Induja, you can start. Induja, Induja ma'am, please start. We are going on live. you can start. Induja. Unmute your mic and start. Your mic is muted, Induja. Induja, unmute your mic. Unmute your mic and talk, ma. Induja, am I audible? Uma, we can hear you, Uma, but I do not know what's wrong with the Induja. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Divya from English department. Divya from English department. Hello, ma'am. Am I audible? Yes, Yes. ma'am. Started, you can start. A key to happiness lies on our smile. A warm good morning to one and all present here. I cordially welcome you all for the alumni meet organized by P.K.R Arts College for Women, Kobichittipalayam. Let's start this program with a prayer song. One song can change a moment. One idea can change a world. One step can start a journey, but a prayer can change even the impossible. Now, I call upon Ms. Bhagyalakshmi, Assistant Professor of Management, to invoke the presence of वशिष्ठ वामदेवादि वंदित गणपति महादेव महादेव मगकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवागनमोदकप्रियं मगकाव्यनाटकादिप्रियं मूषिकवागनमोदकप्रियं महागणपतिं वशिष्ठवामदेवादिवन्दितमः गणपतिम् Thank you, ma'am. Surround yourself with dreamers and the doers, the believers and thinkers. But most of all, surround yourself with those
who see greatness within you even when you don't see it yourself. I request our OP Uma Mageshwari ma'am to welcome the gathering. Good morning to one and all joined here. On behalf of P.K.R. Arts College for Women, it is a great pleasure of mine to share my welcome note and extend my warm welcome to one and all to the alumni meet. I'm immensely pleased to welcome our respected correspondent and secretary, sir, Mr. P.N. Venkatachalam, Honorable CEO, Madam, Professor Jagada Lakshmanan, respected principal and guest of today's meet, Dr. D. Maithili, Madam, respected Vice Principal and Controller of Examinations, S.A. Dhanalakshmi, Madam, my respected heads and deans, my lovable faculty members, and my dear alumni friends from various places. Here is a brief introduction about our guest of today's function. She is Dr. D. Maithili, Principal, P.K.R. Arts College for Women, Gobi. She completed her BA and MA degree in Madras University, research degrees in Bardiyar University in economics. She has 25 years of teaching experience. She is a member board of studies in various autonomous colleges and universities. She attended 4 UGC sponsored FDP from various institutions. She guided 15 MPhil scholars. She published 11 international and 32 national level articles in various journals. She presented 45 papers in various conferences and seminars in national and international level. Once again, I welcome you all. Thank you. Thank you, ma'am. The greatest leader is not necessarily the one who does the greatest things. She is the one that gets the people to do the greatest things. Now, I request our beloved Chief Executive Officer, Madam Jagada Lakshmanan, to address the gathering. Thank you, Divya, and good morning to everybody. Vanakkam, ellarkum. My dear Maithili, who is the chief guest of today's function, principal of college, our college, staff members of our college, and those alumni members who are the faculty of our college, especially. Welcome to you also. And my dear faculty members of this college now. I don't know whether our correspondent is attending the function. Anyway, respected correspondent. And my dear students who are attending the program today. I hope many of you have joined. And at the outset, I want to thank you for attending the program. Because even during the time of COVID, we have managed to organize this function, hoping to get your attention. I hope some of you can grab the opportunity and talk to us, even if it is online. கண்டிப்பாக நீங்கள் வரணும், கேம்பஸ்க்கு வரணும்னு நாங்கள் ரொம்ப ஆசையாக இருந்தோம். அட்லீஸ்ட் பை ஜான்வரி இட் வில் பி ஆல் ரைட்னு நினச்சோம். ஆனால் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி முடியல. இட்ஸ் கோயிங் டு பி த எண்ட் ஆஃப் தி இயர். சூன் இட் பி த எண்ட் ஆஃப் தி இயர், அகாடமிக் இயர். அதனால எப்பவும் போல் இந்த ரிப்பப்ளிக் டே அப்போவே வச்சிடலாங்கிறதுனால தான் all in a sudden we thought of it. Just yesterday we thought we will have this function, and I want to thank the new president Uma and her team of office bearers who have made it possible. நிறைய பேர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும்னு நான் ஆர்வத்தோடு இருந்தேன். ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் மெனி ஆஃப் யூ ஹவ் ஜாயின்ட். எனிவே வில் கெட் த டேட்டா. ஜாயின் பண்ணலைனாலும் லேட்டரான இது யூடியூப்ங்கிறதுனால கண்டிப்பாக நீங்கள் யூடியூப்பை பார்ப்பீங்கிற நம்பிக்கையில் இருக்கேன். உங்களை எல்லாம் இந்த கல்லூரியில்
ஒரு டிகிரி ஹோல்டராகவோ அல்லது ஒரு பிஜி முடிச்ச ஒரு நல்ல சிட்டிசனாகவோ ஆக்கினதுக்கு கடவுளையும் இந்த காலேஜை நிறுவிய நிறுவனரையும் at the outset I want to thank both of them, both God அந்த கடவுளுக்கு ஈக்குவலா நான் இந்த ஃபவுண்டரை நினைக்கிறேன். ஏன்னா அவர் தன்னுடைய தகுதிக்கு மேல தன்னுடைய கெப்பாசிட்டிக்கு மேல ஒரு நிறுவனத்தை நிறுவி, அதுவும் பெண்கள் படிக்கணும், பெண்கள் டிகிரி வாங்கணும்னு நினைச்சு ஒரு விஷனரி லீடரா இருந்து கல்லூரியை பல வருஷங்கள் நிர்வாகித்து தன்னுடைய பர்சனல் மணியை, அதாவது நிறைய பேர் எக்ஸஸா இருக்கிற பிளாக் மணி தான் கல்லூரியில போடுவாங்க. நம்முடைய ஃபவுண்டர் கரஸ்பாண்டன்ட் தான் என்ஜாய் பண்ணணும், தன்னுடைய லைஃபை பெட்டர் ஆக்கணும்னு நினைக்காம சமுதாயத்துக்காக ஏதாவது செய்யணும் தன்னுடைய வாழ்நாள்ல அப்படின்னு நினைச்சு இத சாதித்து காட்டியிருக்கிறார். அவருக்கு எனக்கு இன்னைக்கு அவருக்கு நன்றி சொல்லும் நாளாக நினைக்கிறேன். ஏன்னா நீங்க எல்லாரும் அவர்னாலதான் நீங்க படிச்சு முன்னேறி இருக்கிறீங்க. நிறைய பேர் நம்முடைய மாணவிகள் பல நாடுகள் இருக்காங்க, அமெரிக்காவில் இருக்காங்க, குவைத்தில் இருக்காங்க, துபாயில் இருக்காங்க, பெரிய நிறைய ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ்ல இருக்காங்க. நம்ம நாட்டிலையும் நிறைய டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்ல நிறைய ஸ்டேட்ஸ்ல பறந்து விரிந்து இருக்காங்க, பல பதவிகள் இருக்காங்க. ஆனா எல்லாருடைய டேட்டாவும் எங்களுக்கு கிடைக்கல. ஆனா அதுக்கெல்லாம் காரணமாக இருந்த அந்த பெரியவரை பாராட்டுவோம், போற்றுவோம், வணங்குவோம், வாழ்த்துவோம். என்ன வேணாலும் செய்யலாம், அவ்வளவு தகுதி இருக்கு அவருக்கு. அந்த தகுதியினால நிறைய ஆசிரியர்கள், அருமையான ஆசிரியர்களா இருக்கிறாங்க. இங்க ஆசிரியர்களை பணியாற்றி விட்டு அவங்க பல இடங்கள்ல போய் இன்னும் ஆசிரியர்களா இருக்காங்க. ஆசிரியர் தொழிலை விட்டாலும் கூட அவங்க இங்க பெற்ற பயிற்சியை பத்தி எனக்கு பல முறை பேசுகிறார்கள், சொல்லுகிறாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிறுவனம் ஆசிரியர்களையும் உருவாக்கி இருக்கிறது, மாணவிகளையும் உருவாக்கி இருக்கிறது, சமுதாய பணியிலையும் தன்னை செலுத்தி கொண்டு தன்னை ஒரு பெரிய முன்மாதிரியா காட்டி கொண்டிருக்கிறோம். ஓபி ஏரியாவுல நம்ம என்ன வெளிப்படையா சொல்ல போனா பல பேருக்கு நம்ம பண்றது கூட தெரியாது. நம்ம பிரசன்ட் கரஸ்பாண்டன்ட் வெங்கடாச்சலம் அவர்கள் நிறைய சிறந்த பணிகளை வெளிப்படுத்தாம செய்துட்டு இருக்காரு. தனக்கு எத்தனை வசதிகளும் வாய்ப்புகளும் இருந்தாலும் அந்த தன்னுடைய தந்தை நடராஜன் அவர்கள் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருந்தாலும், தன்னுடைய முயற்சியினாலும் தன்னுடைய குடும்பத்தாருடைய முயற்சியாலும் பல விதங்களில் முன்னேறி இருந்தாலும் பல பேர் மதிக்கக்கூடிய ஒரு தகுதியான இடத்துல இருந்தாலும் தன்னுடைய தகுதியையும் தன்னுடைய ப்ராப்பர்ட்டியும் தன்னுடைய பொசிஷனையும் நினைக்காம எல்லார்கிட்டையும் சமமா சகஜமா பழகி ஒரு நிறுவனத்தை அருமையாக நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவரும் என்னுடைய பாராட்டுக்குரியவர், உங்களுடைய பாராட்டுக்குரியவர். இந்த எறும்பு போல சுறுசுறுப்பாவே இருப்பாரு. தன்னுடைய கஷ்டங்களையோ தன்னுடைய நஷ்டங்களையோ வெளியாக சொல்லவே மாட்டார். ஆனா மாணவிகளுக்கு இது வேணும், ஆசிரியர்களுக்கு இது வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா முடிஞ்ச வரைக்கும் செய்யணும்னு நினைப்பாரு. அப்போ எனக்கு மட்டும் ஆசையே தீராது. நான் பல வகையில் இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்லிட்டே இருந்தாலும் அத்தனை ஆசைகளையும் நிறுவி நம்முடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா பல பேர் பொறாமைப்படக்கூடிய அளவுல நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு. ஒரு கல்லூரியினுடைய லைப்ரரியை பார்த்து பல பேர் பாராட்டுறாங்க. இப்படி ஒரு பேக்வர்ட் ஏரியால இப்படி ஒரு அருமையான ஒரு லைப்ரரி இருக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி எம்பிஏ டிபார்ட்மெண்ட் அல்லது ஒவ்வொரு ஆசிரியருக்கும் கொடுத்துருக்கூடிய ரூம்ஸ், அவங்களுடைய ஸ்டாஃப் ரூம் பார்த்தீங்கன்னா பல பேர் என்கிட்ட பாராட்டுவாங்க. வர விசிட்டர்ஸ் எல்லாம் அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க. அந்த அளவுக்கு தன்னை மேம்படுத்தி கொள்ளாமல் தன்னுடைய சொந்தத்தை மேம்படுத்தணும்னு நினைக்காம பிறருக்காக உழைத்து கொண்டிருக்கிறார். 4 மணி அப்படி ஒரு உழைப்பு, கடின உழைப்பு. அவர் அந்த ஃபேமிலியே பாடுபடுறாங்க. இருந்தாலும் திரு வெங்கடாச்சலம் அவர்கள் என்னுடைய பாராட்டுக்குரியவர். நீங்க அனைவரும் அவரை பாராட்ட வேண்டும். மனதால நல்லா இருக்கணும், அவருக்கு நீண்ட ஆயுள ஆண்டவன் கொடுக்கணும்னு உங்க மூலமாக நான் பிரார்த்தித்துக் கொள்கிறேன். அந்த தனக்குன்னு ஒரு ரூம் கூட வச்சுக்க மாட்டாரு. அப்படிப்பட்டவரை ஃபாலோ பண்ணலாம். நம்ம இந்த சிம்பிளிசிட்டிங்கிறது டு பி அப்ரிஷியேட்டட். அந்த அப்ரிசியேஷனோட நம்ம ஃபவுண்டருக்கு ஒரு வாழ்த்து தெரிவிச்சுட்டு, அவருடைய பிரசன்ட் கரஸ்பாண்டன்ட்டையும் ஒரு வாழ்த்து தெரிவிச்சுட்டு, ஆசிரியர்களையும் வாழ்த்து கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். எது சொன்னாலும் எந்த வேலை சொன்னாலும் நானும் 27 வருஷமா, இது 27th இயர், நீங்களாம் மாணவிகளா இருக்கும் பொழுது
நான் வந்து உங்களுக்கு பிரின்சிபலாக இருந்தேன். இப்போ நமக்கு ஒரு புதிய பிரின்சிபல் வந்திருக்காங்க. 2-3 இயர்ஸ் ஆச்சு. அவங்களும் நம்முடைய நம்முடைய PKR ஃபேமிலியை தன்னுடைய ஃபேமிலி போல கருதி அருமையாக பணியாற்றி கொண்டு இருக்கிறார்கள். அவர்கள் தான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு சீஃப் கெஸ்ட். அதாவது தன்னுடைய பணியில எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்த அளவுக்கு அவர்களும் சிறப்பாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆசிரியர்களை சொல்லவே வேண்டாம். அது சில ஆசிரியர்களுக்கெல்லாம் பயங்கர வேலை கொடுக்குறேன். அவங்க ஃபேமிலியில இருக்காங்க, குடும்பத்தோட இருக்கிறாங்க. அந்த குடும்பத்தில் எத்தனையோ கஷ்டங்கள் இருந்திருக்கலாம், எத்தனையோ வேலைகள் இருந்திருக்கலாம், அவங்க பிரைவேட்லயே அவங்க சிக்கா இருந்திருக்கலாம், அவங்க இன்லாஸ் ப்ராப்ளமா இருந்திருக்கலாம். அத்தனை ப்ராப்ளத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு இன்னைக்கு கூட 2 ஃபங்க்ஷன் காலையில 8 மணிக்கு எங்க கொடியேற்றம் நடந்தது. அதுல நல்லா ஆன்லைன்ல அருமையா பண்ணோம். இப்போ அலுமினை ஃபங்க்ஷனையும் ஆன்லைன்ல பண்ணோன்னு முயற்சி செய்து அழகாக பணியாற்றிக்கிறாங்க. நிறைய பேர் நம்ம இன்விடேஷனை பார்த்து கூட அசந்து போயிடுறாங்க. இப்படி இந்த அளவுக்கு இன்விடேஷன் பண்ண முடியுமா, இந்த அளவுக்கு விழாக்கள் பண்ண முடியுமா. சண்டே கூட நமக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்தது. அந்த கேர்ள் சைல்டு நேஷனல் கேர்ள் சைல்டு டே சண்டே அன்னைக்கு ஆன்லைன்ல ஒரு அருமையான ஸ்பீக்கரை வரவழைச்சு பேச வச்சோம். இந்த கல்லூரி வந்து நாக் எதிர்பார்க்கக்கூடிய அத்தனை ஆக்டிவிட்டீஸ்லயும் தன்னை ஈடுபடுத்தி கொண்டு அவங்க நல்ல கிரேட் கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். மாணவிகளாகி நீங்கள் வந்து நம்ம படித்த கல்லூரியையும் படித்த பள்ளியையும் நம்மை படிக்க வைத்த ஆசிரியர்களையும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். நான் ஒரு பெரிய அச்சீவரை நேற்று பேசினேன். அப்ப அவங்க சொன்னாங்க, அந்த பொண்ணு சின்ன பொண்ணு, அவ பிடெக் முடிச்சுட்டு எம்டெக் முடிச்சிருக்கா. என்னுடைய எல்கேஜி டீச்சர்ஸ்ல இருந்து இந்த கல்லூரி முடிக்கிறப்போ இப்ப இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்கள் வரைக்கும் அத்தனை பேர்த்திட்டு எனக்கு கான்டாக்ட் இருக்குது. நான் எல்கேஜி டீச்சரை கூட கூப்பிட்டு நல்லா இருக்கிறீங்களான்னு பேசுவேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நம்ம அலுவலக மாணவிகள் எத்தனை பேர் உங்க ஆசிரியர்களோடு பேசியிருக்கிறீர்கள், உங்க பள்ளி ஆசிரியர்களோடு தொடர்பு வைத்திருக்கிறீர்கள் என்று தெரியல. மாதா பிதா குரு தெய்வம். குரு வந்து உங்களுக்கு நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்கலாம். ஆசிரியர் பணிங்கிறது அறப்பணி. அதாவது நாங்க எல்லாம் வந்து பணத்துக்காக மட்டும் வேலை செய்யறது இல்லை. இந்த சமுதாயத்தை உருவாக்கக்கூடிய இளைஞர்களை, அதாவது இந்த யூத் ஆஃப் டுடே இஸ் ரியலி வாட் டு சே, உங்களை வந்து மோல்டு பண்ணி ஒரு உண்மையான ஒரு சிட்டிசனா இந்த உருவாக்குறதுக்கு உங்க பல டீச்சர்ஸ் உங்களுக்கு உதவி பண்ணியிருப்பாங்க. பல நிறுவனங்கள் உங்களுக்கு உதவியாக இருந்திருக்கும். இப்ப நீங்க ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது பெரிய வேலையில இருந்தாலும் சரி, எந்த நிலைமையில் இருந்தாலும் சரி, அந்த நிலைமையில் இருப்பதற்கு உங்கள் பேரண்ட்ஸ் எவ்வளவு தூரம் முக்கியமோ அதே போல அந்த உங்களுடைய ஆசிரியர்களும் அந்த நிறுவனங்களும், அந்த ஆசிரியர்கள் பணியாற்றிய நிறுவனங்களும் ரொம்பவும் முக்கியம். அவங்க வந்து உங்களுக்கு நிறைய சொல்லி கொடுத்திருப்பாங்க. உங்க வாழ்க்கையை நல்ல வாழ்க்கையாக ஊட்டுவதற்கு, பயனுள்ள வகையில் இருப்பதற்கு அவர்கள் பல பயனுள்ள கருத்துக்களை கொடுத்திருப்பார்கள். ஸோ அவர்களை நினைவாற்றலில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று உங்களை வேண்டிக் கொள்கிறேன். நம்ம கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பல விதமான ஒழுக்கங்களையும் நிறைய நீங்க இருக்கும்போது என் மேலேயோ அல்லது வார்டன் மேலேயோ அல்லது உங்களுடைய கிளாஸ் டீச்சர் மேலேயோ அல்லது வேற சப்ஜெக்ட் டீச்சர்ஸ் மேலேயோ கோவம் வந்திருக்கலாம். ஏன்னா நீங்க படிக்கணும், நல்ல ஒழுக்கத்தோடு இருக்கணும், மொபைல்ல கண்டபடி பேசக்கூடாது, அப்படியெல்லாம் நிறைய விதிமுறைகளை உங்களுக்கு சொல்லியிருந்திருப்போம். ஆனா அது கஷ்டமா இருந்திருக்கலாம், கோபம் வந்திருக்கலாம். நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், அதாவது அழ சொல்றவங்க தான் ஆதரிக்க சொல்றவங்க, சிரிக்க சொல்றவங்க சீரழிக்க சொல்றவங்க அப்படின்னு ஒரு பழமொழி இருப்பாங்க. உங்க அப்பா அம்மா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, உங்களை கண்டிப்பா வச்சிருந்திருப்பாங்க. உங்களுக்கு நிறைய விஷயம் பிடிக்காத விஷயத்த நீ நைட்ல 8 மணிக்கு வீட்டுக்கு வெளியில போறேன்னா வேண்டான்னு சொல்லியிருப்பாங்க. மொபைல்ல கண்டவங்கிட்ட பேச வேண்டாம்னு சொல்லியிருப்பாங்க. பப்ளிக்ல சிரிக்காதேன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. நீ ட்ரெஸ் கான்சியஸா இருக்கணும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. அதெல்லாம் வெறுப்பூட்டும் வகையா இருந்திருக்கும். நம்ம பல பேர் பெரியவர்கள், நம்ம வீட்டு பெரியவர்கள், அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி அல்லது நம்ம மேல அக்கறை உள்ளவங்க நிறைய விஷயங்களை, கசப்பான உண்மைகளை உங்களுக்கு எடுத்துரைத்திருப்பாங்க. ஆனா அந்த கசப்பான உண்மைகள் உங்களுக்கு விளங்குறதுக்கு ரொம்ப நாள் ஆயிரும். நீங்க நிறைய பேர் நீங்க அம்மாக்கள் ஆயிருக்கலாம், ஒரு குடும்ப தலைவி ஆயிருக்கலாம், அல்லது ஒரு பதவியில் இருக்கலாம். உங்களுக்கெல்லாம் அது வந்து கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். இப்போ நம்ம வந்து அதாவது லேர்னிங் வந்து இட் இஸ் நாட் ஃபார் த சேக் ஆஃப் லேர்னிங்.
ஒரு பாடம் படிக்கிறதோ ஒரு டிகிரி பெறுவதோ இட் இஸ் ஜஸ்ட் ஹேப்பனிங். நீ பிசிக்ஸ் படிக்கிற, மேத்ஸ் படிக்கிற, அல்லது எக்கனாமிக்ஸ் அல்லது காமர்ஸ், இங்கிலீஷ் ஆர் தமிழ் ஆர் கெமிஸ்ட்ரி, வாட் எவர் யூ ஆர் லேர்னிங். But there are certain expected behavior from the educated person. A person who's educated is supposed to have a rational behavior. Rational அப்படிங்கிறது, நம்ம rational behaviorங்கிறது மனிதனை அந்த மிருகத்தன்மையிலிருந்து பிரிச்சு காட்டுவது. மிருகத்தன்மைங்கிறது சாப்பிட்றோம், தூங்குறோம். ஒரு மிருகத்தை நினைச்சு பாருங்க, அதுக்கு சாப்பாடு வேணும். அது அக்ரெசிவா இருக்கலாம், சண்டை போடலாம், எப்படியோ தன்னுடைய உணவை தேடி அலைந்து சாப்பிட்டு உறக்கம் கொள்ளும், அதை சீரணம் பண்ணும், அவ்வளவுதான். ஆனா மனிதன் அப்படி இல்லை. மனிதன் வேறுபட்டவன். நமக்கு எல்லா விதத்திலையும் நாம உண்ணுவதும் உறங்குவதும் மட்டும் அவசியம் இல்லை, அல்லது பேசிக் பயாலாஜிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். குழந்தைகளை ப்ரொடியூஸ் பண்றது, அவங்கள வளர்த்துவது, அவங்களுக்கு சாப்பாடு செய்யறது, அவங்களுக்கு ட்ரெஸ், இது மட்டும் இல்லை. நம்ம ஒவ்வொருத்தரும் வளரக்கூடிய விதம், வளரப்போகும் விதம், வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ளும் விதம் எல்லாம் மாறிக்கொண்டே இருக்கணும். சேஞ்ச் இஸ் த ஒன்லி திங் விச் இஸ் நாட் அண்டர் கோயிங் சேஞ்ச் சொல்லுவாங்க. அந்த மாற்றம் ஒன்றுதான் மாற்றாத தன்மையை கொண்டது. மாறிக்கொண்டே இருக்கும் உலகம். நம்ம நினைச்சோமா 2020 இவ்வளவு மோசமான ஒரு வருஷமா இருக்கும்னு? நம்ம 2020 எல்லாரும் உயிரோடு இருப்போமா அப்படிங்கிற ஒன்று மட்டும்தான் நம்மளோட கருத்துல இருந்தது. உலகமே அப்படியே பயந்து ஆடி விட்டது என்றுதான் குறிப்பிட வேண்டும். அப்படிப்பட்ட உலகத்துல நாமெல்லாம் இன்னைக்கு உயிரோட இருக்கோம், ஒரு நல்ல வாழ்க்கையில் இருக்கோம் அப்படின்னா we have to be thankful to God Almighty. கண்டிப்பா நம்ம எல்லாம் நல்லா இருக்கோம், சுகத்தோட இருக்கிறோம், நல்ல வாழ்க்கையில் இருக்கிறோம்னா அதுக்கு கடவுளுக்கு நன்றி சொல்லணும். இந்த வாழ்க்கை அமைத்து கொடுத்த அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லணும். முதல்ல உங்க அம்மா அப்பாவுக்கு நன்றி சொல்லணும், அதுக்கப்புறம் உங்களை சார்ந்தவர்களுக்கு நன்றி சொல்லணும், நீங்க கல்வி கற்ற நிறுவனத்திற்கு நன்றி சொல்லணும். இந்த அலுமினை டே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி உங்களுக்கு. நீங்க கண்டிப்பா இந்த அலுமினை மீட்ல கலந்துக்கணுங்கிற ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துக்கணும் எல்லாரும். இது எல்லா கல்லூரியிலையும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கிறது இல்லை. ஆனா நம்ம உங்களோட கன்வீனியன்ஸ்க்காக இந்த ரிப்பப்ளிக் டே அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். குடியரசு தினத்தன்னைக்கு ஜனவரி 26 கண்டிப்பா நம்ம எவ்ரி இயர் ரிப்பப்ளிக் டே நடத்துவோம். நீங்க எங்க இருந்தாலும் அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும், கலந்து கொள்ளணும் அப்படின்னு உறுதிமொழி எடுத்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். இந்த வருஷம் நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி கொண்டிருக்கும் அனைவருக்கும் என்னுடைய ஸ்பெஷல் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். ஏன்னா கஷ்டமான நிலைமையில கூட ஆன்லைன்ல நீங்க லிங்க் பார்த்து நீங்க ஜாயின் பண்ணியிருக்கிறீங்க, உங்களுக்கு அப்ரிசியேஷன். அதனால நான் சொன்னது போல முதல்ல நன்றியுடையவர்களா இருக்கலாம். அந்த நன்றியை எப்படி காட்டுறது? அப்பா அம்மாவுக்கு நன்றியை காட்டுறதுக்கு உங்களுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்கும். ஏன்னா உங்க கூடவே இருப்பாங்க. நீங்க கல்யாணம் ஆகி வேற வீட்டுக்கு சென்றிருந்தா கூட உங்களுக்கு ஒரு தொடர்பு இருந்து கொண்டுதான் இருக்கும். அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் உங்களை சார்ந்தவர்களோடும் உங்களுக்கு தொடர்பு இருக்கும். ஆனா படித்த பள்ளிக்கூடவோ, படிக்க வைத்த ஆசிரியர்களோடனோ அல்லது கல்லூரி ஆசிரியர்களுடனோ உங்களுக்கு தொடர்பு ஏற்படுத்தி கொள்ள ஒரு வாய்ப்பு இருக்காது. நீங்க மறந்திருக்கலாம், அல்லது இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் மேல கோபமா கூட இருந்திருக்கலாம், யாராவது ஒரு டீச்சர் உங்களை திட்டி இருக்கலாம், அல்லது நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது கிடைக்காம இருந்திருக்கலாம், நீங்க மொபைல் வச்சுட்டு இருந்ததுனால உங்களை கூப்பிட்டு பனிஷ் பண்ணியிருக்கலாம், ஃபைன் வாங்கியிருக்கலாம், அல்லது பரீட்சையில ஃபெயில் ஆனதுனால திட்டி இருக்கலாம். அந்த மாதிரி எல்லாம் செய்திருந்தா கூட நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா அது நமது நன்மைக்காக செய்தார்கள். அம்மா திட்டுறாங்க, வேலை செய்யலைன்னா திட்டுறாங்க, மோசமா ஏதாவது செஞ்சா திட்டுறாங்க. திட்டுறதுங்கிறது உங்களுக்கு உங்க மேல இருக்கக்கூடிய கோபத்தினாலேயோ உங்களை எதிரியா நினைச்சோ அவங்க செய்யறது இல்லை. யாருக்கிட்ட நம்ம யதார்த்தமா இருப்போம்னா, யார் மேல நமக்கு அன்பு ஜாஸ்தியா இருக்கோ, யாரு மேல நம்ம பிரியமா இருக்கிறோமோ அவங்க கிட்டதான் நம்ம கோபத்தை காட்டுவோம். நம்முடைய யதார்த்தமான சொற்கள் இருக்கும். நீங்க நினைச்சு பாருங்க, உங்க அம்மா கிட்ட சண்டை போட்டிருப்பீங்க, அப்பா கிட்ட சண்டை போட்டிருப்பீங்க, அண்ணன் கிட்ட சண்டை போட்டிருப்பீங்க, அக்கா கிட்ட சண்டை போட்டிருப்பீங்க, அல்லது உங்க மேல ரொம்ப பிரியமா இருக்கிறவங்க கூட சண்டை போட்டிருப்பீங்க. இப்ப அட் பிரசன்ட் இஃப் யூ ஆர் மேரிட் யூ வில் ஹேவ் அ ஃபைட் எவ்ரி டே வித் யுவர் ஹஸ்பண்ட். அல்லது இஃப் யூ ஆர் மேரிட் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் சில்ட்ரன், உங்க பசங்களை திட்டி அவங்க வெறுப்பை கேட்டுக்கிட்டு இருப்பீங்க. எப்ப பார்த்தாலும் நீங்க திட்டிக்கிட்டே இருக்கிறீங்கம்மா, எப்ப பார்த்தாலும் நீங்க திட்டிகிட்டே இருக்கிறீங்க அப்பா, அப்படிதான் பசங்க சொல்றாங்க. ஆனா திட்டுறது
அல்லது தவறுகளை சுட்டி காட்டுவதுங்கிறது ஒரு கடினமான காரியம். யார் தவறுகளை சுட்டி காட்டவில்லையோ அவர்கள் உங்க மேல அன்பு செலுத்துபவர்கள் அல்ல, உங்கள் மேல் அக்கறை உள்ளவர்கள் அல்ல என்று நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். மனசுல ஆழ பதிய வேண்டிய கருத்து இது. நம்ம யார் திட்டுகிறார்களோ, யார் குற்றங்களை வெளிப்படையாக சொல்கிறார்களோ, யார் நீங்க குற்றமற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறார்களோ, அல்லது யார் நீங்க எல்லாத்தையும் பெர்ஃபெக்டா செய்யணும்னு சொல்றாங்களோ, யாரு கரெக்ட் பண்றாங்களோ இது தப்பு, இதை நல்லா செய்யல, நீ இனிமேல் நல்லா செய்யணும் அப்படின்னு சொல்றாங்களோ, அவங்கதான் உங்களுடைய உண்மையான ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்கதான் உங்க மேல உண்மையான அன்பு வைத்திருவர்கள் என்று உங்களுக்கு புரிய வேண்டும். அப்படி புரிதல் இருந்தால்தான் நம் வாழ்க்கையில ஒரு ஸ்டெப் முன்னேற முடியும். நம்ம அந்த ஒரு ரிவெஞ்ச் மாதிரி, நம்மளை திட்டாங்களா, நம்மளை இப்படி குற்றம் சொல்லிவிட்டார்களா, நம்ம இப்படி ஹர்ட் பண்ணிட்டாங்களா, குற்றத்தை எடுத்து சொல்லும்போது ரொம்ப கசப்பா இருக்கும், கஷ்டமா இருக்கும். நீங்க தப்பா பண்றீங்க, நீங்க தப்பா பேசுறீங்க, நீங்க செய்யறது சரியா செய்யல, நீ காப்பி அடிச்சிருக்க, நீ மொபைல் போனை தவறா யூஸ் பண்ணியிருக்கிற அப்படின்னு சொல்லும் போது ரொம்ப கசப்பா இருக்கும், ரொம்ப வெறுப்பா இருக்கும், ரொம்ப கோபமா இருக்கும், அப்படியே அடிச்சிடலாம் போல இருக்கும், தூக்கி எறியணும் போல இருக்கும். ஆனா உண்மையை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். மாணவிகளே, பிரசன்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறீங்களான்னு தெரியல. அவங்க நீங்க அலுமினி ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி, அல்லது உங்களுடைய ஃபேமிலி மெம்பர்ஸாக இருந்தாலும் சரி, இது நிறைய பேர் ஜாயின் பண்ணி கேட்கக்கூடிய ஒரு யூடியூப்லேயும் லைவாக போயிட்டு இருக்கு. அதனால கண்டிப்பா நீங்க எல்லோருமே தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, நம்ம நல்லவர்கள், இந்த கஷ்டத்தை சொல்பவர்கள், அதாவது கஷ்டத்தைனா உங்களுடைய தவறுகளை சுட்டி காட்டுபவர்கள் உங்கள் மேல் அக்கறை உள்ளவர்கள். இதை எழுதி வச்சுக்கோங்க, அதை மனசுல பதிச்சு வச்சுக்கோங்க. அப்ப கண்டிப்பா நீங்க அவங்கள லிசன் பண்ணுவீங்க, அவங்க மேல கோவப்பட மாட்டீங்க, அவங்க மேல வெறுப்பை காட்ட மாட்டீங்க. அவங்கள லிசன் பண்ணி கரெக்ட், நம்ம அவங்க சொல்றது கரெக்ட் தான், நான் இப்ப சமைக்க கத்துருக்கணும். இப்ப நீங்க ஃபேமிலியில போய் இருந்தீங்கன்னா அம்மா சொல்லும் போதெல்லாம் கேட்டிருக்க மாட்டீங்க. அம்மா சமையலை கத்துக்கோ, வீட்டை எப்படி வச்சுக்கிறதுன்னு கத்துக்கோன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனா அப்பெல்லாம் உனக்கு வேலை இல்லையாம்மா, எப்ப பார்த்தாலும் திட்டிகிட்டே இருக்கிறேம்மான்னு சொல்லியிருப்பீங்க. இப்ப புகுந்த வீட்டுல போய் அந்த ரசம் வைக்கும் போது எண்ணத்தை மறந்தோன்னு தெரியாது, எண்ணெய் ஊத்தி கடுகு போடணுமான்னு தெரியாது, நமக்கு உப்பு போட்டோமா பத்துமா பத்துலையான்னு தெரியாது. அப்ப வச்சு நம்ம கூகுள்ல வச்சுட்டோ அல்லது உங்களுடைய ரெசிபி படிச்சோ பண்ண முடியாது. ரெசிபி எண்ணெய் காஞ்சுதான்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லி தராது, எண்ணெய் காஞ்சி கடுகு போடணும்னு தான் சொல்லும். அதுக்கு எப்படி காஞ்சிருக்குதா, பாத்திரம் காஞ்சிருக்குதா, அதிகமா காஞ்சிருச்சானா ப்ராக்டிக்கலா எக்ஸ்போஸ் ஆனாதான் தெரியும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணாதான் தெரியும். அதனாலதான் அம்மா சொல்லுவாங்க, நீ கத்துக்கோ, வீட்டுல இருக்கும் போது நீ கத்துக்கமா, எல்லா வேலையும் கத்துக்கோ, வீட்டை உன்னுடைய திங்ஸை ஒழுங்கா வச்சுக்கோன்னு சொல்லுவாங்க. அதுக்கு ஒரு கோவப்படுவேன். ஆனா இப்ப அது புரியும். நீங்களாம் அலுமினி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கண்டிப்பா அதெல்லாம் புரியும். நம்ம அம்மா சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம் நம்ம காதுல கொடுத்து கேட்கல, இப்ப நமக்கு புரியுது அப்படின்னு நினைப்பீங்க. அதே மாதிரி ஆசிரியர் பல அட்வைஸ் கொடுத்திருப்பாங்க. நீங்க ஒரு சமுதாயத்துல எப்படி நம்ம வேல்யூ எஜுகேஷன் கிளாஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு அப்ப கோவம் வந்திருக்கும், இந்த மேடம்க்கு வேலையே இல்லை, ஜாயிண்ட் ஃபேமிலியில எப்படி இருக்கணும், உண்மையா எப்படி இருக்கணும், பெரியவர்களை எப்படி நடத்தணும், எப்ப பார்த்தாலும் இந்த மாதிரி கருத்துக்களையே கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. எந்த கல்லூரியில இப்படி வேல்யூ எஜுகேஷன்லாம் கொடுக்குறாங்க? P.K.R ஒரு ஸ்கூல் மாதிரி இருக்கு, எப்ப பார்த்தாலும் இந்த மாதிரி ஒழுக்கம்னு பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு நினைச்சிருப்பீங்க. ஆனா இப்ப நீங்க ஒரு குழந்தைக்கு தாயா இருக்கலாம். அப்போ ஒரு குழந்தை எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லும் போதுதான் இந்த கல்லூரியினுடைய நினைவு வரும். இவ்வளவு வருஷங்கள் ஆகியுமே நான் நினைப்பேன், நம்ம அந்த ஒரு பிராண்ட் இமேஜ் கிரியேட் ஆயிருக்கா அப்படின்னு கொஸ்டின் பண்ணுவேன். ஏன்னா இப்ப எதுவுமே ஒரு மாயையான உலகத்துல நம்ம இருக்கோம். என்டர்டெயின்மெண்ட், சினிமா, ஜாலியா டான்ஸ் ஆடுறது, ஜாலியா பாட்டு பாடுறது, அல்லது சினிமா ஃபீல்டுல இருந்து ஆட்களை கூட்டிட்டு அவங்கள காட்டுறது, கல்லூரியில அதிகப்படியான விடுமுறை விடுறது, கிளாஸ்ல ஒழுங்கா நடக்காம பரீட்சை எழுதினாலும் எழுதாட்டியும் பாஸ் பண்ணி விடுறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் முறைகேடுகள் நடக்கக்கூடிய கல்லூரிகளில் படித்த மாணவிகள் அந்த கல்லூரியை பலவிதமா பிரைஸ் பண்றாங்க. ஆனா நம்ம மாணவிகள், நீங்க வெளியில போய் நம்ம கல்லூரியை பத்தி நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. பல மாணவிகள் நிறைய நல்ல கருத்துக்களை தான் வெளியே சொல்றீங்கன்னு நான் கேள்விப்படுறேன். இங்க அட்மிஷன் ஆகிறவங்களை நான் கேட்டா, நீ எப்படிமா இங்க வந்த அப்படின்னு கேட்டா, எங்க மாமா பொண்ணு இங்க படிச்சாங்க, அவங்க இந்த கல்லூரி பத்தி ரொம்ப சொன்னாங்க,
எங்க அத்தை பொண்ணு படிச்சாங்க, எங்க சித்தி பொண்ணு படிச்சாங்க, அவங்க சொன்னாங்க. ஸோ மாணவிகள் நிறைய நீங்க வேர்ட் ஆஃப் மவுத் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இஸ் த பெஸ்ட் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க. வி ரெஸ்பெக்ட் அவர் எலுமினே ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஏன்னா நீங்க தான் இந்த கல்லூரியில என்ன நடந்தது, எப்படி நடந்து கொண்டு இருக்கிறது, எந்த மாதிரி உங்களை நீங்க உருவாக்கப்பட்டீர்கள் என்று உங்களுக்கு தான் அந்த அனுபவம் இருக்கும். நீங்க போய் வெளியில சொல்லிதான் இதுக்கு ஒரு பிராண்ட் இமேஜ் கிரியேட் ஆகும். எந்த வகையிலும் டீச்சிங் லேர்னிங் ஆகட்டும், அல்லது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆகட்டும், அல்லது மேனேஜ்மெண்டோட கான்ட்ரிபியூஷன் ஆகட்டும், அல்லது டீச்சர் ரோல் ஆகட்டும், எதுலேயுமே நம்ம குறைபாடுகளை கண்டுபிடிக்க முடியாது. தற்பொழுது இந்த கோவிட் பீரியட்ல எவ்ரிடே ஐ எம் அப்ரிஷியேட்டிங் மை டீச்சர்ஸ். அந்த அளவுக்கு அவங்களோட திறமைகளை வெளிக்காட்டியிருக்கிறாங்க. அத்தனை ப்ரோக்ராம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. எங்களுடைய மாணவிகளாம் ரொம்ப கொடுத்து வச்ச மாணவிகள். கிளாஸ் நடத்தணும், ஆன்லைன்ல நடத்துக்கமான பர்ஃபெக்டா ஆன்லைன் கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு. அந்த அளவுக்கு திறமை வாய்ந்த ஆசிரியர்கள் நம்ம கல்லூரியை பொறுத்த வரைக்கும், உங்களுக்கெல்லாம் தெரியுமோ தெரியாதோ தெரியல, ஆசிரியை பணிக்கு வருபவர்கள் யாருடைய ரெக்கமெண்டேஷன்லயும் இங்க வரல, காசு கொடுத்து வரப்படல, மெரிட் இல்லாம அவங்களை தேர்ந்தெடுக்கல. அவங்களை தேர்ந்தெடுக்கும் முறை, அவங்களுக்கு டெஸ்ட் உண்டு, அவங்களுக்கு பர்சனல் இன்டர்வியூ உண்டு, அவங்களுடைய பயோடேட்டா பெருசல் இருக்கும். பர்ஃபெக்டா பார்ப்போம் அவங்க எந்த கல்லூரியில படிச்சாங்க, எந்த நிறுவனம் அவர்களுக்கு வேல்யூஸ் கொடுத்திருக்குமா, அவங்களோட கம்யூனிகேஷன் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குமா, எந்த பள்ளியில் படித்தார்கள், எந்த ஆசிரியர்களிடம் பயிற்சி பெற்றார்கள், எந்த நிறுவனத்தில் வேலை செய்தார்கள், எந்த ஆட்டிடியூடோடு அவர்கள் இருக்கிறார்கள். என்ன கேட்டாங்க, ஒரு அட்டானமி கமிஷன் வந்தவங்க, ஆட்டிடியூட் பார்த்துதான் நீங்க செலக்ட் பண்றோம்னு சொல்றீங்க, ஹவு டு யூ ஃபைண்ட் அவுட் த ஆட்டிடியூட்? நீங்க தனிப்பட்ட முறையில உங்க ஆசிரியர்களை கேட்கலாம், மேம் எப்படி ஆட்டிடியூடை கண்டுபிடிப்பாங்க? 2 லைன் பேசினாலே ஐ வில் ஃபைண்ட் அவுட் த ஆட்டிடியூட் ஆஃப் த டீச்சர். அவங்க மாணவர்களுக்கு உகந்த டீச்சர்ஸா இருப்பாங்களா, அவங்க ஆசிரிய பணிக்கு உகந்தவங்களா இருப்பாங்களா, அவங்க ஆசிரிய பணியை அறப்பணியா நினைப்பாங்களா அப்படின்னு என்னால கண்டுபிடிக்க முடியும். அவங்க ஃபென்டாஸ்டிக் மார்க்ஸ் வாங்கியிருந்தா கூட நல்ல ஆட்டிடியூட் இல்லாத ஆசிரியர்கள் வெளியேற்றப்படுவார்கள். ஆஃப்டர் அப்பாயின்மெண்ட் கூட வெளியேற்றப்பட்டிருக்கிறார்கள். அதாவது பணத்துக்காக மட்டும் இந்த இந்த கல்லூரி நடத்தல. கல்லூரி ஆரம்பித்த பொழுது இது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்டா நினைச்சா கூட அவங்க ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். ஆனா இந்த நடத்தும் முறை இது ஃபுல்லி கமர்ஷியலைஸ்ட் கிடையாது. நம்ம வாங்கக்கூடிய பணம் மிக குறைவான ஃபீஸ். நீங்க கேளுங்க, நேத்து ஒரு மாணவி என்னிடம் வந்தா, இங்க புலவக்காளி பாளையமோ என்னமோ எல்லாத பாளையமோ ஏதோ ஒரு ஊர் தான் சொன்னா, குள்ளம்பாளையம் சொன்னா, எங்கம்மா படிச்சேன், எனக்கு பயோடேட்டா கொடுக்க வந்தா, MBA டிபார்ட்மெண்ட்ல பயோடேட்டா கொடுக்க வந்தா. எங்க படிச்சேன்னு கேட்டேன், பிஷப் ஹீபர் ட்ரிச்சியில படிச்சேன்னா. ஸ்கூல் எங்க பண்ணேன்னு கேட்டேன், சாரதாஸ்ல பண்ணேன்னு சொன்னேன். ஸோ டு யூ நோ அபவுட் P.K.R ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் அப்படின்னு கேட்டேன். தெரியும் அப்படின்னு. ஸோ டு யூ வாண்ட் டு சி த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த MBA டிபார்ட்மெண்ட்? பார்க்க முடியுமா, உனக்கு பார்க்கறதுக்கு வேணுமா, பார்க்க போகிறியா அப்படின்னு கேட்டேன். டெஃபினட்டா மேம் சொன்னா. சரி போய் பார்த்துட்டு வா, அப்புறம் உங்ககிட்ட பேசுறேன்னு சொன்னேன். போய் பார்த்துட்டு வந்தா. பார்த்துட்டு வந்துட்டு நான் அவளை கொஸ்டின் கேட்டேன், நீ படித்த அந்த பிஷப் ஹீபர் கல்லூரியில அந்த நான் கல்லூரி பேரை கூட மென்ஷன் பண்ணக்கூடாது, பட் இருந்தாலும் அதுல ஏதாவது இதை விட சுப்பீரியரா இருந்ததா இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அல்லது நம்ம இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதை விட இன்ஃபீரியரா இருந்ததா அப்படின்னு கேட்டேன். இல்ல மேம், அவ விட்டு கொடுக்கல, இதே மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு சொன்னான். அவ படித்த கல்லூரியை விட்டு கொடுக்கல. ஐ அப்ரிஷியேட் ஃபார் ஹர் வேல்யூஸ். ஆனா நம்ம கல்லூரியில நீங்க பாத்தீங்கன்னா அலுமினே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க பல பேர் இப்ப பிரசன்ட் அலுமினியா இருக்கலாம், அல்லது பழைய அலுமினே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது ஜாயின் பண்ணி இருந்தீங்கன்னா, ஐ ரிக்வெஸ்ட் யூ டு கம் அண்ட் விசிட் த காலேஜ். எந்த அளவுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லயும் மற்ற ஃபெசிலிட்டிஸ்லயும் நம்ம அப்கிரேட் ஆயிருக்கிறோம், எந்த அளவுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஷேப் பண்றோம், எந்த அளவுக்கு பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் இருக்குங்க, எந்த அளவுக்கு வேல்யூ பேஸ்ட் எஜுகேஷன் இருக்கு அப்படின்னு நீங்க பார்க்கலாம். நீங்களும் அனுபவித்திருப்பீர்கள், உங்களுக்கும் நிறைய வேல்யூஸ் கிடைச்சிருக்கும். இப்ப பிரசன்ட்லி என் கூட பேசக்கூடிய டீச்சர்ஸ் எனக்கு கூட தனலட்சுமின்னு ஒரு டீச்சர் இருந்தாங்க இங்க காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல. ஐ டோன்ட் மைண்ட் மென்ஷனிங் த நேம் ஆஃப் த டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ, பிகாஸ் ஐ எம் வெரி ப்ரவுட் ஆஃப் தோஸ் டீச்சர்ஸ். அப்போ அவங்க இங்க வரும்போது she did not have enough
qualification to get the proper qualification approval from the university. I told her to attempt do her studies once again, a part of her studies once again, and improve her marks. அந்த ரிக்வெஸ்ட் சொன்ன உடனே அவங்க அப்படியே என்னுடைய ரிக்வெஸ்ட் வந்து அப்படியே உடனே எடுத்து அந்த இயரே படிச்சு வெற்றிகளோடு வந்து இங்க பணியாற்றினாங்க. இங்க பணியாற்றின வரைக்கும் அவங்க ஒரு பர்ஃபெக்ட் டீச்சர். She was a model for other teachers and she was model for all the students. Dedicated involvement and the dedication, involvement, responsibility, இதெல்லாம் என்னால அப்படியே உசாமல சொல்லிக்கிட்டே இருக்க முடியும். அத்தனை டீச்சர்ஸ், அவங்க ஒருத்தர் மட்டும் இல்லை, நிறைய டீச்சர்ஸ் அந்த அளவுக்கு பணியாற்றி இருக்காங்க. அவங்க வந்து இப்போ 2 PhD டிகிரி பண்ணி சென்னையில 2-3 காலேஜில் அருமையான ஆசிரியரா பணியாற்றிட்டு இருக்காங்க. அவங்க இன்டர்நேஷனலி ஷீ இஸ் ஃபேமஸ், இன்டர்நேஷனல் ட்ரெயினர். நீங்க யாராவது அவங்க மாணவிகள் இங்க இருக்கலாம். அந்த சசி பிரபாவங்கிறவங்க ஒருத்தர், அவங்க இன்டர்நேஷனல் ட்ரெயினரா இருக்காங்க. இன்னும் அவங்க சசி பிரபாவை நிறைய மாணவிகளுக்கு அவங்களால நிறைய லாஸ்ட் இயர் நம்ம 25th இயர் வந்து கூப்பிட்டு இருந்தப்ப அபுதாபியில இருந்து குவைத்துல இருந்து எல்லாம் வந்திருந்தாங்க நம்ம மாணவிகள். ஏன்னா அவங்க சொன்ன ஒரு வார்த்தைக்கு மதிப்பு கொடுத்து அங்கிருந்து வந்து ஜஸ்ட் அவங்க அலுவனை மீட் அட்டன் பண்ணிட்டு திரும்பி போனாங்க. அந்த அளவுக்கு தே ஹேவ் ரெஸ்பெக்ட் ஃபார் த டீச்சர்ஸ். அந்த டீச்சர்ஸும் அந்த அளவுக்கு தே ஹேட் தட் லவ் டுவர்ட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன், அந்த பாண்ட், அந்த அட்டாச்மெண்ட், அதெல்லாம் வந்து சொல்லவே முடியாது. நிறைய டீச்சர்ஸ் இங்க ட்ரெயின் ஆயிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த வேல்யூ பேஸ்ட் எஜுகேஷன். உங்களுக்கு நம்ம வந்து இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம மாணவிகளுக்கு கொடுங்கம்மானா ஆட்டோமேட்டிக்கா தே இம்பைப். டீச்சர்ஸ் வந்து இப்போ உங்ககிட்ட பேசுறாங்க, உண்மையை தான் பேசணும், போய் பேசக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லும் போது கண்டிப்பா அவங்க மனசாட்சி சொல்லும், நம்ம அப்படி இருக்கிறோமா, practice what you are preaching அப்படின்னு சொல்லும். அப்போ கண்டிப்பா டீச்சர்ஸ் ஆர் ஆல்சோ கெட்டிங் சேஞ்ச்ட். ஏதாவது அவங்க வீட்டுல மதர்லா கூட சண்டை வந்தா கூட நம்ம மாணவிகளுக்கு நம்ம சொன்னமே மதர்லா கூட சண்டை போடக்கூடாதுன்னு, இப்ப நம்மளும் சண்டை போடக்கூடாது அப்படின்னு நினைப்பாங்க. அட்ஜஸ்ட் பண்ணும், வீட்டுல அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி கொடுத்துருப்போம். அந்த ஒரு ஜாபுக்கு போனா எப்படி டீம் ஒர்க் பண்ணணும், எப்படி மற்றவங்களோட ஒரு ஜலசியா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். நிறைய சொல்லி கொடுப்பது கஷ்டம், சொல்வது எளிது, ஆனா அதை உண்மையாவே ஏற்று நடப்பது மிகவும் கடினம். ஆனா நீங்கெல்லாம் நல்ல மாணவிகளாக பல இடங்கள்ல உருவாகி நல்ல ஒரு குடும்ப தலைவியாகவும் பல நிறுவனங்களிலும் வேலை செய்து கொண்டிருப்பீர்கள் என்று நம்புறேன். உங்களோட பார்ட்டிசிபேஷன் வேணும், உங்களோட இன்வால்மெண்ட் வேணும். எப்படி உங்க அம்மா அப்பாவுக்கு நீங்க கடமைப்பட்டவர்களோ அதே போல நீங்க படித்த இந்த நிறுவனத்திற்கு கடமைப்பட்டவர்கள். இந்த நிறுவனத்தை பத்தி வெளியே நல்லபடியா சொல்லணும், கொண்டு வரணும். அதோட ஒரு என்ன சொல்றது, உணர்வோடு சேர்ந்து உங்கள் உள்ளுணர்வோடு கனெக்ட் பண்ணி இதுல கனெக்டடா இருக்கணும். இந்த கல்லூரியோட கனெக்டடா இருக்கணும், உங்க டீச்சர்ஸோட கனெக்டடா இருக்கணும். அது ஒரு ஆத்ம திருப்தியை கொடுக்கும். உங்க டீச்சர்ஸ் கிட்ட மாணவியா இருந்தப்ப கூட ரொம்ப பயந்துட்டு பேசாம இருப்பீங்க. மேம் உங்க வகுப்பை ரசிச்சிருக்கிறோம், உங்க வகுப்புல நீங்க போர் அடிச்சிருக்கிறீங்கன்னா கூட நீங்க சொல்லலாம், தப்பு இல்லை. அவங்களுக்கு ஒரு மாற்றத்தை கொடுக்குறீங்க. யூ கேன் பி ஃப்ராங்க், யூ கேன் பி போல்ட். எந்த இடத்துல தைரியமா பேசணுமோ அங்க தைரியமா பேசணும். எந்த இடத்துல பொறுமையா இருக்கணுமோ அந்த இடத்துல பொறுமையா இருக்கணும். எந்த இடத்துல உங்க கடமையை செய்யணுமோ அந்த இடத்துல நீங்க கடமையை செய்யணும். அருமையான பெண்களாக, பெண்கள் தான் வந்துமா அச்சீவர்ஸா இருக்கிறோம். பெண்கள் தான் ஒரு குடும்பத்தினுடைய விளக்குன்னு சொல்றது, குல விளக்குன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்க நல்லா இருந்தீங்கன்னா உங்க குடும்பமே நல்லா இருக்கும். ஏன்னா நம்ம ஒரு ஒய்ஃபா இருக்கிறோம், அல்லது ஒரு மனைவியா ஒரு ஒய்ஃப் ஆர் மனைவி, மகளா இருந்திருக்கிறோம், மருமகளா இருக்கிறோம், அல்லது தாய் ஆகிறோம், அல்லது பாட்டி ஆகிறோம். எல்லா ரோல்லையுமே உங்களுக்கு சில பொறுப்புகள் இருக்கு. ஒவ்வொரு வீட்டிலையும், ஒவ்வொரு குடும்பத்திலையும், ஒவ்வொரு உயிரையும், ஒவ்வொரு மனிதனையும் உருவாக்குறது பெண்கள் தான். பெண்கள் வந்து ரொம்ப நல்ல ஒரு ரோல்ல இருக்கும். அந்த அத்தகைய பெண்மையை பாராட்டுவோம், போற்றுவோம். அந்த எம்பவர்டா இருக்கணும்னு நினைப்போம். எம்பவர்டு விமனுக்கு எத்தனையோ முன்னுதாரணங்கள் இருக்கு. நிறைய பேர் அவுட்ஸ்டாண்டிங் விமன் ஆர் தேர் இன் ஆர் சொசைட்டி. இப்போ இன்னைக்கு காலையில் கூட நம்ம முதல்வர் பேசும்போது எப்படி நம்ம விமானப்படையில கூட நம்ம பெண்கள் இருக்காங்க. அவர்களுடைய ரோல் ரொம்ப அருமையான ரோலா இருக்கு. இந்த வருஷம் அவங்க கூட பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க. நீ வந்து ஒரு அக்ரிகல்ச்சரல் ஃபேமிலியில இருந்தீங்கன்னா கூட அந்த கான்ட்ரிபியூஷன் இஸ் கிரேட்டஸ்ட் கான்ட்ரிபியூஷன். யூ ஹாவ் டு மோட்டிவேட் யுவர் ஹஸ்பண்ட்.
நம்ம இப்படி பண்ணலாங்க, இப்படி ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கலாங்க, நீயே ஒரு தொழில் ஆரம்பிக்கலாம். நீ தொழில் ஆரம்பிக்கலைன்னா ஆரம்பிக்கக்கூடிய உன்னுடைய ஹஸ்பண்டா இருக்கலாம், அல்லது மாமாவா இருக்கலாம், அல்லது பாட்டியா இருக்கலாம், தாத்தாவா இருக்கலாம், அல்லது அப்பாவா இருக்கலாம், அண்ணனா இருக்கலாம். யாருக்கா இருந்தாலுமே நீ ஒரு மோட்டிவேட்டரா இருக்கலாம். எப்படிலாம் தொழில் பண்ணணும், எப்படி தொழில் பண்ணலாம், முன்னேறலாம், என்னவோ பண்ணோம், என்னமோ வாழ்ந்தோம் அப்படின்னு இல்லாம ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை இருக்கோம், நல்ல முன்மாதிரியாக இருக்கின்றோம், நம்ம குடும்பத்தை நல்லபடியாக நிர்வகிக்கிறோம், நம்ம சாதனை செய்திருக்கிறோம் நினைக்கணும். நான் என்னையவே நான் சொல்லிக்குவேன். நான் வந்து என்னுடைய மகன்கிட்ட நிறைய இடத்துல நிறைய சமயத்துல அதை சொல்லியிருக்கேன். உங்ககிட்டயும் சொல்றதுல எனக்கு வந்து அது தவறா தெரியல. எனக்கு வந்து எனக்கு 2 மகன்கள் இருக்கிறாங்க. அந்த 2 மகன்களும் என்னோட இல்ல, வெளிநாட்டுல இருக்காங்க. அந்த 2 மகன்கள்ல பெரியவன் ரொம்ப என் கூட அப்படியே கூட பேசுவான். ஒரு அவுட்சைடர் மாதிரி எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணுவான், பாராட்டுறதும் பண்ணுவான். நான் சொன்னேன் ஒரு நாள், எனக்கு வந்து என்னுடைய நியர்லி இப்போ 12,000 மாணவிகளுக்கு மேல இந்த கல்லூரியிலிருந்து கிராஜுவேட்ஸா ஆகி போயிருக்கிறாங்க கண்ணு, எனக்கு அது பெருமையா இருக்குது கண்ணுன்னு சொல்லும்போது அவன் சொன்னான், ஆமாம்மா, நீங்க எங்களை உருவாக்குறது பெருசு இல்லை, நீங்க வந்து ஒரு பிரின்சிபலா இருந்தேன்னு சொல்றதுல பெருசு இல்லை, இந்த கிராமப்புற மாணவிகளை 12,000 மாணவிகளை நீங்க உருவாக்கி இருக்கிறீங்க. அவங்க டிகிரி வாங்குறதுக்கு அந்த கல்லூரியில நீங்க முதல்வரா இருந்திருக்கீங்க, நிறைய டிசிஷன் எடுத்திருக்கிறீங்க, நிறைய வேல்யூஸ் கொடுத்திருக்கிறீங்க, நிறைய பினிஷ்ட் ப்ராடக்டை அனுப்பி இருக்கிறீங்கன்னு நினைக்கும் போது எனக்கு பெருமையா இருக்கு. நான் என்னுடைய குழந்தைகளிடம் உங்களை சொல்வேன், உங்களை யாராவது பாராட்டி இருந்தாங்கன்னா, உங்களுக்கு யாராவது அவார்டு கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அதையெல்லாம் எங்களுக்கு அதை வச்சுட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நான் சொல்லுவேன், ஏதாவது கொடுத்தா கூட நான் எடுத்துட்டு வர்றது இல்லைன்னா, நான் வீட்லயே வச்சு காலேஜ்லயே வச்சிருக்கேன்னு சொல்லும்போது அவன் சொல்லுவான், அதெல்லாம் அங்க வச்சிருங்க, பத்திரமா வச்சிருங்க, நாங்க பார்க்கணும், என்னுடைய மகன்கள் என்னுடைய பேரன் பேத்திகள்லாம் கூட அதை பார்க்கணும்னு சொல்லுவான். அது ஒரு ஹைலி மோட்டிவேஷனா இருக்கும். அதாவது அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைச்சது. அது ஒரு காட் கிவன், அது ஒரு பரிசுன்னு நினைப்பேன் எனக்கு அந்த ரோல். பெருமைன்னு நினைக்கிறத விட அது ஒரு பிளெஸிங் நினைக்கிறேன் நான். ஏன்னா நிறைய மாணவிகள் பேசும்பொழுது எனக்கு சொல்லுவாங்க, மேம் உங்களை மறக்கவே முடியாது, நீங்க வந்து நிறைய எங்களுக்கு வேல்யூஸ் கொடுத்தீங்க, நம்முடைய ஆசிரியர்களை மறக்கவே முடியாது, நம்முடைய ஃபவுண்டர் கரஸ்பாண்டன்ட்டை மறக்கவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. 2 நாளைக்கு முன்னால பார்வதின்னு ஒரு வார்டன் என்கிட்ட பேசினாங்க, பழைய வார்டன். பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பாங்க. உங்க மாணவிகள் சில பேர் அவங்களை ஞாபகம் வச்சிருக்கலாம். அந்த அதாவது யாரு ஸ்ட்ரிக்டா இருக்காங்களோ அவங்க கிட்டதான் அந்த மனித தன்மையும் இருக்கும். சில நாட்கள் வந்து ஹாஸ்டல்ல வந்து சாப்பாடு வரதுக்கு லேட் ஆச்சோ, அல்லது அங்க இருக்கிற அந்த ஹாஸ்டல் வேற ஒரு சின்ன ஹாஸ்டல் இருந்தாங்க சில மாணவிகள், அவங்களுக்கு சாப்பாடு வரல அப்படின்னா அவங்களே உட்கார்ந்து குக் பண்ணி சாப்பாடு கொடுப்பாங்க. அவங்களே உட்கார்ந்து அந்த ஆட்களை பிடிச்சி அங்க டாய்லெட் எல்லாம் கிளீன் பண்ணி ஒயிட் வாஷ் பண்ணி அப்படி ஒரு பர்ஃபெக்டா கிளீனா வச்சிருப்பாங்க. அது அவங்களுடைய கடமை இல்லை. வார்டன்கிறவங்க ஜஸ்ட் they have to be there and they have to look after the students. ஆனா குழந்தைங்களுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ அது அத்தனையும் செய்வாங்க. அப்படி டீச்சர்ஸ் இருந்த கல்லூரி இது. தற்பொழுது இருக்கக்கூடிய டீச்சர்ஸோ பழைய டீச்சர்ஸோ அருமையான டீச்சர்ஸ். ஒவ்வொரு டீச்சரையும் பேச சொன்னீங்கன்னா பல மணித்துளிகள் எனக்கு வேணும். அப்படிப்பட்ட ஆசிரியர்களால் உருவாக்கப்பட்ட எங்களுடைய அலுமனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர். மறுபடியும் நான் உங்களை எல்லாம் கேட்டுக்கொள்வது என்னவென்றால், கெட் கனெக்டட், கீப் யூர் செல்ஃப் கனெக்டட் வித் த இன்ஸ்டிடியூஷன். கண்டிப்பா நீங்க வந்து எங்களோடு வந்து இந்த கல்லூரி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். ப்ரெசன்ட்லி வெதர் இட் ஹஸ் இம்ப்ரூவ்டான்னு பார்க்கணும். அந்த இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுக்கு நீங்க என்ன செய்ய முடியுமோ அதை செய்யலாம். எல்லாரும் பணம் தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லல. எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் ஒவ்வொரு டிபார்ட்மெண்ட்டும் 1 lakh rupees அலுமினை ஃபண்டா கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏன்னா எங்களோட வந்து NAC வந்து 10 lakhs டெபாசிட் அலுமினை வைக்கணும், அல்லது அலுமினை ஏதாவது கிரியேட் பண்ணியிருக்கணும் உங்க கல்லூரியில, அதுக்கு வந்து மார்க் உண்டு, 10 marks உண்டு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப அலுமினை வந்து நமக்கு நிறைய கிரியேட் பண்ண முடியல, நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க. அதுல வந்து ஒரு பில்டிங்ல இப்ப PSG டெக் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அலுமினையே கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க நிறைய. அந்த ஃபண்ட்ல பில்டிங் எல்லாம் கிரியேட் ஆயிருக்கு. ஒரு சிக்கன்னா ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் திருப்பூர்ல அப்படியே காம்பவுண்ட் வால் இல்லாத அந்த கவர்மெண்ட் கல்லூரிக்கு அலுமினை அசோசியேஷன் வந்து ஒரு பெரிய காம்பவுண்ட் வால் ஏற்படுத்தி ஒரு பெரிய NACல ஒரு பெரிய கிரெடிட்டே வாங்கியிருக்காங்க. அவங்க NACல வாங்குறதுல சமுதாயத்துல they got appreciated. அந்த திருப்பூர் மாநகரமே அலுமினை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப் சிக்கன்னா காலேஜ் பாராட்டுச்சு. அந்த அளவுக்கு அலுமினை கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் நிறைய கல்லூரியில நடந்துட்டு இருக்கு.
நிறைய பார்ட்டிசிபேட் பண்றாங்க. லாஸ்ட் இயர் நம்ம கோபி ஆர்ட்ஸ் காலேஜ்ல 3000-4000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அலுமினைக்கு வந்திருந்தாங்க. அப்படி நம்ம கல்லூரியிலையும் நீங்க நிறைய பேர் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். நிறைய கனெக்ஷன் இருக்கணும். ஏன்னா அதுதான் நம்முடைய கடமை. நம்ம பெருசா பண்ணலைனாலும், பெருசா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி கல்லூரியினுடைய வளர்ச்சிக்கு பாடுபடலைனாலும், கல்லூரியை பத்தி மற்றவர்களிடம் சொல்வதாவது உங்களுடைய கடமையா இருக்கணும். கல்லூரியினுடைய ஒரு பிரசன்ட் கண்டிஷன், நம்மளுடைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், நம்முடைய ஆசிரியர்கள், நம்முடைய பயிற்சி, நம்முடைய கான்ஃபரன்சஸ், நம்முடைய தொடர்புகள், உங்களுடைய என்எஸ்எஸ் ஆக்டிவிட்டி, உங்களுடைய கம்யூனிட்டி சர்வீஸ், இதையெல்லாம் நீங்க வெளிப்படுத்தினால் கூட அது ஒரு பெரிய சர்வீஸ். ஸோ ஐ ரெக்வெஸ்ட் ஆல் த அலுமினை மெம்பர்ஸ் டு கீப் யுவர் செல்ஃப் கனெக்டட் வித் ரெஸ்பெக்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ். நீங்க எங்க இருக்கிறீங்க, என்ன செய்யறீங்க, என்ன மாதிரி கல்லூரியை பத்தி பேசுறீங்கிறதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரிஞ்சா எங்களுக்கு அதை போல சந்தோஷம் வேற எதுவுமே இல்லை. கண்டிப்பா நீங்க அதை செய்வீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி we want the record of alumni. ஸோ நான் வந்து உங்க உமா மேடம் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, அவங்க தான் இப்போ பிரசிடென்ட், ஷீ இஸ் அன் அலுமினி ஆஃப் அவர் காலேஜ். அவங்க வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு அதாவது இமெயில் ஐடி கிரியேட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறேன். அந்தந்த இயரை மட்டும் ஆட் பண்ணிக்க சொல்லியிருக்கிறேன். எல்லாருமே இந்த P.K.R ஆர்ட்ஸ் அலுமினைன்னு போட்டு அவங்களுக்கு 2019 அப்படின்னா அந்த கடைசியில் இந்த 2019, 2018 அப்படின்னா 2018 அந்த மாதிரி போட்டு அலுமினைக்கு ஒரு ஐடி கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துட்டா, அண்ட் வெப்சைட்ல யூ கேன் ரெஜிஸ்டர் யுவர் செல்ஃப் ஆஸ் அலுமினை. யூ கேன் கிவ் யுவர் ஃபீட்பேக். நீங்க ஃபீட்பேக் கொடுத்தீங்கன்னா யாராவது வெப்சைட் போய் பார்த்தாங்கன்னா, இந்த அலுமினை இவ்வளவு அருமையான ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்க வந்து இங்க அட்மிஷன் நல்லா பண்ணுவாங்க. அட்மிஷன் பண்ணின ஒவ்வொரு மாணவியும் நாங்க எங்க குழந்தைங்க போல எடுத்து அவங்களுக்கு நல்லா செஞ்சு கொடுப்போம். நீங்க ரெக்கமெண்ட் பண்ணி நீங்க இந்த கல்லூரியை பத்தி செய்யக்கூடிய ஒவ்வொன்றும், அலுமினை போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணுமா, ஃபீட்பேக் கொடுக்கணுமா, அப்படி தமிழ்ல ஃபீட்பேக் கொடுத்தாலும் சரி, ஆங்கிலத்துல கொடுத்தாலும் சரி, ஹிந்தியில கொடுத்தாலும் சரி, நீங்க எங்க இருந்தாலும் உங்க ஃபீட்பேக்கை அலுமினை ஃபீட்பேக்ல வெப்சைட்ல நீங்க அப்லோட் பண்ணீங்கன்னா பாராட்டுக்குரியவர்களாக இருப்பீங்க. அதை வந்து NAC பார்க்கும். மற்றவங்க NAC பார்த்து எங்களுக்கு கிரெடிட் கிடைக்கிறத விட பப்ளிக் பார்க்கும்போது எங்களுக்கு அது வந்து பயனுள்ளதாக இருக்கும். Ma'am, we couldn't hear you, ma'am. Yes, ma'am. Oh, sorry. Yes, ma'am, please come. Yes, I'm sorry. நீங்க வந்து ரொம்ப நேரமா ஆயிடுச்சா, மியூட் ஆயிடுச்சா? Just a moment. சாரி. ஸோ நீங்க போய் வெளிக்கொணர்ந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து we can achieve a lot of things. அந்த பெருமை வந்து பெருமைக்காக மட்டும் இல்லை. சில சமயங்கள்ல நம்ம செய்யக்கூடிய சிலது வந்து உலகத்துக்கு சொன்னதான் தெரியும். சில உலகம் தானே புரிஞ்சுக்கும், சில உலகம் சொன்னாதான் தெரியும். சொல்லியும் தெரியலன்னா நம்ம ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது. இப்ப லோக்கலி அந்த பொண்ணை நான் சொன்னேன் இல்லையா, ஒரு பொண்ணு வந்து வெளியில போய் படிச்சா இங்க என்ன நடக்குது, இப்ப நம்மளுடைய MBA சிலபஸோ அல்லது MCA சிலபஸோ அல்லது ஒரு B.Com சிலபஸையோ எடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அட்டானமி வாங்கின பிறகு ஒரு மாடல் சிலபஸா இருக்கு. ஸோ ஒரு அட்டானமியில் படிச்ச மாணவி வெளியில போய் சொல்லணும், எங்களுக்கு அட்டானமஸ் காலேஜ்ல எக்ஸாமினேஷன் எப்படி நடத்துனாங்க, எங்களுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருந்தது, எங்க சிலபஸ் எப்படி இருந்தது, ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கிரெடிட் கோர்ஸ், ஒரு இன்டர்டிசிப்ளினரி கோர்ஸ் நம்ம நிறைய வச்சிருக்கோம், ஓப்பன் எலெக்டிவ் அப்படின்லாம் வச்சிருக்கோம். இதை பத்திலாம் நீங்க வெளியில சொல்லணும். இந்த அவுட்கம் பேஸ்ட் எஜுகேஷன்ங்கிறது நிறைய வளர்ந்த கல்லூரிகளே இன்னும் பயந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் அட்டானமி இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணின உடனே ஒரு கிராமப்புற கல்லூரி, கிராமப்புற பள்ளிகளிலிருந்து வந்த மாணவிகள் நம்முடைய ஃபவுண்டர் கரஸ்பாண்டோ அல்லது நம்முடைய பிரசன்ட் கரஸ்பாண்டோ அதுல வந்து இப்படி இருக்கணும் அப்படி இருக்கணும்னு ஆசிரியர் பிரின்சிபலுக்கோ அல்லது எனக்கோ ஆசிரியர்களுக்கோ சொல்வதில்லை. ஆசிரியர்களே முயற்சி செய்து அருமையான சிலபஸ் B.Com டிபார்ட்மெண்ட்ல ஏற்படுத்திய சிலபஸை பாரதியார் யூனிவர்சிட்டியில எடுத்துட்டு போய் மாடலா வச்சிருக்காங்க. தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட்ல எடுத்த சிலபஸை தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி டிட் நாட் நோ அபவுட். I am very boldly expressing that outcome based develop பண்றதுக்கு they have asked our teachers.
அது அந்த அளவுக்கு பெருமைக்குரிய டீச்சர்ஸ் இங்க இருக்கிறாங்க. நம்ம அட்டானமி பர்ஃபெக்டா நடந்துட்டு இருக்கு. யூஜிசி என்ன சொல்லியிருக்கோம், MHRD என்ன சொல்லியிருக்கோம், ஏஐசிடி என்ன சொல்லிட்டு இருக்குதோ, டே டு டே ஆக்டிவிட்டிஸ் ஏஐசிடி சொல்வது அல்லது நம்மளுடைய இந்த ப்ரெசன்ட்லி ஆண்டர்பிரினர் டெவலப்மெண்ட் செல்னு ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு அருமையா பண்ணிட்டு இருக்கோம். உன்னத் பாரத் அப்படிங்கறத அருமையா பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம். ரொம்ப அச்சீவ் பண்ணலைனாலும் கண்டிப்பா அடுத்த வருஷத்துக்குள்ள பண்ணிடுவோம். உங்களுக்கே தெரியும் நம்ம NSSல அத்தனை அவார்டு வாங்கியிருக்கோம். எல்லாமே எந்த ஆக்டிவிட்டி மென்ஷன் எனி ஆக்டிவிட்டி அதுல நம்மளுடைய தனித்தன்மை தெரியும். PMKVY நம்மளுடைய ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலேயும் ஒரு பெரிய சிறந்த இடமா இந்த கோவிட் பீரியட்ல கூட ஃபுல் அட்மிஷன் போட்டு நம்ம ஆசிரியர்கள்லாம் அதுக்கு டீச் பண்ணி அருமையா வந்துட்டு இருக்கு. ஃபுல்லி டெவலப்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன். ஆனா வெளியில தெரியல. வெளியில எப்படி தெரியும்? பேப்பர்ல போடுறதெல்லாம் யாருமே நம்புறது இல்லை. அல்லது நீ பேம்ப்ளெட் போட்டீங்கன்னா யாரும் படிக்கிறதே இல்லை. அந்த பேப்பர்ல பேம்ப்ளெட் வச்சு அதை தூக்கி குப்பையில போடுறாங்க, அல்லது ஏதாவது பஜ்ஜி சாப்பிட்றதுக்கு துடைக்கிறாங்க. அதை பார்த்தா வயிறெல்லாம் வலிக்குது, நெஞ்செல்லாம் பதறுது. நம்ம இப்படி எல்லாம் பண்றோம். ஆங்கிலம் கற்றுக் கொடுக்கிறோம்னு சொல்றோம், இத்தனை ஆல்ரவுண்ட் டெவலப்மெண்ட்னு கொடுக்குறோம், பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்னு கொடுக்குறோம். யாருக்குமே வெளியே தெரியறது இல்லை. வெளியே தெரியணும்னா there is a role of alumni students. இங்க படித்த மாணவியர்கள் மாணவிகள் நீங்க என்ன பெற்று தான் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம் நீங்க நினைக்கணும். நீங்க அப்படி நினைச்சீங்கன்னா இந்த கல்லூரி அட்மிஷனுக்காக எந்த கஷ்டமுமே பட வேண்டியது இல்லை. இன்னும் நம்ம சிரமப்பட்டுட்டு இருக்கோம். எனக்கு தெரியல, வெளியில தெரியல, நம்பல, என்ன பண்றோங்கிறது தெரியல. அது எவ்வளவு சிலபஸ் அழகா போடுறோம், பயிற்சியும் கொடுக்குறோம், எல்லாம் பார்த்து 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 செய்யறோம். அத்தனை வேலைகள் செய்யறாங்க ஆசிரியர்கள். பின்னால என்னை திட்டுவாங்களோ என்னமோ தெரியாது, நான் செஞ்சுதான் ஆகணும். இன்னைக்கு அலுமினி அசோசியேஷன் மீட்டிங் இருந்துதான் ஆகணும். இன்னைக்கு ஆன்லைன்ல ரிபப்ளிக் டே செலிப்ரேஷன் இருந்துதான் ஆகணும் அப்படின்னு நான் ஒரு வார்த்தை சொன்னேன்னா அந்த வார்த்தையை அப்படியே எடுத்துருங்க. இன்னைக்கு நீங்க கல்லூரிக்கு வந்துதான் ஆகணும்னா அவங்க வந்து செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். அவர்கள் வீட்டுல சமைச்சாங்களோ சமைக்கலையோ, குழந்தைகளை பார்த்தாங்களோ பார்க்கலையோ, இன்னைக்கு 8 மணிக்கு பல ஆசிரியர்கள் இங்க வந்திருந்து பிளாக் ஹாய்ஸ்டிங் நடந்தது, பர்ஃபெக்டா நடந்தது. அதே மாதிரி அலுமினி அசோசியேஷன் மீட்டிங் இப்ப நடந்துட்டு இருந்தது. ஸோ ஆல் ஐ வாண்ட் இஸ் யுவர் இன்வால்வ்மெண்ட், யுவர் கமிட்மெண்ட், யுவர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. உங்க ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன? நம்ம இந்த கல்லூரியில படிச்சோம், அந்த கல்லூரிக்கு ஏதாவது செய்யணும். உங்க யாருனால மானிட்டரியா ஹெல்ப் பண்ண முடியுமோ அதை பண்ணுங்க. யாருனால மத்தவங்களுக்கு இதை பத்தி எடுத்து சொல்ல முடியுமோ உங்க சரௌண்டிங்ல உங்களுக்கு தெரிந்தவர்களிடம் நீங்க சொன்னா எடுத்துக்குவாங்கங்கிறவங்களோட கண்டிப்பா இந்த மாணவிகளை எடுத்து சொல்லணும். நீங்க உங்களுடைய ட்ராக் ரெக்கார்ட் எங்களுக்கு வேணும். அதுக்காக நாங்க செய்யக்கூடிய பணிகளை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். வெப்சைட் பாருங்க, அதுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. உமா மேடம் வந்து உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் அந்த இமெயில் ஐடி கிரியேட் பண்ணி அனுப்புவாங்க. கண்டிப்பா இந்த இயர்ல அதை சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ணிடுவோம். எல்லாரும் கனெக்டடா இருக்கணும். ஒரு பெரிய அலுமினி ஸ்ட்ரென்த் வி வாண்ட். அதுக்கு நீங்க எல்லாரும் உதவியா இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புறேன். ரொம்ப நேரம் பேசி உங்களை களைப்படைய விரும்பவில்லை. இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா கேட்ட அனைவருக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும், என்னுடைய மாணவிகளுக்கும், என்னுடைய அலுமினி ஆசிரியர்களுக்கும், எங்களுடைய சீஃப் கெஸ்ட் முதல்வர் அவர்களுக்கும், எங்களுடைய கரஸ்பாண்டன்ட் திரு P.R. நடராஜன் அவர்கள், பவுண்டர் கரஸ்பாண்டன்ட் அவர்களுக்கும், என்னுடைய பிரசன்ட் கரஸ்பாண்டன்ட் அண்ட் செக்ரட்டரி P.N. வெங்கடாச்சலம் அவர்களுக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த அருமையான வாய்ப்பை கொடுத்த அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். வணக்கம். Thank you, ma'am, for your inspiring, captivating, and thought-provoking speech. Thank you. I don't know whether it was thought-provoking. Yeah, thank you, Divya. I hope you got the point. Yes, ma'am. Yes. I am a doer, a dreamer, a thinker. I see possibility everywhere. With this positive note, I request our respected Principal Madam, Dr. D. Maithili, to deliver special address. Good afternoon to everybody. I am very happy to be addressing you all today. At the outset, I want to greet you all, everybody present here,
for Republic Day. Now we have gathered for the alumni meet, and it is to celebrate old memories, our old relationship, and we also want to start a new relationship. But due to the pandemic, the alumni of our college, you all are not able to visit our campus, and we are not able to interact with you one-to-one, but we wanted to stay connected with the alumni. So we thought we will have this meeting on online mode. We are very happy that all of you, with all your varied schedules, you were able to make it here. I thank you for joining us. As Madam was saying, you should all be proud that you are a part of P.K.R. The thought we should have as students who have learned in this institution is that our alma mater has helped us. If not for this institution, we might still be like clay. We might not have been able to mold ourselves. I feel very fortunate to be addressing all of you students for this alumni meet. Today is very important for all of us because we have the opportunity to interact with not only our friends, with our peers, and also sometimes with our juniors. You also have the opportunity to interact with the staff who handle classes for you. You can also interact with the new staff who might not have been there when you were pursuing your education here. So you get an opportunity to see what have taken place, how the college has developed. Maithili ma'am, we are unable to hear from your side, ma'am. What happened? Can't hear her, no? She has left, ma'am. Yes. Name is not shown. We'll wait for a while, ma'am. Yes. Request the host to rename the participant, the speaker as well. Vigneshwari, kindly note. Kindly rename the speaker. Sorry, we had some technical snag, ma. I hope you are able to hear me, all of you all. Yes, ma'am. Thank you, ma. You can be a bit louder, ma'am. Your volume is low. Okay, Please check ma. the volume, You're ma'am. not able to hear? We can hear you, but your volume is low, ma'am. All of you know today is Republic Day, and right from the college was incepted, you find on this day we have our alumni meet. This is a long established tradition that we follow, and to continue this tradition, we thought this year we will organize the alumni meet today in online mode. I would like to thank all of you all for spending some time with us and for interacting with us. I believe that the moment you will be taking home back, this day will be very auspicious. It will also be very precious for many of us. When the college was started in 1994,
about 2.5 decades back, you will find that it was a small organization. But today, you find our graduates are spread not only in our country, but even abroad, as our CEO, Madam, was saying. This is mainly due to your development, education, knowledge, your performance, and many of you are well placed. And this is because you have excelled in your performance. And I find whenever I keep talking to your CEO, Madam, or your staff, they keep talking about alumni and what they have done, how they have achieved and come up in life. Very happy to hear it, though my association with the college is just a few years old. Now, as Madam said, our institution has a conducive environment for all major requirements. We have a very large campus. If many of you have visited northern colleges, you will find it will be a multi-story building. They will not even have a ground to conduct assembly. But we are fortunate. Our campus is very large. We have very good infrastructural facilities, and we also do not shirk in providing facilities not only to the students, but also to the faculty. Like Madam was saying, when I was working in Nirmala College for 1 year, because I was an alumni of that institution, when we were students, we were asked by our sisters, it is run by the nuns, to contribute for building an auditorium. And many of us would ask, Sister, will the auditorium be ready when our children are coming to learn? But to tell you the truth, when I went to work there after a period of 3 years, the auditorium was ready. And you find that it was mainly because of the contribution that was made by our alumni. We saw to it that we would help our institution. The same way, as Madam said, I want all you students to see how you're going to bring a brand name for PKR. We want you to see to it that in your small way, you are going to help for the development of this institution. ராமாயணம் படிச்சவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ராமாயணத்துல நம்ம சிலானுக்கு போகிறதுக்கு, பிரசன்ட் சிலான் ஸ்ரீலங்காக்கு போகிறதுக்கு பாலம் கட்டும் போது அணில் கூட ஹெல்ப் பண்ணிச்சாமா ராமருக்கு. அது மாதிரி எனி ஸ்மால் வே யூ கேன் ஹெல்ப் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் ஆர் இன்ஸ்டிடியூஷன், யூ ஷுட் ஹெல்ப். Now many of you might be teaching in other institutions, you might be engaged in being knowledge imparters. Even if you can't come to our college, see to it as we are going digital, you would help us by taking classes, sharing your expertise with the juniors of yours who are studying in our institution. If you are in well-placed organizations, see to it that you help the present students. Tell them about the problems you faced, the ups and downs when you had to get an employment, what you are experiencing once you enter into the employment market. All this would help them to learn from your experiences. And I also want you all, as Madam said, to register and see to it that we will be able to score better marks in the next NAC that will be visiting us very shortly. Also, you will find that many of you, these days, we all use the smartphones, and we have the habit of upgrading our phones. Suppose you're going to upgrade your phones. This is a humble request from my end. See to it that you give your old phones instead of giving it on exchange basis to the institution, so that we will be able to help those poor students who do not have the facility to buy a smartphone. Now, I also want to tell you, in many institutions, they help
not only their institution, but they also help the society. As Madam was telling, if you all are visiting uh, Coimbatore, if you're passing through Avanashi Road, you will find there is a bridge that is connecting on both sides of the road for PSG Tech. In the beginning, this bridge was to be built by L&T. But one morning, when I was going to Krishnamal, I was working there, the bridge had collapsed. When the alumni of PSG Tech came to know about it, they told their management, we will give you the technology, we will construct the bridge. So from the engineering campus to the management campus, it was the students who had gone in for establishing the bridge, and you find students there, most of them, they go abroad. Once they go abroad and they settle, they see to it that they help their juniors. They keep in contact with their juniors. I want you students from PKR who are well placed to also see to it that you're going to help your juniors. You're going to see to it that they will also come up in life. We want every single student who leaves the portal of PKR to be of use not only to her family, her neighbors, but also to the society. And I want to request all of you to see to it that you help your juniors, because you are aware that we have many students who come from the low income strata. They find it very difficult to pay their fees. They find it very difficult to make ends meet. So what little you can do to help them, help them. If you have your textbooks, if you have your notes, whatever it is, please give it to them. It will be of use to them. And I also want to ask you people to see that you are going to actively involve yourself. As Madam said, be connected with your staff. Some of you might have passed when the college was incepted, and at times in some departments we might not have the staff who were there in the beginning. Doesn't matter. But whenever you find the time, please visit the institution. I do it on and off whenever I go to Coimbatore. I did my BA in Nirmala College. They had celebrated the Platinum Jubilee, and I was invited by the department. And to tell you, my staff who taught me were not there, but the present staff were able to get information about the old staff. I was invited. I felt very happy when I went back to the college after a long time. And when I was going into the campus, I had very fond memories of my institution. The same way, I request all your students to come visit the campus whenever you come to Gopichettipalem, and you can feel free to talk to our secretary, sir, CEO, madam, or even to me and the staff of the department. We do not stand on formalities here. This is what I have seen when I entered this campus. I also want to thank all of you, and I want to praise many of the alumni for the many roles you have been playing in your life. You have been useful to members of your family. You might have been useful in the organization you're working, and you can also be of use to the society. Many of you are holding prominent positions of influence, and I would like to appreciate your efforts. And I want you to spend some of your time, which is very precious, for making our institution reach greater heights. I thank all of you for participating in this alumni meet, and I again humbly request you to support for the well-being and for the upliftment of our institution
and hope all of you are happy with the arrangements we made for this reunion. Wishing all of you a wonderful day, and you should be carrying back very pleasant memories of your college days and also pleasant memories from today's meeting. To conclude, I want to thank the Almighty who has made it possible for all of us to join together. And I thank our management, who is always being a constant source of support, our CEO, Madam, who is the driving force who makes us reach greater heights. Sometimes we tend to be a little lazy, or we tend to be a little slack, but she is always there pushing us. She sees to it that we are able to reach our par excellence, as I would say. And we know she has high expectations from us. That is why at times she is a bit strict, but it is with a very good intention. The same goes for your staff who might have taught you all. This is one profession I would like to tell you. We feel happy when our students come up in life, hold very good posts, and we feel proud to say they were under our stewardship. So once again, I thank all of you and I wish you all the very best. Hope you have a very good time and all your wishes and all your endeavors meet with success. Thank you for the opportunity given. Thank you very much. Very nice speech. Maithili, congrats. Maithili, can you hear me? It was good. Very nice. Thank you, madam. Thank you, madam. Vashishthar Vayal, Brahma Rishi Pattar, madam, for us. Thank you, madam. What is relevant it was? I mean, Thank you. Mhm. Thank you, ma'am, for your encouraging words. To know where you are going, you must know where you have been. If you don't know where you came from, you are just dancing on the knife. Take the lane again. To catch up the soul you missed, to recall the laughter and fights you had, those classrooms, walls holding your secrets, those inscriptions on trees and benches speaks your history still. With this beautiful note, I invite our prominent alumni from each department to share their experience. Now I call upon Soumya Priya of Tamil department, alumni of Tamil department, to share your experience. Thank you, ma'am. அனைவருக்கும் மதிய வணக்கம். இவ்விழாவில் பங்கேற்றுள்ள அனைவருக்கும் குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்கள். என் பேர் சௌமியா பிரியா. 2016 to 19 பேட்ச்ல இளங்கலை தமிழ் இலக்கம் பண்றேன். இப்போ 2019 group 4 Clear நல்ல மைக் வச்சு பேசுமா. Once again repeat, who are you? Yes, ma'am. Who's this? நல்ல மைக் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கடா உன்னுடைய மைக்ரோஃபோனை. Okay, ma'am. Once again உன்னோட இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுமா. Yes, ma'am. என்னுடைய பேர் சௌமியா பிரியா. நான் 2016 to 19 பேட்ச்ல இளங்கலை தமிழ் இலக்கியம் பயின்றேன். 2019ல நடந்த குரூப் 4 எக்ஸாம்ல டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ்ல செலக்ட் ஆகி டைபிஸ்ட்ல கிராம பஞ்சாயத்து டிபார்ட்மெண்ட் எடுத்திருக்கேன். அலாட்மெண்ட் ஆர்டருக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். எந்த கிராம பஞ்சாயத்து? திருப்பூர் டிபார்ட்மெண்ட் மேம். அப்படியா? வெரி குட். கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். எனக்கு என்னோட காலேஜ் லைஃப் ரீகால் பண்ணோம்னா, அப்பார்ட் ஃப்ரம் என் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டாஃப்ஸ் தாண்டி ஒரு 3 விஷயம் எனக்கு ஞாபகம் வரும். அதுல ஃபர்ஸ்ட் திங் காம்படிட்டிவ் கிளாஸஸ். நான் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணும் போதே எனக்கு ஒரு தாட் இருந்தது, 3 வருஷம் டிகிரி பண்றோம், அதுக்கப்புறம் கவர்மெண்ட் ஜாப் வாங்கணும். பட் எனக்கு அந்த கவர்மெண்ட் ஜாப் எப்படி வாங்கணுங்கிற எந்த ஐடியாவும் கிடையாது. ஏன்னா ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு டைரக்டா காலேஜ் வரும்போது காலேஜ் டிகிரி அந்த அளவுக்கு மட்டும்தான் ஐடியா இருந்தது. ஃபர்தரா கவர்மெண்ட் ஆபீசர் ஆகணும்னு ஐடியா இருந்ததே தவிர அதை எப்படி ரீச் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எந்த தாட்டும் கிடையாது. செகண்ட் இயர்ல நம்ம காலேஜ்ல காம்படிட்டிவ் கிளாஸஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அந்த காம்படிட்டிவ் கிளாஸஸ் தான் டிஎன்பிசினா என்ன, யூபிஎஸ்சினா என்ன, யார் அதுக்கு குவாலிஃபை, எப்படி படிச்சா நம்ம அதை ரீச் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய தாட்டை கொடுத்து என்ன என்கரேஜ் பண்ணுச்சு. பிளஸ் அப்போ அந்த காம்படிட்டிவ் கிளாஸ் கொடுத்த ஐடியாஸ் அந்த இதனாலதான் 2019
கரெக்டா மேல எக்ஸாம் முடிச்சோம். எனக்கு செப்டம்பர்ல எக்ஸாம் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 எக்ஸாம் கண்டக்ட் ஆச்சு. தேர்ட் இயர் ஃபுல்லா படிச்சு அந்த 2 வருஷம் காம்படிட்டிவ் கிளாஸஸோட ஐடியாஸ் அது இல்லாம என்னோட எஃபர்ட்ஸ் எடுத்துதான் இப்போ இந்த ஜாப் எனக்கு வந்து கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ எனக்கு எப்பயுமே காம்படிட்டிவ் கிளாஸஸ் வந்து என்னோட காலேஜ் லைஃப்ல மறக்க முடியாத கிளாஸஸ். ஏன் சொல்றேன்னா, நான் செகண்ட் இயர் படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் காம்படிட்டிவ் இதுக்கும் எவ்வளவு இருக்குன்னா, ஒரு 100 மெம்பர்ஸ் டிஎன்பிஎஸ்சி ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு 20 மெம்பர்ஸ் தான் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸா இருந்திருப்பாங்க. அவ்வளவு அவேர்னஸ் அவங்க கிட்ட கிடையாது. பட் நவ் இப்ப அப்படி இல்லை. நிறைய பேர் ஒரு 100 மெம்பர்ஸ் படிக்கிறாங்கன்னா அதுல 56% காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்க. நானே அது நிறைய பேர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் வந்து பாத்திருக்கேன். ஸோ அப்பவே எனக்கு அவேர்னஸ் கொடுத்து அப்பவே இந்த எக்ஸாம் பாஸ் பண்ண வச்சதுக்கு அந்த காம்படிட்டிவ் கிளாஸஸ் தான் ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. ஸோ எப்பயுமே எனக்கு காம்படிட்டிவ் கிளாஸ் அது எனக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருந்துட்டே இருக்கும். என்னடா காம்படிட்டிவ் கிளாஸ் ஜஸ்ட் வீக்லி 3 hours தான் வரும், அதை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம், இன்னுமே நல்லா பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு தாட் இருந்துட்டே இருந்தது. ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் காம்படிட்டிவ் கிளாஸஸ் கொண்டு வந்து எனக்கு அவேர்னஸ் கொடுத்ததுக்காக தேங்க் பண்ண விரும்புறேன். அண்ட் செகண்ட் திங், என்னோட தாட்ல வர்றது என்எஸ்எஸ் அண்ட் ஒய்ஆர்சி. நான் காலேஜ் படிச்ச 3 வருஷமும் என்எஸ்எஸ்ல வாலண்டியரா இருந்திருக்கேன். 3 வருஷமும் கேம்ப் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். ஒவ்வொரு டைம் கேம்ப் போகும்போது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல் வரும், டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, நான் ஃபர்ஸ்ட் இயர் போகும்போது மெடிக்கல் கேம்ப் கள்ளிப்பட்டியில நான் போன அன்னைக்கு மெடிக்கல் கேம்ப் கண்டக்ட் பண்றாங்க. எங்களோட வேலை ஒவ்வொரு வீட்டுக்கா போய் அங்க இருக்க மக்கள் கிட்ட நாங்க கேம்ப் கண்டக்ட் பண்றோம், வந்து உங்க ஹெல்த்தை பார்த்துக்கோங்க அப்படிங்கறத போய் இன்வைட் பண்ணணும் மக்களை. நான் ஒருத்தங்க வீட்டுக்கு போனேன். அங்க ஒரு ரொம்ப வயசானவங்க இருந்தாங்க. அவங்க என்னால முடியாதுடா கூட்டிட்டு போனாங்க. அவங்கள நான் அந்த கேம்ப் கூட்டிட்டு வந்து டாக்டரை பார்க்க வச்சுட்டு அவங்க திருப்பி போகும்போது என்ன பிளஷ் பண்ணிட்டு போனாங்க. அந்த அன்னைக்கு அந்த பிளஷிங் கேட்டாங்க அப்புறம் ஒரு ஹாப்பினஸ் வந்துச்சு. அந்த ஹாப்பினஸ் எப்படின்னா அது டிஸ்கிரைபே பண்ண முடியுமா, ரொம்ப ஹாப்பினஸ். அந்த டே ஃபுல்லா ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தது. ஸோ எனக்கு அப்பதான் தெரிஞ்சது, நம்மளுக்கு எனக்கு இதுதான் பிடிச்சிருக்கு, இந்த ஹாப்பினஸ் எங்க திருப்பி திருப்பி கிடைக்கும்னு தேட ஆரம்பிச்சேன். அந்த கவர்மெண்ட் ஜாப்ல தான் கிடைக்கும். ஏன்னா கவர்மெண்ட் ஜாப் போயிட்டேன்னா இது கண்ணுக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தங்களுக்கு பண்றேன், கண்ணுக்கு தெரியாம எத்தனையோ பேருக்கு என்னால பண்ண முடியுங்கிறது இருந்தது. என்னோட காலேஜ் ஜாயின் பண்ணும்போது ஜஸ்ட் ஒரு தாட்டா கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் இருந்தது. காம்படிட்டிவ் கிளாஸ் மூலியமா அது எப்படி அடையலாம்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். என்எஸ்எஸ் ஒய்ஆர்சி அது கனவாவும் லட்சியமாவும் மாத்திருச்சு. ஓகே, இதுதான் என்னோட இதுதான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு, இதுதான் நான் பண்ண போறேன், அது பண்ணா எனக்கு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும், அந்த ஹாப்பினஸ் தான் என்ன எதிர்பார்க்கறது அப்படிங்கறத எனக்கு தெரிய வச்சது அந்த என்எஸ்எஸ் ஒய்ஆர்சி தான். ஸோ எனக்கு என்எஸ்எஸ் ஒய்ஆர்சியில அந்த இருந்த மூமெண்ட்ஸ், அங்க நடக்கிற உண்டியல் கவுண்டிங் போறதா இருக்கட்டும், அங்க போய் சர்வே போய் ஒவ்வொரு மக்கள் என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிறாங்க, நம்ம ஸ்டேட்டஸ் தாண்டி நம்மளை விட லோவா இருக்கீங்களுக்கு என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் போல இன்னும் சேரல, அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்தது. பிளஸ் என்ன அது மோட்டிவேட் பண்ணது, நான் இன்னுமே கவர்மெண்ட் ஜாப் கண்டிப்பா படிச்சு நான் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸர் ஆகி இவங்களுக்கு என்ன நிறைய பண்ணணும், அந்த ஹாப்பினஸ் நான் அச்சீவ் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற தாட் இருந்தது. ஸோ எனக்கு என்எஸ்எஸ் ஒய்ஆர்சி எப்பயுமே பிடிக்கும். அந்த தேர்ட் திங், நம்ம காலேஜோட லைப்ரரி. ஃபர்ஸ்ட் டைம் அது ரொம்ப பெருசா இருக்கும் போதே பார்க்கவே இவ்வளவு பெரிய லைப்ரரி அப்படிங்கிற ஒரு தாட் இருந்தது. நான் எப்பயுமே லைப்ரரி போய் எப்பயுமே படிக்கிற ஆளெல்லாம் கிடையாது. போவேன், எனக்கு பிடிச்ச புக்ஸ் எடுத்து படிப்பேன். பட் ஆனா எப்பெல்லாம் நான் டிமோட்டிவேட் ஆகுறேனோ அப்பெல்லாம் தமிழ் லைப்ல கடைசியா மோட்டிவேஷனல் புக்ஸ் இருக்கும். அதுல ஏதோ ஒரு பேஜ், ஏதோ ஒரு லைன் என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ணி அந்த நாள் என்னோட டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் அப்படியே தூக்கி போட்டு எனக்கு திருப்பியும் பாசிட்டிவா மாத்திரும். ஸோ எனக்கு லைப்ரரினா அதனால அந்த ஒரு ரீசன் தான் ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த செகண்ட் திங், காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்றபோது நம்ம எவ்வளவு ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கோம், நம்ம இன்னும் எவ்வளவு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்றது காம்படிட்டிவ் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர். அது வந்து நம்ம லைப்ரரியில கீழே காம்படிட்டிவ் தனியா அவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் பேப்பர் வச்சிருப்பாங்க. நான் லஞ்ச் டைம்ல லஞ்ச் முடிச்சுட்டு ஒவ்வொரு டேவும் போய் நம்ம இன்னும் எவ்வளவு படிச்சிருக்கோம், நம்ம எவ்வளவு படிக்கணும், எவ்வளவு படிச்சா நம்ம இன்னும் முன்னேறலாம் அப்படிங்கிறது ஹெல்ப் பண்ண எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அப்பெல்லாம் எனக்கு லைப்ரரி அந்த மூமெண்ட்ல லைப்ரரி தான் நம்ம காலேஜ்ல ரொம்ப பிடிச்ச பிளேஸ் என்னன்னு கேட்டா லைப்ரரின்னு சொல்ற அளவுக்கு இருந்தது. ஸோ தேங்க்யூ டிபார்ட்மெண்ட். இந்த 3 விஷயத்துக்காகவும் நான் மேனேஜ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன். அதர் என்னுடைய இந்த 3 விஷயம் தாண்டி என்னோட டிபார்ட்மெண்ட்டும் என்னோட டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டாஃப்ஸ்க்கும் நான் தேங்க் பண்ண விரும்புறேன். பிகாஸ் தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படிங்கும் போது எங்களுக்குள்ள ஒரு தாட் இருக்கு, எல்லாரும் வந்து வாழ்க்கைக்காக படிக்கிறாங்க, ஆனா தமிழ் டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வாழ்க்கையவே படிக்கிறோம் அப்படின்னு, வாழ்க்கையில பாடமா படிக்கிறோம் நம்புவோம். அதுக்கு நல்லதுன்னா எப்ப படிச்சாலுமே அது புக் ரிலேட்டடா அப்படி மட்டும் போகாம அது சமூகம் சார்ந்த நிறைய விஷயங்களை கிளாஸ்ல விவாதிக்கிறது உண்டு. அது சமூகம் சார்ந்த பல விஷயங்களை, முக்கியமா ஃபெமினிசம் பத்தி பெண் கல்வி, ஃபெமினிசம் இதெல்லாம் பத்தி இது பண்ணும்போது சமூகத்துல நம்மள எப்படி உயர்ந்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கும். அந்த நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு பண்றோம் அப்படின்னா நம்மள சப்போர்ட் பண்ண யாரோ ஒருத்தர் வேணும், இல்லைன்னா அந்த இது வந்து நம்மள அதுக்கு மேல கொண்டு போக முடியாது. ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம்னா சப்போர்ட் பண்ண யாருமே இல்லைன்னா நம்ம கீழே இறக்கி விட்டுரும். அந்த விஷயத்துல எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்க எல்லா பேராசிரியர்களுமே எங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, எங்க
சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடை தாண்டி என்னுடைய வகுப்பு மாணவி பிரியதர்ஷினி கைவினை பொருட்கள் சூப்பரா செய்வாங்க. அது எங்க டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு மட்டுமே தெரிஞ்ச விஷயமா இருந்தது. அது அதோட விடாம காலேஜ் லெவல் எல்லாருக்கும் தெரியப்படுத்தி காலேஜ்ல கண்டக்ட் பண்ற கிளப்ல அவங்களுக்கும் ஒரு கிளாஸ் கொடுத்து அவங்க அந்த கிளப்பை நடத்துனாங்க. சோ அந்த வகையில நம்மளுக்கு ஸ்டடீஸ் தாண்டி ஒரு விஷயம் நம்ம நல்லா பண்ற போது அதை நல்லா என்கரேஜ் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது எங்க டிபார்ட்மெண்ட்ல எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம். என்னையுமே நான் தேர்ட் இயர்ல படிக்கும்போது டிஎன்பிசி படிக்கிறேன் அப்படின்னா ஈவன் ஃப்ரெண்ட்ஸே இல்ல நீ எப்ப பார் படிச்சுட்டே இருக்க, இந்த இதுக்கும் டிஎன்பிசிங்கிறது எக்ஸாம் டிகிரி முடிச்சுட்டு பண்ணணும், இப்படியே பண்ணீங்கன்னா ரெண்டுலயுமே எதுவுமே பண்ண முடியாதுங்க போது ஆனா என் ஸ்டாஃப்ஸ் எனக்கு எப்பயுமே உறுதுணையா இருந்தாங்க. இப்ப வரைக்குமே நான் என்ன பண்றேன், எனக்கு என்ன அலாட்மெண்ட் ஆர்டர் வந்துருச்சா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் இன்னைக்கு காலையில நான் பேசும்போது கூட என்ன கேட்டாங்க, நான் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன், என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. சோ என் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்க ஒவ்வொரு பேராசிரியர்களுமே ஒவ்வொருத்தரையும் அவங்க ஸ்டடீஸை தாண்டி அவங்களை கேர் பண்றது ரொம்ப இதா இருக்கும். அதனால என்னோட டிபார்ட்மெண்ட்ல எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சார்பா என்னோட டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டாஃப் எல்லாத்துக்குமே நான் மிகப்பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன். இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த எல்லாருக்கும் ரொம்ப பெரிய நன்றி. தேங்க்யூ மேம். தேங்க்யூமா, ரொம்ப அருமையான கருத்துக்களை பரிமாறினதுக்கு. நீ பண்ண போற வேலையில யூஆர் இன் கவர்மெண்ட் ஜாப் இல்லையா? நான் யார் பேசுறேன்னு தெரியுதாடா உனக்கு? யாரு பேசுறேன்னு தெரியுதா? சௌமியா, are you listening? சௌமியா கேக்குறியாமா? எஸ் மேம், ஐ அம் லிசனிங் மேம். நீ எடுத்துக்கூடிய வேலை இருக்கு இல்லையா, கவர்மெண்ட் ஜாப். எஸ் மேம். கவர்மெண்ட் ஜாப்ல நீ பேசும்போது சொன்ன, நான் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணுங்கிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு. நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்றது எந்த விதமான எக்ஸ்பெக்டேஷனும் இல்லாம, கரப்ட் ஆகாம. நம்ம சமுதாயத்துல நிறைய கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் ரொம்ப கரப்டா இருக்காங்க. ஸோ நீ அந்த மாதிரி இல்லாம நல்லா வேல்யூ பேஸ்டா சர்வீஸ் மைண்டோட செய்யணும்னு உன்னை வாழ்த்துறேன். நீ நல்லா ஃபீல் பண்ணி அழகா பேசின. நன்றிமா, தேங்க்யூ. நல்லா இருக்கணும். வந்து பாரு என்ன. கண்டிப்பா வரேன். தேங்க்யூ. Thank you, Soumya Priya. We are proud of you. Next, Soumya, alumni of Tamil department, to share your experience. I invite. நாட்டு மக்களின் நலனுக்காக போற்றுவோம் இனிய குடியரசு தின நல்வாழ்த்துக்களை கூறி, பழகிய நாட்களையும் பழகிய தினங்களையும் பசுமையான நினைவினை பயிரிட்ட எம் கல்லூரிக்கு முதல் வணக்கத்தையும் தெரிவித்துக் கொண்டு, என் கல்லூரி நினைவுகளை சாதாரண வரியாக கூறிட முடியாது. ஏனென்றால் அது வெறும் நினைவுகள் அல்ல, வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நொடியும் செதுக்கிய சிற்பித்தனம்தான். அன்னை அளவிற்கு அக்கறை காட்டிடும் ஒரு கூட்டமும் உண்டு, தந்தை போல் கண்டித்து நடத்திடும் கரிசனையும் உண்டு. ஏனி போன்று எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் ஏற்றிவிட ஒரு இனமும் உண்டு. இவர்கள்தான் ஆசான், ஆசிரியர், குரு என பல பெயர்களில் அழைப்பார்கள். அப்படிப்பட்ட என் கல்லூரிக்கு நான் எந்த காரணத்திலும் நன்றி மறவாமல் செயல்படுவேன். நான் சௌமியா, பேச்சாளர். இன்று மக்கள் பேச்சாளராகவும் தன்னம்பிக்கை பேச்சாளராகவும் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராகவும் செயல்படுகிறேன் என்றால் அதற்கு என் கல்லூரி விதைத்த விதைதான் காரணமே. ஒவ்வொரு நொடியும் வீடியோ போட முடியுமாடாக்கனா? சௌமியா, கேன் யூ ப்ளே யுவர் வீடியோ? எஸ் மேம். பண்ணு பார்க்கலாம், வீடியோ போடு பார்க்கலாம். உன்னை பார்க்குறேன், அழகா பேசுறேன். ஒவ்வொரு நொடியும் ஒவ்வொரு செயலும் நீங்கள் இப்படித்தான் செய்ய வேண்டும், இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும் என்பதனை ஒவ்வொரு அழகாக எடுத்து சென்ற எனது கல்லூரி நிர்வாகமும் எனது தமிழ்துறையும் மிகவும் அற்புதமாக செயல்பட்டார்கள். முதலில் கல்லூரிக்கு வர வேண்டும் என்றால் பயத்தும் படபடப்போடும் கல்லூரி வாசலில் கால் வைத்த நாள் ஒரு நாள் இருந்தாலும், இன்று மெல்ல மெல்ல வாழ்க்கையை எப்படி வாழ வேண்டும், எப்படி வாழ ஒரு அறிகுறி வேண்டும் என்பதை கற்றுக் கொடுத்த எனது கல்லூரி வாழ்க்கை மிகவும் இனிமையானது. முதலில் பள்ளி பருவத்தை முடித்துவிட்டு என்ன செய்வது, எப்படி வாழ வேண்டும், அதுக்கடுத்த படி ஏணிப்படி எதுவென்று தெரியாமல் திகைத்து போன நாளும் ஒரு நாள் இருந்தாலும், உள்ளே வந்தவுடன் அன்பாய் அரவணைப்பாய், இதுதான் கல்லூரி, இப்படித்தான் இருக்க வேண்டும், உன் வாழ்வை செதுக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக இருக்கிறது, இப்படி நீ செயல்பட்டால் இப்படி நீ முன்னேறுவாய் என்று
ஒரு அறிவுரை தன்னம்பிக்கையும் எங்களுக்குள் விதைத்த அந்த பேராசிரியர் பெருமக்களின் விதைகள் தான் இன்று எனக்கு ஒரு செடியாய் முளைத்திருக்கிறது. அந்த செடி நாளை மரமாக முளைக்கும். நிச்சயமாக தன்னம்பிக்கையோடு வாழ ஆரம்பித்து விட்டேன். முதலில் பேச்சு என் மூச்சாக இருந்தது, தமிழ் என் உயிராக இருந்தது. அதனால் என்னவோ இன்று நான் பேச்சாளராகவும் தன்னம்பிக்கை பேச்சுகளை வழங்கி கொண்டு இன்று சென்னைக்கு அருகாமையில் உள்ள பல நிறுவனங்களில் பேசிக்கொண்டும் தொழில்நுட்ப அலுவலகங்களில் ஒரு மொழிபெயர்ப்பாளராகவும் செயல்பட்டு வருகின்றேன். எனக்கும் ஒரு ஆசை அரசு அதிகாரியாக ஆக வேண்டும் என்பதுதான். ஆனால் கால சூழலுக்கேற்ப என்னால் அரசு ஏற்படுத்துகின்ற தேர்வுகளை எழுத முடியாமல் போய்விட்டு, இருப்பினும் ஒரு முறை ஜெயித்து விடுவேன் என்று மத்திய அரசால் நடத்தப்படுகின்ற RRB என்ற NPT எக்ஸாமில் முதல் தேர்வினை எழுதி வெற்றி பெற்றேன். ஆனால் 2ஆம் தேர்வுக்காக காத்திருக்கிறேன். கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ என்று கொரோனாவால் அச்சுறுத்தப்பட்டிருந்தாலும் கூட, கொரோனா காலத்திலும் கூட ஒரு தன்னம்பிக்கை என்னுள் இருந்ததால் தான் இன்று ஒரு சிறிது அளவில் ஒரு மளிகை கடையை வைத்து மொத்த வியாபாரமாகவும் செயல்பட்டு இன்று ஒரு வருமானத்தை எப்படி ஈட்டலாம், எப்படி குடும்பத்தை நடத்த வேண்டும் என்பதனை நான் அன்றைய காலத்தில் கற்றுக்கொண்டதுதான் இன்றைய வாழ்விற்கு நான் செய்த மிகப்பெரிய முதல் படி. இப்படி என் வாழ்க்கையில் என் கல்லூரி இணைந்த ஒரு இணைப்பு தான், அந்த இணைப்பு பாலம் மட்டும்தான் எனக்கு மிகப்பெரிய ஒவ்வொரு துளியும் நான் சோர்ந்து போனாலும் கூட அந்த சோர்வையும் வெற்றி வேட்கையாக மாற்றுகின்றதல்லவா, அதுதான் உண்மையில் எனக்கு கிடைத்த மிகப்பெரிய பொக்கிஷம். முதலில் பேச்சு துறையில் சாதிக்க ஆரம்பித்த நேரத்தில் தான் தயக்கம், படபடப்பு, ஒரு விதமான ஒரு பயம் எல்லாம் ஏற்பட்டது. அத்தனையும் தாண்டி தகர்த்தெறிந்தேன், வெற்றியும் பெற்றேன். இன்று 4 விருதுக்கு சொந்தக்காரி என்றால் எனக்கே என்னை பார்த்தால் ஆச்சரியமாகத்தான் இருக்கின்றது. இத்தனைக்கும் காரணம் யார் என்றால் எனது துறையும் எனது கல்லூரி தான் என்று நான் மாறுதட்டி பெருமை சொல்வேன். தமிழ் பயின்றால் இன்றைய காலத்தில் தமிழ் பயின்றால் இழிவாக நினைக்கும் இனங்களுக்கு மத்தியில் தமிழ் பயின்றால் நீ தலை நிமிர்ந்து நடக்கலாம் என்று ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நேரமும் எங்களை தட்டி எழுப்பிய நிர்வாகத்திற்கும் துறைக்கும் நாங்கள் மிகப்பெரிய நன்றி கடன் பெற்றிருக்கின்றோம். தமிழ் படித்தால் வெறுமனே தமிழ் மட்டும் படிக்க தேவையில்லை, நீ அறிவு திறனையும் மேம்படுத்திக் கொள்ளலாம். எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டி என்று சொல்கின்ற கம்ப்யூட்டர், டைப்ரைட்டிங் ஸ்கில், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது, நீ கத்துக்கோன்னு சொல்லி வாழ்க்கையில கத்து கொடுத்த அந்த கல்லூரி நினைவுகள் இன்னும் என் மனதில் ஆழ பணிந்து அப்படியே மெல்ல மெல்ல செதுக்கிய அந்த வார்த்தைகளும் அந்த வாழ்க்கை பயணங்களும் என்னை செதுக்கி செதுக்கி மெல்ல மெல்ல ஒரு சிலையாக வடித்தெடுக்கின்றது. இப்படி எனது வாழ்க்கை ஒருபுறமாக சென்று கொண்டிருந்தாலும் என் கல்லூரி நினைவுகள் என் மனதில் ஊஞ்சலாடி கொண்டிருக்கிறது. தாயின் கருவறையில் மீண்டும் அமர முடியாதுதான், அது போலதான் என் கல்லூரியின் அந்த கல்லூரி வகுப்பறையில் மீண்டும் அமர மாட்டேனா என்று ஒவ்வொரு நாளும் நான் ஏங்கிக் கொண்டிருக்கிறேன் அல்லவா. அந்த நாட்கள் மிகவும் இனிமையானதாகவே இருக்க வேண்டும் என்று ஒரு நாள் வாய்ப்பு கிடைக்கட்டும், கல்லூரியின் வகுப்பறையில் மீண்டும் அமர்ந்து வாசானின் வாய்ப்புகளை வாழ்த்துகளையும் பெற்று மீண்டும் அந்த கல்லூரியில் மாணவியாக இருப்பேன் என்று ஒரு ஏக்கத்தையும் தங்களிடம் பதிவு செய்கின்றேன். நான் பேச்சுத்துறையில் சாதிக்க ஆரம்பித்த பொழுது பல தடைகளும் வந்தது. அதை தோள் தட்டி இது எல்லாம் இவ்வளவுதான், இதற்கு மேல் இன்னும் எவ்வளவோ இருக்கின்றது என்ற ஒரு உத்வேகத்தையும் ஊக்கத்தையும் கொடுத்த என் கல்லூரி நிர்வாகமும் என் தமிழ் துறையும் எனக்கு உற்சாகத்தையும் உத்வேகத்தையும் கொடுத்தது. ஒரு நாள் கல்லூரியில் முதல் தொடக்க விழா நடைபெறுகிறது. அப்பொழுது யாருக்கெல்லாம் ஒரு குறிக்கோளோடு வந்து இருக்கிறீர்கள், அந்த குறிக்கோளை நிச்சயம் நீங்க நிறைவேற்றுவீர்களா என்று ஒரு கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது. அந்த கேள்வி எழுப்பப்படுகின்ற நேரத்தில் தக்க தயக்கமின்றி என் மேடை ஏறி சென்று விட்டேன். நான் வருங்காலத்தில் ஒரு பேச்சாளராக ஆக வேண்டும், இல்லையே ஒரு பேராசிரியராகவாவது ஆக வேண்டும் என்று சொல்கின்றேன். அப்படி சொல்கின்ற பொழுது எனக்கு இன்றைய முதன்மை கல்வி அலுவலராக இருக்கின்ற அம்மா அவர்கள் நிச்சயம் நீ வளருவாய், வாழ்த்துகிறேன் என்று கூறினார்கள்.
அப்பொழுது நான் சந்தோஷப்பட்டேன். அதிலிருந்து எனது பயணம் மெல்ல 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 தொடங்கி இன்று பல தொலைக்காட்சிகளுக்கு எழுத்து தொடர் வசனகர்த்தாகவும் இருக்கின்றேன். இப்படி எனது வாழ்க்கைக்கு ஒவ்வொரு நொடியும் ஒவ்வொரு பொழுதிலும் ஏதோ ஒரு வகையில் என் கல்லூரியும் என் கல்லூரி நிர்வாகமும் செயல்பட்டது. அதனுடைய அறிவும் அறிவுபூர்வம் அந்த சார்ந்த நிகழ்வுகளும் எனக்கு எப்பொழுதும் உறுதுணையாக இருக்கும் என்பதை நான் ஐயமின்றி சொல்வேன். கல்லூரி மட்டுமல்ல, கல்லூரி நூலகமும் கூடதான். நான் எந்த ஒரு போட்டிக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் உடனே குறிப்பேடுகளை எடுப்பதற்காக நூலகத்திற்கு செல்வேன். அப்பொழுது நூலகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களும் நீ பேச்சுத்துறையில் சாதிப்பாய், நிச்சயம் நீ வெற்றி பெறுவாய் என்று நான் புத்தக குறிப்பேடுகளை எடுப்பதற்காக அனுமதித்த அந்த ஆசிரியர் பெருமக்களையும் இந்த நேரத்தில் நான் நன்றி மறவேன். நாம் பேச்சுத்துறையில் சாதித்து விட்டோம். நமக்கு நிறைய புத்தகங்கள் பரிசாக கிடைத்திருக்கிறது. இந்த பரிசான புத்தகங்களை வைத்து நாம் மட்டும் பயன்படுவதை விட மற்ற மாணவர்களும் பயன்பட வேண்டும், மாணவிகளும் பயன்பட வேண்டும் அப்படி என்ற ஒரு எண்ணத்தை நூலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர் தெரிவித்த ஒரு பொழுது சற்றும் தயங்காமல் நான் கல்லூரியில் படித்த அந்த 3 வருடங்களில் நான் எத்தனை புத்தகங்கள் பரிசாக பெற்றனோ அத்தனை புத்தகங்களையும் நூலகத்துக்கு ஒரு நாள் பரிசாக கொடுத்து விட்டேன். அப்பொழுது அவர்கள் சொன்னார்கள், இது நீ வாங்கிய பரிசு மட்டுமல்ல, நீ மட்டும் படிக்க வேண்டியது மட்டுமல்ல, இந்த மாணவிகளும் உனக்கடுத்து வருகின்ற மாணவிகளும் படிக்க வேண்டும் என்பதனை உன்னதாகவும் வாழ்த்தி வலம் வர செய்தார்கள். இதை விட ஒரு முறை ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தை அரசு சார்ந்த ஒரு நிகழ்வு நம்ம கல்லூரியில் நடைபெறுகிறது. அப்பொழுது ஒரு பேச்சு போட்டி வைக்கிறாங்க. அந்த பேச்சு போட்டி வைக்கும் பொழுது எனக்கு என்ன பேசுவது என்று தெரியவில்லை. திடீர்னு ஒரு தலைப்பு கொடுக்குறாங்க, சுத்தம் சுகம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த தலைப்புல பேசுற உடனே அங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு அம்மா உயர் அதிகாரி அம்மா சொல்றாங்க, நல்லா பேசுறாம்மா அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் நான் பரிசு கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ ஒரு என்ற ஏக்கம் ஒரு புறம் இருந்தாலும் நம்ம பேசிட்டோம், ஒரு நிம்மதி, நம்ம கல்லூரியில் நடந்த ஒரு விழாவில் நம்ம பேசிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துல ஒரு மனதுல விதைத்ததன் காரணமாகத்தான் நான் அந்த இடத்துல 2வது பரிசு பெற்றேன். அதன் மட்டுமல்ல, நூலக சார்ந்த பேச்சு போட்டிகளையும் பட்டிமன்றங்களிலும் கலந்து கொண்டு அதிலும் பரிசு பெற்றேன். அதனுடைய புகைப்படம் இன்றளவும் நம் கல்லூரியின் முகவரியில் நூலகத்தில் சார்ந்த ஒரு போட்டியில் கலந்து கொண்ட பரிசு பெற்ற அந்த புகைப்படம் இன்றும் எனதை வாழ்த்துகிறது. எப்பொழுதும் என் மனதில் நீங்காத இடம் பெற்று இருக்கிறது. ஆஃப் பண்ணிரலாம், ரெடியா வேண்டாம் தான் சொன்னான். தேங்க்யூ சொல்லிட்டாரா இல்லையா? என்ன ஆச்சுமா? நீங்க பேசுறது கேட்கலாமா? அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசுமா. பேசுறாளா இன்னும்? நெட்வொர்க் இஷ்யூவா இருக்கும். அனைவருக்கும் ஒரு நல்ல வாய்ப்பினை வழங்கிய எமது கல்லூரிக்கும் எனது கல்லூரி நிர்வாகத்திற்கும் மிக மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு, இறுதியாக விடியும் என்று விண்ணையும் நம்பினால், முடியும் என்று உன்னையும் நம்பினால் நிச்சயம் நடைபெறாதது எதுவும் இல்லை, இமயம் கூட உன் காலடியில் தான் இருக்கும், விரைந்து நடந்தால் என்ற உன்னதமான தன்னம்பிக்கை வார்த்தைகளை விதைத்த எமது நிர்வாகத்திற்கும் தமிழ்துறைக்கும் நான் என்றும் நன்றி மறவேறாக இருப்பேன் என்று இத்தருணத்தில் தெரிவித்துக் கொண்டு, வாய்ப்பளித்த அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நீ கண்டிப்பா கல்லூரிக்கு வாமா. வரங்க மேம். கல்யாணம் ஆயிடுச்சா? ஆமா மேம். என்ன பண்றாரு அவரு? மேம் அவங்க தனியார் தொழில்நுட்ப சாலையில சூப்பர்வைசரா இருக்காங்க மேம். வெரி குட். குழந்தைங்க இருக்கா? ஆமா மேம், பெண் குழந்தை மேம். வெரி குட், வெரி குட். கங்க்ராட்ஸ்மா. நல்லா இருக்கணும். இன்னும் நிறைய நீ வெற்றிகளை பெறணும்னு ஆசீர்வதிக்கிறோம். தேங்க்யூ மேம். நன்றி. நன்றி மேம். Thank you, Soumya. We really got goosebumps by your speech. I invite, yes, Shiva Priya, alumni of Department of English,
to share your experience. Amma, unmute your mic and speak, Ma. Shiva Priyadarshini. Unmute your mic, Ma. Irkala? Shiva Priyadarshini, are you there? Are you there? Yes, ma'am, I'm there. Are you able to? Yes, ma'am. Are you able to hear me, ma'am? Yes, ma'am, Yes, I'm ma'am. there. Are you able to hear me, ma'am? Yeah, we can hear you now. You can proceed, Ma. We can hear you. Yeah. Yes, ma'am. Somebody is Yeah, ma'am. standing next to you. Ask him to move from that place. Yes, ma'am. Yes. A fine noon to everyone on this delightful day. I wish to greet all the dignitaries a very happy Republic Day. First of all, I want to say a heartful of thanks to all the management and faculty members for giving this opportunity to deliver a speech on this very auspicious day of every PKR people. Let me introduce myself. I am Shiva Priyadarshini. I have pursued my undergraduation and post-graduation in English literature in our institution. I have completed my studies recently in 2020, so I am one of the youngest alumni here. Let us speak about our college. PKR. PKR itself is a unique one because this is a place where I found myself and explore myself well. Because this institution molded me in all aspects of life. Because in my view, educational institution is not only for giving academic knowledge to the students, but also for giving a moral values and life qualities to the students. I have learned a lot of such life qualities along with academical knowledge from our institution. One such life qualities I have acquired from our institution is confidence and self-confidence. Because when I completed my 12th standard, I have lost my confidence and I become so low. I earned back that confidence and my self-confidence to the core when I enter in our college. And I hope, of course, after completing 5 years in our institution, I think my confidence is in a huge level. So I have to thank all the faculty members for bringing my confidence and self-confidence in me, because they trust me to the core and they always encouraging me to do whatever the things I like to do. And in all aspects, whether in academic or extracurricular or co-curricular, whatever it is, they supported me to the core to explore myself in our institution. Then, I think that there was a myth that we can't explore much in the rural area side colleges. I think it's wrong. As Principal Ma'am said, buildings doesn't matter. What we learn inside the building matters much. I believe in that because because why I believe means because I experienced that, and I am one of the proof that not these rural area colleges can't explore much, because I explored to the world very well comparatively to the city college students. I can compete with them with utmost confidence. That quality I learned from our college, and for that I salute my college for giving such kind of qualities to the students. Then, in my view, education is not only, as I said, giving knowledge, academical knowledge, but also moral values. If so, I think I'll say confidently that PKR is a perfect place for learning, because here I have learned a lot of moral qualities and life qualities, and I'm very sure that those qualities will be will be my strength and backbone for entire life, throughout my life, in all the times, even in a happy time or in a terrible times. In every time I can cherish those things in my mind.
I hope I will be I hope I have been a good and responsible student in my department, in our institution. If hypothetically I'm saying, if my department, English department, is preparing a list of best student from our department, I believe that I'll be in at least in the last position of the list, because so far I have done as a best to that institution, to the department as a student in all my participations, whether in academic or in extracurricular or in co-curricular. I have done my part well, and the department has molded me. The faculty members have cultivated me, carving me as a responsible and dignified student. And these qualities are very, very much needed for my entire life. I'll cherish all those things. I have got very good memories, great experiences to cherish about our college. I can't express those things in words, because it will take time to express all the things. I have learned so many things from my UG first year, and I have gone through tremendous experience when I was in NSS. So 3 years I was in NSS as a volunteer, and second year, UG second year, I was one of the secretary too. In that time and all, I was, literally I have experienced tremendous things in my life. I have never seen such kind of things in my life until then. But that time, those days were the most precious days I have ever in my life, because I have seen so many people, so many different people. Each one taught me different things, and those things were so much, touched to my heart. I want to share one thing about that. When I was in first year of UG, I was a volunteer, and every day evening, that during the camp schedule, every day evening there was a cultural program. In that cultural program, the cultural program is based on some social awareness theme. One day, it was about, I hope, some HIV awareness, somewhat some health department team. In that day, there was a lady beside me. She was sitting near to me, and we were just think she's a common people. Suddenly, she was invited to the stage, and everyone introduced that she's an HIV positive lady, and she struggled a lot, and she support, even though people are ignoring her, neglecting her from the society. She struggled back, and she was supporting lot of such kind of innocent HIV positive women to lead their life. In such time, after finishing that thing, she came, and before she went into the stage, I was literally crying for my leg pain, because I was in tough periods time that day. So I have severe leg pains, and I was crying. That moment she said, இந்த வலிக்கு இவ்வளோ அழுதா எப்படிமா அப்படின்னு she was telling. And hearing that word, I got so much anger. Pain is mine, so I only know that pain. Others can't, others can't know that pain. I was thinking in my mind. But when I saw her in the stage, I felt so guilt. And when she came down, I just asked her apology for. I didn't say to her, but I thought in myself. But I just said an apology. That moment, I realized people are there. All the people have struggles. We should not see our struggle as a big thing. Apart from us, there are a lot of people, and they have a lot of struggles. And that experience was always in my mind. Whenever I think about it, whenever I said about my college experience, this thing is always in my list, in my speech list. So I really admire that lady for that on that moment. So such kind of lot of things I have experienced during my camp schedule. And in academic wise, I am also a good student. I have done my academic well in UG as well as in PG. I have done my academic well. So that I believe that I will be in that last in the list of best students which will be prepared by my department. So for all these things, I have to thank the faculty members, management for nursing me, for nurturing good qualities in me, and making me this much of bold and confident to speak among
in such a among such kind of dignitaries now. So I have to thank the department and faculty members for these kind of things. And I already said, my college days is a precious one. You know why? Because there only I hear I learned the lessons for life, and those lessons will always with me ever and ever. Because academic knowledge will help me in gaining money, will make me strong economically, better. But the lesson, the life qualities and the moral qualities which I learned from a college, which I learned from a faculty members, those things will enrich my life, will enlighten my life, and those things will set me as an example to my further generation. I believe in so, and thanks to the management, thanks to the college for making me such a thing. And I'm always proud to be a P.K.R student because this is a college which is empowering the women, especially a rural women, for nearly 26, 27 years. It is such an immensible thing. We can't imagine that thing because of as Jagata ma'am has said now that nearly 12,000 graduates were passed out from our college. On hearing that, I'm very proud that being in a rural area college, I'm very proud to say that I'm a P.K.R student. None of the city colleges, whatever the biggest college in India, none can stand near to my P.K.R college. On hearing that data from Jagata ma'am. So thanks to Jagata ma'am for bringing such kind of graduates, bringing such kind of blossoms to the society. And finally, thanks P.K.R for brought me up as my mother, and motivated and inspired me as my father, and molded me as a bold, courageous, and confident girl to face the society. Thank you all. Love you, P.K.R. Thank you, ma'am. Thank ரொம்ப you for the opportunity. இன்ஸ்பைரிங் ஸ்பீச்டா, ரொம்ப நல்லா இருந்தது. Thank And you, ma'am. your Thank you, ma'am. experience as an NSS volunteer really impressed me. That's what I want all the Thank girls you, to ma'am. feel. NSS is a field where you can learn many things. That is why Yes, we ma'am. do it seriously. As you said, the city colleges are not doing so much as we do. NSS, you people, volunteers, have done great things. Special appreciation to the NSS volunteers. Those of you who have come here to attend the meeting, those of you who had participated in NSS work, I always love that, and I involve myself. More than me, even the correspondent, the founder correspondent, was giving great regard to that activity. And present secretary and correspondent Venkatachalam used to behave as a volunteer. கள்ளிப்பட்டியில போய் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கிளீன் பண்ணும்போது he was the first person to join. I don't know whether you were there. So அந்த மாதிரி நம்ம காலேஜ்ல வந்து எல்லா ஆக்டிவிட்டிலுமே all of us involve ourselves. Thank you ma, your spirit. Thank I you, could ma'am. feel. Thank you Thank very you, much. ma'am. Thank you, ma'am. For the rest of your life, I'm sure. What are you doing now? Ma'am, I have got an appointment in school, ma'am, and I'm currently doing B.Ed, ma'am. Very good. Do well in the school. You must be a best teacher. Do service to your students. Okay, whatever you have learned from here, give all those values to your students. That is my ma'am. advice to you. Thank you, Da. Thank you for participating. Thank you, ma'am. Thank you so much for your words. Thank you, ma'am. Best. Thank you, Sir Priyadarshini, for your inspiring speech. We are really proud of you. Next, Thank you, ma'am. I invite Swarna, alumni of management, to share your experience. A warm good afternoon to everyone present here. I hope I'm audible, right, ma'am? Yes, you are audible. Yeah, thank you. Video தெரியலையடாகனா வீடியோ போட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். Ma'am, actually here I'm facing network issue. If I switch on my video, then again my voice. Not able to identify. Yeah, ma'am. Ma'am, I belongs to batch 2005 to 8, management department. Okay. Thank you, Das. Go ahead. Yeah, ma'am. Doctor means you have completed your PhD. Yes, ma'am.
Where are you working? All about yourself, you tell us. So, okay, go ahead. Yeah, sure, ma'am. I am Dr. Spanalata. At present, I am working in Christ University, Bangalore. Actually, I have completed my UG in P.K.R and PG in Coimbatore. And I have done my PhD in Bharatiya University, ma'am, category B. I'm very happy to introduce myself as alumni of P.K.R Arts College for Women, ma'am. And I'm taking this moment as pride to tell a few words about Principal Ma'am Jagada Lakshmanan, ma'am. Ma'am, really, you're my biggest inspiration, ma'am. Your simplicity, politeness, your calm, your loving character, really that taught me many lessons, ma'am. Like like I learned valuable lessons and great Thank lessons you. from you, Thank you, ma'am. Ma. Thank you. Go Thank you. ahead. Enough talking about me. You tell us. Okay. Yeah, ma'am. Yeah. And next it comes to our department, our gurus, motivators, and leaders. Velimani sir, Kavita ma'am, Sudha ma'am, Shakuntala ma'am, Vidya ma'am, Pradibha ma'am, Indumati ma'am, Guha Selvi ma'am, and Emily ma'am from Tamil department, Uma ma'am from English department. Ma'am, really, I learned many things from my gurus also. Actually, they are my inspiration. Seeing my gurus, actually, I have selected this career, ma'am. And now I'm very proud to say I'm a, professor. So that's what, Hey, ma'am. congrats. Congrats. I'm so Yeah, proud ma'am. of you. Okay. Thank you. Go ahead. தேங்க்யூ மேம் மேம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட் அலுமினி சொன்னாங்க ஐ டோட்டலி அக்ரி மேம் என்ன சொல்றது காலேஜ்னா வந்து பிளேஸ் டசன்ட் மேட்டர் அண்ட் பில்டிங் டசன்ட் மேட்டர் பட் வாட் வேல்யூ வாட் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் தே ஆர் டூயிங் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தட் மேட்டர்ஸ் அ லாட் actually I worked in city colleges. Now I'm working in metropolitan city, but I never felt that completeness, ma'am. But that completeness only I could feel in PKR. I worked in many colleges, but like அந்த completeness வந்து எனக்கு எந்த காலேஜ்லயும் இருக்கிற மாதிரி இது வரைக்கும் எனக்கு ஃபீல் ஆகல மேம். Whenever my student asks, ma'am, You are a can you native of which place, Ma? Native of? ma'am, I'm native of Satyamangalam, ma'am. Oh, cherry, cherry. Okay, da. But you are settled down in Bangalore now. Bangalore, yeah, ma'am. Yeah, ma'am. What you say is 100% true. You will never get that feeling in any other institution because Yes, the spirit of this college is different. Thank you. yes. Go. Thank you. Go. Yeah, ma'am, it is all around, not only in academics, non-academic activities, sports, everything, ma'am. And எனக்கு எங்க பேட்சுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வெளியிருந்து வருவாங்க கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ் கிளாஸுக்கு ஃபேக்கல்ட்டி வந்து வெளியிருந்து வருவாங்க. See, whoever coming from Tamil medium state board, they never used to feel we have come from Tamil medium or state board. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து எங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் இங்கிலீஷ் இஸ் ஜஸ்ட் கம்யூனிகேஷன். ஸோ அது ஒரு அந்த கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் வந்து கொடுத்தது வந்து கண்டிப்பா பிகேஆர் தான் மேம். அது வந்து நான் எங்க போனாலும் நடிச்சு சொல்வேன். அண்ட் நான் வந்து ஓகே சிட்டி சைட் காலேஜ் போய் பண்ணணுங்கிறக்காக பிஜி வந்து அங்க போய் ஜாயின் பண்ணேன் மேம் கோயம்புத்தூர். ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் காலேஜ் நேம். பட் என்ன சொல்றதுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா, பட் ஐ யூஸ் டு ஃபீல் மேம் தட் டைம் நான் வந்து பிகேஆர் மிஸ் பண்ணிட்டு இந்த காலேஜ்ல வந்து ஜாயின் பண்ணேங்கிறது வந்து நான் ஒரு மொமெண்ட்டும் வந்து நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன் மேம். இட்ஸ் ட்ரூ மேம், ரியல் வேர்ட்ஸ் மேம். ஏன்னா வந்து எனக்கு அந்த கம்ப்ளீட்னஸ் வந்து அங்க கிடைக்கல மேம். வாட் ஐ ஹேட் இன் யூஜி ஐ டென்ட் கெட் இன் பிஜி. ஸோ அது வந்து நான் எங்கேயுமே பார்க்கல மேம். அந்த கம்ப்ளீட்னஸ் லைக் நாட் ஓன்லி இன் அகடமிக் நான் அகடமிக் எல்லாமே எப்படி நம்மளை க்ரூம் பண்ணணும், அபவுட் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன், செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ட் எல்லாமே. வேலுமணி சார் கிளாஸ் எடுத்தாரு அப்படின்னா அக்கௌண்ட்ஸ் கிளாஸ், அவர் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் மட்டும் எடுக்க மாட்டாரு மேம். எப்படி ஒரு ஃபேமிலி ரன் பண்ணணும், எப்படி பட்ஜெட் பிளான் பண்ணணும், நீ 10,000 ஏர்ன் பண்ண அப்படின்னா அதுல என்னென்ன பண்ணணும். ஸோ அது எல்லாமே வந்து அந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் லெசன்ஸ் வந்து வி குட் கெட் ஒன்லி இன் பிகேஆர் மேம். ஸோ ஐ எம் What வெரி you have to ப்ரவுட் do டு is சே. you have to tell others, Ma, because you are from Satyamangalam. You have an Yeah. opportunity to tell other students. Sorry for interrupting, but that's what we want. Like word Yeah, of ma'am. mouth. Yeah. Yes. Yes, ma'am. Uh, Actually, I yes. have counseled my cousins, and 2-3 of Hmm. my cousins they graduated from PKR only, ma'am. Okay. And Thank you. whoever Thank till now I'm saying, I used to say, you please go to PKR for UG. I used to say, ma'am. you. So Yes. Yes. Thank you. Thank you. confident, yeah, with that Hmm. confidence you can shine wherever you go. So that is the word I used to tell to everyone, ma'am. Ma, go ahead. Hmm. Uh, yeah, ma'am. That's all. What to say? I don't know really. I learned many things in NSS camp. I'm volunteer, NSS volunteer, ma'am. Oh.
Thank you, thank you. You have learned many things from NSS. Yeah, ma'am. Yeah. Like you're married? Yeah, ma'am. I'm married and mother of 2 children, ma'am. Oh, you give all those values to your children and do your best as a teacher in your institution. Thank you. Whatever others, you said well, many taught you certain things, and that kind of teaching should be there in your methodology. Whatever subject you are teaching, a teacher should not deal with only the subject. Like you can go to the other levels also. Maybe the language teachers have better opportunities, but if you're teaching subjects, somewhere you can get connected to the world of, I mean, the actual world, and give them some values, okay? Or outside class, you can meet your students, give them counseling, observe them, all that you can do. Yeah, That's thank my you. advice to you. Thank you, Okay. ma'am. Thank you, Da. Thank you. All Yeah, the thank you. best. Mhm. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Dr. Swarnalatha ma'am. Next, I call Lata, upon. if you're coming to Satyamangalam, please visit the institution. Swarna? Yes, ma'am. Sure. Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. Did you become? Hello, ma'am. Hello. Sorry. I want some of you to become life members, Kana. Yeah, ma'am. Sure. Alumni. Have you Yeah. become a life member of this alumni association? No, ma'am. Actually, I have to No. fill the form, ma'am. Yeah. Yes, you have to fill the form and pay some amount. Since you are a good teacher, you can spend some money, and minimum amount I think 1,000 rupees. But you can, if you feel like paying more, you can. You're welcome. Okay, I'm not. Money is Yeah, not ma'am. everything. Your feeling, your gratitude, your what you learned from this institution, the expression is much more important than that. But I'm just giving you that you can do something to the institution. Yeah, Yes. ma'am. Sure, ma'am. Okay. Sure, Thank ma'am. you. Yeah. You can tell Thank your you, ma'am. department and pay some money and become a life member. Okay. Yes, sure, ma'am. Sure, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Da. Thank you, Sarnalata. Next, I call upon Ms. Bhuvaneshwari, alumni, Department of Physics, to share her experience. I am Bhuvaneshwari from Physics Department. நான் வந்து 2007 to 10 யூஜி அங்கே தான் பண்ணேன். பிஜி 2010 to 12 அங்கே தான் பண்ணேன். யூஜியில் கோல்டு மெடல் வாங்கினேன், பிஜியில் 5th ரேங்க் வாங்கினேன். ஆனால் எனக்கு ஒரு கவலை, பிஜியில் 5th ரேங்க் வாங்கி எப்பவுமே பிஜின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் தான் கோல்டு மெடல் வாங்கும். ஆனால் நான் படித்த அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 3 இயர்ஸாக பிஜி தான் ஃபர்ஸ்ட் கோல்டு மெடல் வாங்கிட்டு இருந்துச்சு பிஜி ஃபிசிக்ஸ்ல. ஆனா நான் 5th ரேங்க் வாங்கினதுல எனக்கு ஒரு வருத்தம் ஆயிடுச்சு. நான் நல்லா படிக்காதனால 5th ரேங்க் வாங்கிட்டோமோ, காலேஜுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் வாங்கி கொடுக்க முடியலையேங்கிற வருத்தம் இன்னும் இருக்கு. பரவாயில்ல பரவாயில்ல. Rank is not everything. You got 5th rank. Yes, ma'am. UG first But rank, if you are ma'am. successful in life, that is in. What are you doing now? என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேடாங்கனா? வீட்ல தான் இருக்கேன் மேம். பிஎட் பிஎட் முடிச்சிட்டு ஹவுஸ் வைஃப் தான் மேம். இட்ஸ் ஓகே. ஹவுஸ் வைஃப் ஸ்கூல்ல வர்க் பண்றியா? ஸ்கூல்ல ஒர்க் பண்ண மேம். இப்ப குட்டீஸ் இருக்கறனால போக முடியலங்க மேம். மறுபடியும் நீ ஒர்க் பண்ணணும். நீ 5th ரேங்க் எல்லாம் வாங்கிட்டு ஒர்க் பண்ணாம இருக்க கூடாது. யூ மஸ்ட் பி யூஸ்ஃபுல் டு சொசைட்டி. உனக்கு 2 குழந்தைங்க இருக்காங்களா இப்போ? எஸ் மேம். எஸ் மேம். எந்த ஊர்ல இருக்க? குன்னத்தூர் மேம். குன்னத்தூர். சரி, குன்னத்தூர்ல தான் இருக்க. எத்தனை குழந்தைங்களை இந்த கல்லூரிக்கு அனுப்புன? ஆனா எங்க சித்தப்பா பொண்ணு 2 பேரும் அங்கதான் மேம். அது பிசிக்ஸ் தான் மேம் படிச்சு இந்த வருஷம் யூஜி முடிச்சிருக்காங்க மேம். ஓ சரி. பிஜி வந்தா? அப்புறம் எஸ் மேம். அப்புறம் இங்க அங்க அம்மா ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா 2-3 பேர் இன்னும் படிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க. மேக்ஸ் ஒரு பொண்ணு படிக்கிறான். You have to talk to them about the college and tell them what you gained. அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, அதுதான் நீ பண்ணக்கூடிய நன்றி கடன். நீ என்ன பற்றியோ அதை வந்து மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கணும். நாங்க எல்லா அலுமினியும் அப்படி இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம். ஏன்னா யாருமே இந்த காலேஜை பத்தி மோசமா நினைக்கவும் முடியாது, நினைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் இருந்திருக்காது இல்லையா? திட்டினா கூட உங்க நன்மைக்கு தான் திட்டிருப்போம்.
எஸ் மேம் கண்டிப்பாங்க. Go ahead, whatever you want to say, please say. எஸ் மேம். இப்போ நம்ம பிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல எங்களோட டிபார்ட்மெண்ட்ல பாத்தீங்கன்னா நான் பிஜி படிக்கிறப்போ நம்ம காலேஜ்ல இருந்து 2 பேர்த்து செலக்ட் பண்ணி ப்ராஜெக்ட்காக யூனிவர்சிட்டிக்கு பாரதியார் யூனிவர்சிட்டிக்கு அனுப்புனாங்க. அதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம லேப்ல இருக்கிற எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறத விட அங்க கம்மியா தான் இருந்துச்சு. இப்ப சிஆர்ஓ அது இதுன்னு பார்த்தோம்னா நம்ம லேப்ல நிறைய இருக்கு, 10 12க்கு மேல இருக்கு. ஆனா அங்க பாத்தீங்கன்னா 4 3 தான் இருக்கு. அது நல்லா ஒர்க் பண்ணாத கண்டிஷன்ல தான் இருக்கும். ஆனா நம்ம லேப்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய எல்லாமே யூனிவர்சிட்டி பணம் கொட்டி கிடக்குது. எஸ் மேம். ஆனா பார்த்தா நம்ம லேப்ல இருக்கிற அளவு கூட அங்க இல்ல. கரெக்ட். Go ahead. பேசுமா. வீடியோ போட்டா கனெக்ஷன் கட் ஆகுதா? வீடியோ போட முடியலையா கண்ணா? பேசுமா. ஹலோ. கேக்குது. கேக்குதாங்க. நம்ம டிபார்ட்மெண்ட் பிசிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நம்ம காலேஜ்ல இருக்கிற அளவு எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கூட அங்க இல்லங்கிறது தான் உண்மையான ஒண்ணுங்க மேம். அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே நான் வந்து யூஜில ஃபர்ஸ்ட் மார்க் கோல்டு மெடல் வாங்கினதுனால நம்ம காலேஜ்ல இருந்து ஃபண்ட் யூஜிசில இருந்து ஃபண்ட் வாங்கி கொடுத்தீங்க. அது பார்த்து எனக்கே தெரியாது இப்படி ஒரு ஃபண்ட் குடுக்குறாங்க அப்படிங்கறது. அது நம்ம ஹெச்ஓடி சார் அப்ப ரத்னசாமி சார் இருந்தாரு, அப்ளை பண்ணி வாங்கி. சிங்கிள் கேர்ள் சைல்டா? நோ மேம். அது கோல்டு மெடல் யூஜில வாங்குனதுனால ஒரு இது கொடுத்தாங்க, ஃபண்ட் கொடுத்தாங்க மேம். கோல்டு மேல பிஜி படிக்கிறதுக்காக ஃபண்ட் கொடுத்தாங்க. யூஜி கோல்டு மெடல் வாங்கினதால நம்ம செக்ரட்டரி சார் எல்லாமே நீ ஃப்ரீயாவே பிஜி படிச்சுக்க. நான் ஃப்ரீயா தான் மேம் படிச்சேன் பிஜி. வெரி குட். ஒரு பைசா கூட பணம் பே பண்ணல மேம். ஒன்லி எக்ஸாம் ஃபீஸ் மட்டும் தான் பே பண்ணாங்க மேம். நிறைய அப்படி பண்ணிட்டு இருக்கோம்டா. ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாம் ஃப்ரீயா பண்ணிட்டு இருக்கோம். நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஃப்ரீயா பண்ணி கொடுக்குறோம். சொல்லிட்டே தான் மேம் இருப்பேன். நல்லா படிச்சா எல்லாமே நான் அதே பிஜிக்குன்னு ஒரு பைசா கூட நான் செலவு பண்ணல மேம். ஃப்ரீயா தான் படிச்சேன். அந்த ஃபண்டு கடைசியா பிஜி லாஸ்ட் செம் எழுதுறப்பதான் கிடைச்சிச்சு. அதையும் வாங்கிட்டீங்களா பணம் வந்துருச்சா அக்கௌண்ட்டுக்குன்னு சார் கேட்டுட்டே இருப்பாரு. அந்த அளவுக்கு ஒரு நல்ல ஹெல்ப் பண்ணாங்க. முடியாதுங்க மேம். அப்புறம் பார்த்தா டிபார்ட்மெண்ட் தவிர மத்த இதுல பார்த்தாலும் கிளப் ஆக்டிவிட்டி இருக்குங்க மேம். அப்போ சாட்டர்டே எவ்ரி சாட்டர்டே லாஸ்ட் செஷன் மார்னிங் ஆஃப்டர்நூன் செஷன் பார்த்தா கிளப் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும். அதுல ஒவ்வொரு வேல்யூபிள் தான் சொல்லி தருவாங்க. அது நல்லா இப்ப வரைக்கும் வாழ்க்கையில எல்லாத்துக்குமே என்ன இல்லை மத்தவங்களுக்கு கண்டிப்பா அது யூஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்கும். எல்லா ஃபங்க்ஷன் பார்த்தா ஸ்போர்ட்ஸ் டே, ஓணம் செலிப்ரேட் பண்றது, ஒரு கோலம் போடுறதுல இருந்து எல்லாத்துலயும் ஒரு யூனிக்னஸ் ஸ்டார்ஸ் எல்லாரும் பார்த்து நல்லா பண்ணுவாங்க. அது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். லைஃபுக்கு பார்த்தோம்னா நிறைய இது கத்துட்டு இருக்கோம் பிகேஆர்ல இருந்து. இப்ப வரைக்கும் பார்த்தோம்னா நிறைய ஒவ்வொரு விஷயத்திலயும் நம்ம செய்யறப்போ அதை தான் நினைக்க சொல்லு. அங்க எப்படி இருந்தோம். நான் டிபார்ட்மெண்ட் செக்ரட்டரியாவும் இருந்தேங்க மேம் யூஜில. அப்ப பார்த்தா ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் எப்படி பண்ணலாம், எப்படி இது பண்ணலாம், ஒன்னொன்னும் அதுல இருந்து கத்துட்டு தான் இப்ப நிறைய இது அது இப்ப வரைக்கும் யூஸ் ஆகுது மேம். காலேஜ்ல கத்துட்டது இப்ப வரைக்கும் யூஸ் ஆகுது மேம். தேங்க்யூ டா. நீ ஒர்க் பண்ணணும். பண்றேன் மேம் பண்றேன். எங்க ஒர்க் பண்றாங்க? நான் விக்னேஸ்வரா ஸ்கூல்ல தான் மேம் ஒர்க் பண்ணேன். இப்ப கண்டினியூ பண்ணிட்டு வீட்ல தான் மேம் இருக்கேன். நெக்ஸ்ட் இயர் ட்ரை பண்ணலாம்னு இருக்கேன் மேம். இப்ப டிஆர்பி எக்ஸாம்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? சரி. விஷ் யூ ஆல் குட் லக் டா. தேங்க்யூ ஃபார். தேங்க்யூ மேம். Next, I invite Vinodini, alumni of Physics Department, to share your experience. Vinodini of Physics Department, are you there? Hello.
இல்லைன்னா அடுத்தவங்களை கூப்பிடுங்கம்மா. Okay, ma'am. அடுத்தது யாரு? I invite Meera, alumni of Maths department. There, ma. Meera. Ma, Vinodini is there. Ma'am, I hope she is not here, ma'am. Vinodini is not there, I think. நீங்க என்ன மீட்டிங்கா? அடடா, என்னமோ அடிக்கடி இருக்கிறீங்க. Vinodini, please unmute your mic and speak, ma. Shall I call the next person, ma'am? Okay, ma. Okay. I call upon Meera, alumni of Maths department, to share your experience. Meera, are you there? Meera? 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 No, ma'am, she is not. Okay, next person. Person you call. Yeah, ma'am. Yes. Javina, alumni of Maths department. Hi, good afternoon to all. Yes, who's this? Ma'am, this is Javina from Mathematics Department, 2017 to 19 batch, ma'am. Okay, go ahead. I hope you are all doing safe during this pandemic. Yes, we are all safe. Hope you are also safe. Yeah, ma'am. Doing work from Where home. What are you doing? Tell us about yourself. Yeah, I'm working as associate cum trainer in Amazon Development Center. Where is it? Which place? In Coimbatore, ma'am. Now doing a work from home for past yes, okay. But 8 months. Yes. Yeah, ma'am. First of all, I would like to express my heartiest thanks to the P.K.R. family who has arranged this even during this pandemic. It's very been pleasure to be part of this. Thank you. Go ahead, ma. Ma'am? Go ahead. Yeah, okay. Actually, being from a student, I did my UG in Coimbatore, ma'am. I think you know already. During our rep meeting, you asked me how you see about that college different from this. Actually, I have said many times, P.K.R. is the bestest actually. Each and every faculties are really very kind and approachable when any need arises. And each and everyone have a unique way of teaching method. I really admire all my mathematics department staff, how they carry their teaching way. It always leads to a successful outcome. And the friendly environment, way of imparting the education, wide range of curricular activities are really helpful for future endeavors. Whoever trying to take over any jobs or business, they learned everything from P.K.R. I mean it actually. Even if they don't get their job in their major field, but they can start their own business because of the extracurricular activities that are provided in our college, ma'am. It's a wide variety of actually we learned many things from P.K.R. Can you join our admission committee, ma? Some of our alumni students can join the admission committee and plan some activities to improve the admission and the standard of the college. Like it is, all of you tell us that this college was what this, that and all. It is not of any use telling us back. Maybe you have to tell the society that what you got from this college and how best this can be given to others.
Yeah, sure, Okay, ma'am. Kana, Sure. yes. We'll do something. Yeah. Yes, yeah, you all can join. You must be having a network. Yeah, Your ma'am. own classmates, you can pull them together and then if they are from this area around Coimbatore, Gopichetipalayam, Satyamangalam, Erode, most of you must be from this area, and you can jointly plan something and then help us because Yeah, this year sure, also ma'am. we Sure, are, we will do. yes, Yeah. please do that. Yes, thank you, Da. Go ahead. Actually, a neighbor girl from my home, she's doing a BCom in Gobi Arts, ma'am. She while we are going for evening walk, she said, "Akka, please எனக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்க, எங்க வீட்ல பேசுங்க, நான் நெக்ஸ்ட் MBA படிக்கணும், ஒரு நல்ல காலேஜ்ல சேரணும், ஆனா மேரேஜ் பத்தி பேசுறாங்க" அப்படி சொன்னாங்க. So without the second thought, I said, நீ MBA தானே படிக்கணும், நீ எங்கேயும் வெளியெல்லாம் போக வேணாம், PKR போ. I said like that, ma'am, because I know how I know how our college is doing on the fee structure and even infrastructure staffs. அதனாலதான் சொல்றேன், நீங்களாம் சொன்னாதான் நம்புவாங்கடா. நாங்க சொல்றதை விட alumni can do that. Alumni should spread the message, good message around. And see, if you have told that girl, did she come this year? This final no, ma'am, she's doing BCom final year now. Actually, she's thought of planning to pursue her higher studies, but her parents are not allowing to do. Okay, you can talk to me afterward. Give me about her details. Sure, then ma'am. Contact her. And yeah, you sure. yourself, Actually, she is backside of Vidya ma'am's house. Okay, then MBA Vidya ma'am house. அப்புறம் என்ன அவங்களே பிடிச்சிருவாங்க. Okay. Go ahead. வேற ஏதாவது சொல்லணுமாக்கண்ணா? நிறைய நேரம் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எத்தனை பேர் பேசிருக்காங்கன்னு தெரியல. No, I'll finish it short, ma'am. Yes, you can all come here. You can just jointly, some of you can come if you have real interest in the development of the college. You can come here and organize something. Alumni can organize a meeting, or like you can send letters to all the alumni or request through papers or whatever methodology. I told you we are going to develop this email thing for each year. Through email, you can contact everybody and have a get together here once this COVID is cleared, and plan out something for the development of the we college. can even create a Telegram group, ma'am, because in Telegram group we can add many members. Yes. So if those who are working in any IT fields or any in schools or government jobs, if any job opportunities, they can add in that group immediately. So then do many that. of them You will take the initiative. Yeah, sure, ma'am. Take the initiative and request all the alumni students to become part of that, our group. And then this email also we will try and send to all the students. Create an email, and at least one person, if she knows, she can send it to somebody else. And when you contact which we'll have a track record of you. We feel so happy listening to you all, that you are doing something and then you recognize the college and college has contributed something to you. அதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. நான் அனுபவப்பட்டிருக்கேன் இல்லைங்க மேம். நான் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து இங்க வந்து படிக்கும் போது அப்பா இங்கதான் ஜாயின் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டாங்க. சோ நான் நினைச்சேன், ஐயோ அப்பா கோயம்புத்தூர்ல படிச்சுட்டு இங்க வந்து படிச்சா என்ன சொல்லுவாங்க. ஈவன் நம்ம காலேஜ்லயே நிறைய பேர் கேட்பாங்க, ஏன் அங்க படிச்சுட்டு இங்க வந்தீங்க அப்படி சொல்லி கேட்பாங்க. ஆஃப்டர் கம்ப்ளீட்டிங் த 2 years நான் ஃபீல் பண்ணேன், ஏன் கம்முனு அந்த 3 years இங்க படிச்சிருந்தா நம்ம இன்னும் செலவு கம்மி பண்ணிருக்கலாம், நல்லா பண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வெங்கடாச்சலம் சார் ஃபர்ஸ்ட் அட்மிஷன் அன்னைக்கு சார் சொன்ன அந்த வார்த்தை அப்பா கிட்ட, இங்க நீ சேர்த்தி விட்டுட்டு போ, நான் பாத்துக்கிறேன், நீ அதெல்லாம் அவ அப்படியெல்லாம் பாடம் பிடிக்கிறானெல்லாம் பாக்காத, நீ சேர்த்தி விட்டுட்டு போ, உனக்கு என்ன, நீ அங்க செலவு பண்ண காசெல்லாம் என்கிட்ட கொடுத்து வெயி, 2 வருஷம் போகும்போது நான் உன்கிட்ட நான் திருப்பி கொடுக்குற ஒரு 5 பவுன் நகையை எடுத்துட்டு போவியாமா அப்படி சொன்னாரு. யார் சொன்னது? நம்ம வெங்கடாச்சலம் சார். ஓ பாருங்க, என்ன மாதிரி ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்திருக்காரு. Still you remember. That's what is greatness about you. நான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே மறக்கவே இல்லை, பிகாஸ் நான் அழுதுட்டு வந்தேன். அப்ப நான் இங்க படிக்கலன்னு அழுதுட்டு வந்தேன். பட் so many memories to cherish and each and every உங்களுடைய வீடியோ ப்ளே பண்ணேன்னா I'll recognize you.
Great. Yes, yes. I remember you. Thank you. It was my Mm. pleasure to meet you all today. Mm. Actually, on behalf of all present here, I wish to thank each and everyone for this opportunity and seeking your blessings. Yes. I shall preserve to be the worthy student that P.K.R produced. Yes, and we want you to come to the institution. After all, you said Sure, ma'am, sure. Satyamangalam native. Ma'am, my Satyamangalam. native is Gobi. கோபினா அப்புறம் வரலாமே இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு. நான் சொன்ன லாஸ்ட் டைம் மேம் கிட்ட ஜெயா மேம் கிட்ட பேசினேங்க மேம் வந்து இந்த பேண்டமிக்லாம் முடியட்டும் ஒரு நாள் கண்டிப்பா இப்ப வந்து ஏதாவது பண்ணலாம். ஓகே, thank you. All the best. Thank you Good so luck. much, ma'am. Thank you. Thank you, Ms. Javina, for sharing your views. Next, I invite Ms. Dona Reshmi, alumni of Computer Science Department, to share your experience. Good afternoon to one and all present here. Am I audible? You are audible, but it's very soft. You can make it a little louder and play your video if it is not a problem. Okay, sure. Yes, ma, go ahead. It's a great happy moment. P.K.R is a great college and I enjoyed my time there. It taught me a lot about life and about the future that I am living now. It is an honor to have graduated from college and to be recognized as an. Hello. அண்ணா உங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு பேசினா பரவாயில்ல. What are you doing? Ma'am, I am in the batch 2005 to 2008 MCA batch, ma'am. Okay. I have worked in various colleges for about 8 to 9 years. Oh, great. Where are you working at present? Ma'am, last year I had a health issue and I started pursuing my PhD. I have admitted during 2014, ma'am. Oh, where are you doing your PhD? Bardiyar University, ma'am. I have completed now. Oh, great. And you're not working, you're waiting to get a job. Yeah, ma'am. Last 2 years only I was not working. I was not well, that's why. Okay. In the meantime, I concentrated in my research work and I have completed. Then I don't want to miss my dream. Then I have joined in my B.Ed degree also. Oh, good, ma'am. Ma'am? Good. Go ahead. Okay. பேசுங்கம்மா. எங்க இருக்கீங்க இப்போ? Ma'am, Coimbatore. You are married? You have children? Yeah, ma'am. I'm married. I have a girl child now. She's studying 5th standard. Oh, very good. என்ன சொல்ல விரும்புறீங்களா பேசுங்க. சரி, it is a great support to learn in P.K.R college. ஏன்னா மேனேஜ்மெண்ட்டும் சரி டிபார்ட்மெண்ட்டும் சரி வந்து எல்லா இடத்துலயும் பயங்கர சப்போர்ட். நான் வந்து யூஜி வந்து அங்க படிக்கல, பிஜி வந்து 2005 to 2008, எம்சிஏ வந்து 3 years கோர்ஸா இருக்கும்போது நாங்க ஜாயின் பண்ணோம். டிபார்ட்மெண்ட்ல பார்த்தா எல்லா ஸ்டாஃப்மே நல்ல சப்போர்ட். ஐ வாண்ட் டு மென்ஷன் சம் ஆஃப் த நேம்ஸ். கோமதி மேம், கௌசல்யா மேம், தங்கமணி மேம், காஞ்சனா மேம், ஸ்ரீதேவி மேம். வித் சப்போர்ட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ்ல இருந்து மேக்ஸ், அக்கவுண்ட்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து எல்லாரும் வந்தாங்க. நல்ல சப்போர்ட். எல்லா இடத்துலயும் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ற அளவுக்கு ஒரு கிரேட் சப்போர்ட் இருந்துச்சு. உங்க சிஸ்டமா மொபைலான்னு தெரியல, கொஞ்சம் பக்கத்துல போய் பேசு. ஓகே. அந்த டைம்ல 2005-8லாம் இவ்வளோ இந்த டிஜிட்டல்லாம் வந்து ரொம்ப நமக்கு வந்து கிடைக்காத மாதிரி ஒரு இடத்துல இருந்துச்சு. அதனால நாங்க பார்த்தா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா லேப் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது ரொம்ப ஈஸியா பெர்மிஷன் கொடுத்துருவாங்க. எக்ஸ்ட்ரா லேப் அப்படின்னா காலேஜ் ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் முடிஞ்சு லேப் ஓப்பன் பண்ணி வைப்பாரு. சம்பத் சார் வந்து ஒரு கிரேட் சப்போர்ட் எங்களுக்கு.
அப்புறம் முடிஞ்சு திருப்பியும் நாங்க காலேஜ் டைம் முடிஞ்சு ஒரு 5:30க்கு கிளம்புனோம் அப்படின்னா அப்போ பார்த்தா கூட கரஸ்பாண்டன்ட் செக்ரட்டரி சார்லாம் என்ட்ரன்ஸ்ல நிப்பாங்க, பார்த்து போங்க லேட்டா போறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எந்த இடத்துலயும் அப்படிலாம் பார்க்கவே முடியாது. காலையில அதே மாதிரி காலேஜ் தொடங்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு லேப் ஓப்பன் பண்ணிடுவாங்க, நம்ம போய் படிக்கணும், வீட்டுல சிஸ்டம் எல்லாம் இல்ல, நம்ம ஒர்க் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு காலையிலயும் ஓடுவோம். அப்போ பார்த்தாலும் சார் வந்து ஓப்பன் பண்ணி வைப்பார். அப்பவும் பார்த்தா மேனேஜ்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து முன்னாடி நிப்பாங்க. இவ்வளோ சப்போர்ட்டா இவ்வளோ செக்யூரா இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து கேர்ள்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம். ஆனா அவங்க பயங்கர கேரிங் எல்லா இடத்துலயுமே. ஸோ ஐ வாண்ட் டு தேங்க் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ஹூ ஆர் இன் P.K.R. அப்புறம் ஒரு ஹிடன் டேலண்ட் வந்து ஈஸியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிடுவாங்க. எப்போனா சின்ன ஒரு வேலை கொடுத்தாவே அடுத்தது இவங்களை எதுல யூஸ் பண்ணலாம், அவங்களுக்குள்ள என்ன டேலண்ட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீக்கிரமா கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுலயே மோல்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க. அப்போ நம்ம சிஇஓ மேம், நாங்க படிக்கும்போது அப்போ மேம் பிரின்சிபலா இருந்தீங்க. ஒண்ணு மறக்கவே முடியாதுங்க மேம் உங்களை பத்தி. என்னன்னா ப்ராஜெக்ட் வைவா முடிச்சு கைடை சமாளிச்சு ஹெச்ஓடி சமாளிச்சு சைன் வாங்கிட்டு உங்ககிட்ட வரணும். உங்ககிட்ட வந்து நீங்க சீல் வச்சு சைன் பண்ணாதான் அடுத்தது வைவா அட்டன் பண்ண முடியும். இந்த பெரிய 3 பில்லர்ஸ் தாண்டி வந்தாவே டிகிரி முடிச்ச மாதிரி. அப்போ எம்சிஏ ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட் வரோம். உங்களோட அவ்வளோ பெரிய ஷெட்யூல் பிரின்சிபல்னா என்ன அப்படிங்கிறது எனக்கு இவ்வளோ வருஷம் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஐ கேன் ஏபிள் டு நோ வாட் ஆர் த ட்ரபிள்ஸ் யூ வில் பி ஃபேஸிங் அண்ட் ஹவு மச் ஒர்க் லோட் யூ வில் பி ஹேவிங். யூ வில் பி ஸ்பெண்டிங் அ லாட் வித் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஒவ்வொருத்தரும் அந்த ப்ராஜெக்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவீங்க. ஒழுங்கா சொல்லலையா திருப்பி போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. அப்போ வந்து டைமே இல்ல, இப்ப கொஞ்சம் டைமே இல்ல. நான் ஐ டோன்ட் சி சிஇஓ ஆன பிறகு நான் ப்ராஜெக்டே பார்க்கலங்கிறது ஐ ஃபீல் கில்ட்டி. பட் ஐ யூஸ் டு என்ஜாய் த பிரசன்டேஷன் ஆஃப் கேர்ள்ஸ். சம் ஆஃப் யூ ஹேட் எக்ஸலண்ட் டேலண்ட். ஒவ்வொரு ப்ராஜெக்டையும் இது யூஸ் பண்ணியிருக்கலாமா, அப்ளை பண்ணலாமா அப்படியெல்லாம் யோசிச்சிருக்கேன். பட் நவ் ஐ டோன்ட் ஃபைண்ட் டைம் டு see the girls like that. Anyway, thank you. You were all lucky, I think. Yeah, ma'am, sure. Maybe it was a trouble to you because I made you wait till 7 o'clock, 8 o'clock and all to see all the projects. But that was an experience to me also. Thank you. Go ahead. Then after completing my MCA, immediately I was appointed in some other college and I was working there. I get an immediate phone call after 6 months or something like that, after the results was published, and I was very happy that I was the 3rd rank holder in Bharatiya University. And you just invited me to attend a college function and you honored. I was so happy, ma'am. Then my final year project was also selected as the best project in that academic year. Thank you so much, ma'am. Then after that, that is I was working in engineering as well as in some arts colleges also. But I was when I was talking to Uma Maheshwari, your college staff, Uma Settudang ma'am, for the association. Yes. If I have a chance to come and lead my life near Gobichetipalayam, is there any opportunity to join in our college? அப்படியே உங்களோட நேட்டிவ் பிளேஸ் எதுமா? மேம் நேட்டிவ் வந்து கொடிவேரி மேம். கொடிவேரி இல்லையா? இப்போதைக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கான்னு தெரியல. பட் when there is an opportunity, definitely you will be called. Sure. Okay. Since you can come and see us. Okay, you can come visit the college and see us. Okay. Thank you, Thank you so much. Thank you, Dr. Dona Reshmi, for your inspiring speech. Next, I invite Geeta, alumni of Computer Science Department, to share your experience. Ma'am, are you audible? Yes, you are audible. You can go ahead. Thank you so much, ma'am. It was my great pleasure. I am Geeta from Computer Science Department. And what are you doing? Introduce yourself and proceed. Yes, ma'am. Actually, I am working as an assistant professor in Kamadena Arts and Science College. Oh, Kamadena. Yes, ma'am. நீங்க காலேஜ் வந்தப்ப கூட நீங்க வேலுமணி சார் வந்திருந்தீங்க. அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரின்சிபல் சார் வந்து கரெக்டா நான் உள்ள வரேன். பிரின்சிபல் சார் வந்து உங்களை நீங்க வந்தோடனே நான் உங்களை தேடிதான் உள்ள வந்தேன். உங்களை வந்து நான் பார்த்தேன். நீங்க என்ன நல்லா ஞாபகம் வச்சிருந்தீங்க மேம். அதுக்கே வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி. ஏன்னா நீங்க எத்தனையோ ஸ்டூடெண்ட்ஸை பார்த்துருப்பீங்க.
பட் எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் வந்து ரிமெம்பர் பண்ணி பேசுறது அப்படிங்கறதே வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய தனி டேலண்டா நினைக்கிறேன். ஏன்னா இப்ப நான் ஸ்டாஃபா ஒர்க் பண்றதுனால ஒரு லாஸ்ட் 2 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி முடிச்ச ஸ்டூடெண்ட்டை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதே ரொம்ப கஷ்டம். பட் நான் வந்து 2005 to 8 பேட்ச் மேம். வித்யபிரியா அவங்க செட்டுங்க மேம். ஓகே, எஸ் ஐ ரிமெம்பர் யூ மா. நீங்க தேங்க்யூ ஞாபகம் இருக்கு. இப்போ வீடியோ ப்ளே பண்ண முடியுமா? இஃப் யூ கேன் ப்ளே மேம். கேமரா கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் மேம். சரி சரி, இட்ஸ் ஓகே. ஓகே மேம், தேங்க்யூ மேம். எனக்கு வந்து இந்த ரிபப்ளிக் டேல இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பிங் மேம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னோட தேங்க்ஸ் வந்து நான் ஜெகதா மேம்க்கு நான் சொல்லிக்கிறேன். தென் என்னோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் தேங்க் வந்து என்னோட டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு நான் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ இப்போ நான் அன்னைக்கு மேம் வந்தப்ப பிரின்சிபல் சார் வந்து பெருமையா என்னை பத்தி சொல்லும் போது, என்னை பத்தி ஒரு விஷயம் பெருமையா நடக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பா அது அந்த பெருமை பிகேஆர் காலேஜுக்கு மட்டும்தான் சேரும், என்னோட டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டாஃபுக்கும் சேரும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் காலேஜ் ஜாயின் பண்ணும்போது ஓப்பனா சொன்னா எல்லா காலேஜையும் சுத்தி ஒரு விருப்பம் இல்லாம நான் காலேஜ்குள்ள என்டர் ஆனேன். நான் ஜாயின் பண்ணிட்டேன். நான் ஜாயின் பண்ணி ஒரு 1 month ஹாஸ்டல் தாங்க மேம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் வந்து அப்ப வந்து அந்த வெளியே இருக்கிற ஹாஸ்டல், தென் செகண்ட் இயர் முடிச்சுட்டு தேர்ட் இயர் வரும்போது உள்ள இருக்கிற ஹாஸ்டல். மேம் வெரி வெரி ஹாப்பி. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பேசிட்டு இருக்கும்போது பார்வதி மேம சொன்னோன்னே எப்ப பார்வதி மேம பாப்போம் அப்படின்னு வந்து நிஜமா ஈகரா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க மேம். மேம பாக்குற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாங்க மேம். பார்க்கலாமே மா. I'll give you her number. You can contact me after this function. I'll give you her number. You can ஓகே மேம். ஓகே மேம். ஓகே ஓகே. எஸ் மேம். நீங்க சொன்னது வந்து இப்ப நீங்க சொல்லும்போது அந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகாதுங்க மேம். மேம் சொன்ன மாதிரி நிஜமாவே வந்து ஃபர்ஸ்ட் வார்டன் மேம் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் தான். நான் ஸ்ட்ரிக்ட் இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். பட் எதுக்காக அந்த ஸ்ட்ரிக்ட் கொடுத்தாங்க அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா எங்களோட சேஃப்டிக்காக தான். ஸோ எல்லாருமே வந்து வெளியூர்ல இருந்து ஹாஸ்டல்ல வந்து இருக்கிறோம். ஒருத்தவங்களும் ஒரு ஊர்ல இருந்து வந்து இருக்கோம். ஸோ எல்லாருமே ஒன்னா இருக்கணும், யூனிட்டியா இருக்கணும். ஸோ ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு மதர் ஃபீலிங், ஒரு சிஸ்டர் ஃபீலிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா பார்வதி மேம்கிட்ட கிடைக்கும். ஏன்னா அவ்வளோ ஒரு கேரிங்கா எங்களை பாத்துக்கிட்டாங்க. ஸோ ஹாஸ்டல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 1 month வந்து ஐயோ வீட்டை விட்டு வந்துட்டுமே அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணோம். பட் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹாஸ்டலை விட்டு போறதுக்கு எங்களுக்கு மனசு இல்லை. ஸோ 3 yearsமே வந்து ஹாஸ்டல்லையே ஸ்டே பண்ணி டிகிரியை கம்ப்ளீட் பண்ணேங்க மேம். தென் ஆஃப்டர் வந்து என்னோட பிஜி டிகிரி நான் பிஎஸ்ஜி டெக்ல பண்ணேங்க மேம். ஸோ பிஎஸ்ஜி டெக்ல வந்து 3 rounds நான் கம்ப்ளீட் பண்ணி எய்டட்ல வந்து எனக்கு அந்த இது கிடைச்சதுங்க மேம். மேனேஜ்மெண்ட்ல நான் பணம் கட்டி போல. ஸோ நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எய்டட்ல தான் வந்து பிஎஸ்ஜி டெக்ல நான் ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ அதுக்கான What did you join? மேம் எம்எஸ்சி சிடிங் மேம். ஓ சரி. இங்க பிஎஸ்சி முடிச்சிட்டு எம்எஸ்சி சிடி. எம்எஸ்சி சிடி. ஏன்னா எனக்கு வந்து பிஎஸ்ஜி டெக்ல பண்ணணும்னு ஒரு ட்ரீமுங்க மேம். ஸோ தென் யூஜி முடிச்ச கையோட நான் பிஜி அங்க போனேன். தென் அங்க ஜாயின் பண்ணி நான் எல்லா ரவுண்டையும் நான் கிளியர் பண்ணினேன் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம காலேஜ்ல எனக்கு கொடுத்த கான்பிடன்ஸ், என்னோட மெயின் கான்பிடன்ஸ் எனக்கு எங்க கிடைச்சதுன்னா என்எஸ்எஸ்ல தாங்க மேம். ஸோ என்எஸ்எஸ் வந்து நான் என்னோட உயிரா தாங்க மேம் சொல்லுவேன். ஏன்னா நான் 3 years என்எஸ்எஸ்ல இருந்திருக்கேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஐ எம் அ வாலண்டியர், செகண்ட் இயர் ஐ எம் அ 4th unit என்எஸ்எஸ் செக்ரட்டரி. தென் மேம் ஸ்ரீவித்யா மேம் தான் வந்து எனக்கு இன்சார்ஜா இருந்தாங்க. ஸோ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருக்க அத்தனை ஃபேக்கல்டிஸும் மறக்கவே முடியாதுங்க மேம். ஸ்ரீவித்யா மேம், விஜய் மேம், சங்கீதா மேம், கௌசல்யா மேம், கோமதி மேம். ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட இப்ப நான் இருக்கிற என்னோட தைரியத்தை வந்து என்னோட தைரியத்தை டெவலப் பண்ணதே வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம காலேஜ் தாங்க மேம். எல்லா பொண்ணுங்களும் வந்து இந்த சொசைட்டில தைரியமா இருக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்க நம்ம காலேஜ்ல யூஜி இல்லைன்னா பிஜி படிச்சா போதுங்க மேம். இந்த சொசைட்டில தாராளமா அவங்க வந்து தைரியமா என்ன வந்தாலும் ஃபேஸ் பண்ணலாங்க மேம். எவ்ரி இயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல வந்து நான் இந்திரா மேம் கான்டாக்ட் பண்ணி எவ்ரி இயர் வந்து ஒரு 5 to 6 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் ஜாயின் பண்ணிட்டு தாங்க மேம் இருக்கேன். Thank you Kana, thank you Kana. All of you can join together and do something about it, okay? Thank you ma'am. Thank you so much ma'am. Now you are working in இல்ல மேம், இப்போ லீவ்ல கொரோனா பீரியட்ல ஒரு பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு இது ஒரு வெஜிடபிள் ஷாப் ஓபன் பண்ணி 1.5 months ஆச்சுங்க மேம். இங்க சத்தியிலே ஓபன் பண்ணிருக்கோங்க மேம். ஆக்சுவலா நான் லீவ்ல தாங்க மேம் இருக்கேன். இப்போ அந்த பிசினஸ் போயிட்டு இருக்குங்க மேம். சோ இந்த தைரியம் எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அது நம்ம காலேஜ்ல கிடைச்சதாங்க மேம். அதுக்கு மெயின் வந்து என்எஸ்எஸ் மேம். என்எஸ்எஸ் மட்டும் சொல்ல மாட்டேங்க மேம். நான் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் டான்ஸ்ல இருந்திருக்கேன், ஸ்போர்ட்ஸ்ல இருந்திருக்கேன். பட் எல்லாத்துலயுமே வந்து நான் இன்வால்வ்மெண்டா இருக்கிறதுக்கு எல்லா விஷயத்திலயும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணீங்க மேம். அதுக்கு எனக்கு ரொம்ப 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 தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேங்க மேம் இந்த டைம்ல.
தேங்க்யூ. எனக்கு இப்படி ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்ங்க மேம். இப்ப காலேஜ்ல வந்து நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல அசிஸ்டன்ட் ஹெச்ஓடியா இருக்கேங்க மேம். வெரி குட். தேங்க்யூ so much மேம். Come to college when you get an opportunity. கண்டிப்பா ஷூர் மேம். டெஃபினட்டா வரேங்க மேம். Thank you, Ms. Geeta, for your thank you. ma'am. இன்னும் இருக்காங்களா? How many more are there? Ma'am. One more girl, ma'am. Okay. Go ahead. Next, I invite Ms. Lavanya, alumni of Commerce Department, to share her experience. Lavanya, are you there? Ma'am, yeah, ma'am. Yes, play your video. Happy noon, ma'am. Happy. Yeah, ma'am. ஆக்சுவலி என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல மேம். ஃபர்ஸ்ட் வரும்போது நிறைய ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு வந்தேன். உங்களை பார்த்தது மறுபடியும் 15 years பேக் போய் நான் குழந்தையா மாறிட்டேன். ஆக்சுவலி நான் ஆக்சுவலி நான் 2002 2005 பேட்ச் மேம். காமர்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். 2005. Very early batch. Yes ma'am. Actually நான் வந்து சாரி மேம். இன்னும் ரிமெம்பர் பண்ணிட்டு இருக்கியாடா எங்களை? பரவாயில்லன்னு சொல்றேன் மேம். அப்படி எல்லாம் இல்ல மேம். நான் எப்பவுமே அதான் சொல்றேன், என்னோட இப்ப நான் எப்படி இருக்கணும், நீங்க நினைச்ச அந்த 90% நான் இருக்கேன்னா அதுக்கு காரணம் என்ன சொல்றது, நீங்க கொடுத்தீங்க பாத்தீங்களா பிரேயர்ல, அந்த ஸ்பீச் தான் மேம். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட ஸ்பீச் பார்க்கும்போது நான் அப்படியே பேக் போய் நான் வந்து பிரேயர்ல நின்னுட்டு இருக்க மாதிரி இருந்தது மேம். பிரேயர்ல தான் நீங்க உங்களோட ஸ்பீச் கொடுப்பீங்க. அது வந்து என்ன சொல்றது, அப்ப வந்து ஏதோ திருக்குறள் சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா மேம், 2 வரி தான். ஆனா வந்து அதுல எல்லாமே, அதாவது இந்த உலகத்துல நம்ம எப்படி வாழணும், எப்படி இருக்கணும், அந்த என்ன நடத்தையில இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லுமே அந்த திருக்குறள். அது மாதிரி மேம் நீங்க ரியலி நான் வந்து என்னோட ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிஸுமே உங்களை கட்டாயம் நான் நினைச்சிட்டு தான் மேம் இருக்கேன். எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. இப்ப நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட் ஆயிட்டேன் மேம். ரொம்ப என்ன ஷிவர் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டேன். You are a mother of how many children you have? 2 children ma'am. Elder one வந்து பாய், அவன் 7th படிக்கிறான். younger one வந்து பொண்ணு, அவ 4th படிச்சிட்டு இருக்கா. ஆக்சுவலி நான் வந்து நம்ம காலேஜ்ல படிச்ச பிகாம்சிஏ தான். நான் தான் ஃபர்ஸ்ட் செட்னு நினைக்கிறேன். எங்களோட பேட்ச் தான் பிகாம்சிஏல ஃபர்ஸ்ட் செட். சரி, இப்போ எங்க இருக்கடா, என்ன பண்றீங்க? நான் சென்னையில இருக்கேன் மேம். நான் இப்போ வந்து ஆசன் இன்டீரியர் பிரைவேட் லிமிடெட்ல ஒன் ஆஃப் த டைரக்டர். ஓ கிரேட், கங்க்ராட்ஸ். தேங்க் யூ. நீங்க எல்லாம் என்னோட குழந்தைங்க எங்கெல்லாம் இருக்கீங்களோ அங்கெல்லாம் வந்து பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. ரொம்ப உங்களை எல்லாம் பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு. ப்ளீஸ் கம் ஓவர் அண்ட் விசிட் அவர் காலேஜ். ஓகே ஷூர் மேம். நான் நினைக்காத நேரம் இல்ல மேம். எல்லாருக்கும் ஷைனி மேம்க்கு என்னை ரொம்ப ஞாபகம் இருக்கும். ஏன்னா லவண்யா எப்படி இருக்க, அப்பப்ப எப்படியாவது ஒண்ணு கால் பண்ணி பேசிடுவாங்க, லவண்யா எப்படி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் என்னோட இன்ஸ்பிரேஷன்னா நிறைய இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்க மேம். ஃபர்ஸ்ட் காலேஜுக்குள்ள உள்ள நுழையும் போது ஏதோ கண்ணை கட்டி விட்ட மாதிரி, ஐயோ இவ்வளவு பெரிய பில்டிங் இருக்கு, எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல பேசுவாங்க. நான் வந்து ஆக்சுவலி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் தான். பட் வந்து உள்ள வரும்போது ரொம்ப பயமா இருந்தது. அப்புறமா அந்த 2 சைட்ல உள்ள என்டர் ஆனதுமே அந்த பேசேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா 2 சைட்லயும் இவ்வளவு வின் பண்ணிட்டு வந்திருக்காங்க, இந்த பேப்பர்ல இருக்கும் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நிறைய போட்டிருப்பாங்க. நான் அந்த இடத்துல போய் கண்ணாடிக்கு முன்னாடி நின்னு பாத்துட்டு இருப்பேன். ஐயோ நாமளும் இது மாதிரி ஒண்ணு வாங்கணுமே, நிச்சயமா நம்மளோட பேரும் வந்து இந்த பேப்பர்ல எல்லாம் வரணுமே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். அதுக்கான எல்லா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸும் எனக்கு அங்க கிடைச்சது. ஆக்சுவலி ஸ்கூல் நான் முக்கியமா சொல்ல வேண்டியது, நான் ஸ்கூல்ல வந்துட்டு ரொம்ப அவமானப்பட்டிருக்கேன். ஏன்னா நான் காம்படிஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது மேம் வந்து சொல்லுவாங்க, டீச்சர் சொல்லுவாங்க, ஏய் நீ போய் மானத்தை வாங்கிட்டு வந்துடாது, அது மாதிரி எல்லாம் பேசுவாங்க. ரொம்ப ஹர்ட்டிங்கா இருக்கு. இது வரைக்கும் என்னால மறக்க முடியல மேம் அது. அதுக்கப்புறமா நான் அந்த காலேஜ்குள்ள வரும்போது அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து பிரின்சிபலா உங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. அதுக்கப்புறமா என்னோட ரோல் மாடலா நான் எடுத்துக்கிட்டது சசிபிரபா மேம் தான். அவங்க கிட்ட எப்படியாவது நல்ல பேர் வாங்கணும் அப்படின்னு நினைச்சு அவங்க பின்னாடியே போயிட்டு இருப்பேன். அவங்க எங்க இருக்காங்களோ அவங்க எல்லாம் போய் முன்னாடி நின்று பாத்துட்டு இருப்பேன். அந்த அளவுக்கு சைல்டிஷா இருந்தேன். ஆக்சுவலி அவங்களோட கம்யூனிகேஷன் கிளாஸ் வந்து என்ன ரொம்ப அளவுக்கு டெவலப் பண்ணிருக்கு. அந்த டிபார்ட்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னா கர்ணையாத்தாள் மேம் அண்ட் சைனி மேம், அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு எல்லா மேமும் நான் ஸ்பெசிபிக்கா சொல்லணும். ஏன்னா நான் கிளாஸ்ல எப்பவுமே என்னது வெளியில தான் இருப்பேன். ஏன்னா எல்லா காம்படிஷன்லயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னு அந்த மனசு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தது வந்தது தோணுச்சு பாத்தீங்களா மேம், அது அப்படியே ஃபாலோ பண்ண மேம். அப்புறம் அந்த டைம்ல தான் நம்ம வந்து ஸ்டேட் லெவல் என்எஸ்எஸ் காம்படிஷன்ல
ஆக்டிங்ல செகண்ட் பிளேஸ். யா, ஆக்டிங்ல செகண்ட் பிளேஸ் வாங்கணும். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம NSS யூனிட் ஆஃப் பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி காட் அ பிரைஸ். தட் இஸ் த ஹோல் அதர் ரீஜன். அதுல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி பத்மநாபன்கிறவர் ரொம்ப பிரைஸ் பண்ணாரு நம்மளுடைய வெள்ளி இதை கூட கொண்டு போய் யூனிவர்சிட்டிக்கு கொடுத்தோம். அப்புறம் இந்த விசி வந்து அதை டிஸ்பிளேல வச்சிருந்தாரு. பட் அதுக்கப்புறம் இப்பெல்லாம் அவ்வளவு சக்சஸ்ஃபுல்லா NSS இல்லடா. நீங்க இருந்தப்ப இருந்த அந்த ஆக்டிவ் NSS என்னால பார்க்க முடியல. மேபி நான் டிட்டீரியேட் ஆயிட்டனோன்னு கூட எனக்கு ஐ ஃபீல். ஏன்னா நான் அப்போ வந்து ஐ வாஸ் அ வெரி ஆக்டிவ் மெம்பர் இந்த NSS ஆக்டிவிட்டியில. இன்னும் கொஞ்சம் ப்ரமோட் பண்ணணும். நீங்களா இருந்த மாதிரி பண்ணணும். எஸ் மேம். அப்பெல்லாம் ரொம்ப எந்துவா, அது சென்னையே பாக்குறதுக்கு புதுசா இருக்கும். அங்கெல்லாம் கூட்டிட்டு வந்து எங்களை வந்துட்டு ஸ்டேஜ்ல ஏற வச்சு பெர்ஃபார்ம் பண்ண வச்சு அது ஸ்டேட் லெவல்ல செகண்ட் பிளேஸ் பண்ணோம். அந்த ஆக்டிங், அந்த இது, அந்த வரதட்சணை கொடுமை பண்ணி அந்த பெண் சிசு கொலை இதெல்லாம் அந்த ரோல் பண்ணோமே. மீனாக்கா பாராட்டினாங்க, ஞாபகம் இருக்கா? எஸ் மேம், எஸ் மேம். எல்லாருமே பாராட்டினாங்க. எஸ் மேம். அந்த வேல்ஸ் யூனிவர்சிட்டியோட அந்த வேல்ஸ் கணேஷ் அவரும் வந்து ரொம்ப பாராட்டினாரு. ரொம்ப சூப்பரான பெர்ஃபார்மன்ஸ், எல்லாரும் அழுதுட்டோம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னாங்க. இதெல்லாம் ஒரு Tilakavati also appreciated us. She saw that play and then appreciated. IPS Tilakavati. நிறைய வாங்கி இருக்கீங்க அதெல்லாம். எஸ் மேம். அதே பிளேய ஒரு 4-5 இது நம்ம பிரசன்ட் பண்ணிருக்கோம் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல. எல்லாமே நம்ம பிரசன்ட் பண்ணிருக்கோம். பேக் 20 years உங்களோட நானும் வந்துட்டேன் பின்னாடி. எஸ் மேம். ரொம்ப ஜாலியான இது மேம். என்ன சொல்றது, காலேஜ்னாவே பயந்துட்டு தான் மேம் வந்தேன். ஆக்சுவலி ஒவ்வொரு டீச்சர்ஸும் உண்மையாலுமே நான் அடிக்கடி லீவ் போட்டுக்குவேன். ஏன்னா காலேஜ் வரைக்கும் வந்துருவேன், பயமா இருக்கும். ஐயோ இங்கிலீஷ்ல கொஸ்டின் கேட்பாங்களோ அப்படின்னு பயந்துட்டு எல்லாம் ஓடி இருக்கேன் வீட்டுக்கு திரும்பி. மேம் வந்து என்னாச்சு லாவண்யா, என்ன பிரச்சனை, சரி நீ என்கிட்ட சொல்லினாலும் பரவாயில்ல, உன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தரா இது பண்ணி அதுக்கப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் 6 months ரொம்ப கஷ்டமா தான் மேம் லீவ் போட்டுட்டே இருந்தேன். ஏன்னா எனக்கு பயமா இருந்தது. அடுத்த 6 months கால வச்சேன். நான் அந்த ஃப்ரண்ட்ல பார்த்தேன் பாத்தீங்களா, அந்த அச்சீவ்மெண்ட்டை நான் இது பண்ணணும்னு சொல்லி அப்ப ஆரம்பிச்சதுதான் மேம். 3 years கண்டினியூஸா என்ன சொல்றது, நம்ம காலேஜோட எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கும் நான் வெளியில போயிட்டு பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு வந்தோம். அதெல்லாம் ஒரு ஹாப்பியான மூமெண்ட். இதெல்லாம் எதுக்காக ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னா, இது ரொம்ப நாள் என்னோட ஆசை. இதெல்லாம் நிச்சயமா சொல்லணும் நம்மளோட ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு. ஏன்னா இது வந்து என்னது, இவங்க என்ஜாய் பண்ணதெல்லாம் ஏன் இது மாதிரி எல்லாம் சொல்றாங்கன்றதை விட, இந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபேமிலியா, இப்ப அதான் சொன்ன பாத்தீங்களா, நான் ஒரு 15 years பேக் போயிட்டு, அதாவது ஒரு அம்மா வீட்டுக்கு மேம் அன்னைக்கு ஷைனி மேம் கால் பண்ணும்போது அம்மா வீட்டுக்கு போறது ஒரு குஷி இருக்கும் இல்ல மேம், அது மாதிரி இருந்தது எனக்கு. தேங்க்யூ. அவ்வளவு ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணேன். இது ரொம்ப நாளா உங்ககிட்ட சொல்லணும்னு நினைச்சேன், உங்களை பாக்கணும்னு நினைச்சேன். ஃபர்ஸ்ட் அதுக்காக தான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்தே இருக்கேன். இது வரைக்கும் நான் இடையில கூட எந்திரிச்சு போகல. 11 o'clockல இருந்து உங்களை பாத்துட்டே இருக்கேன் மேம். தேங்க்யூ. ரொம்ப சந்தோஷம் மேம். அதுல சோஷியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுல அவார்ட்ஸ் கூட வாங்கியிருக்கேன். வெரி குட். ஐ எம் சோ ப்ரவுட் ஆஃப் யூ. எனக்கு இதுதான் கேட்கணும்டா. என்னோட லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் இதுதான். என்னோட மாணவி வந்து நான் இது பண்ணிட்டேன் மேம், நான் அவார்ட் வாங்கிட்டேன்னு சொல்றது தான் எனக்கு பெருமையா இருக்கு. அது உங்களுக்கு ஷோ பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் மேம். கிரேட், கங்க்ராட்ஸ். யூ பிரிங் இட் ஒன் டே and you come here. Sure ma'am. Thank you for your sharing. And I could feel your feeling. அந்த அளவுக்கு ஹாப்பியா இருக்கேன் நானும். தேங்க்யூ. டான்ஸ் பண்ண போல இருக்கு மேம், அந்த அளவுக்கு ஹாப்பி ஆயிட்டேன். எஸ். தேங்க்யூ கண்ணா. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ so much. Yeah ma'am. Divya, please unmute your mic. Yeah, ma'am. Am I audible, ma'am? Yes, ma'am. Yes. Proceed. So, thank you, alumni, for sharing your views and experience. We are really, really proud of you. And your words made us to do the greatest things in future endeavors too. Thank you very much. Gratitude is when memory stored in the heart, not in the mind. With this note, I invite Ms. Neelavati, Assistant Professor, Department of Physics, to propose the vote of thanks. Meera, are you there? Yeah. Meera? Yes, ma'am, I'm here.
Hello, Oh, ma'am. what Good happened to you when he afternoon. called you? Oh, my connection was dropped, ma'am, unfortunately. Okay. I just sent a message on I'm WhatsApp group. waiting Give me to a hear chance from to you. speak. Yes, yes. Oh, thank you so much, ma'am. I just thought I missed this chance. You can sing the song, da. Kanmani, you sing that song, your famous song. Oh God, definitely, ma'am. Definitely, பாடிட்டு I'll அப்புறம் definitely அப்புறமா sing. பேசு. பாடினாலே Okay, எனக்கு ma'am. பேச Sure. மாதிரி வந்துடும். Sure, ma'am. Sure. கண்ணின் மணியே போராட்டமா உன் கண்களில் என்ன நீரோட்டமா பெண் முன்னேற்றம் எல்லாம் வெறும் பேச்சோடுதானா பாட்டோடுதானா அது ஏட்டோடுதானா நாள்தோறும் வாடும் ஊமைகள் தானா பாடிட்டேன் மேம் அது எனக்கு ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்புடா. நான் நீங்க ஏதாவது ஒரு definitely ma'am sure I'll do போட்டு it விடுறேன். அப்பா உன்னை பார்த்தது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்குடா. நான் வேற மேம் நான் வந்து இந்த அகேஷனுக்காக ஐ ட்ரெஸ்ட் அப் ஆக்சுவலி நான் இப்ப தமிழ்நாடு வந்தா என்ன ஒரு லுக்ல வருவனோ அதே லுக் உங்களுக்கு கொடுக்கணும்ன்றதுக்காக ஐ ஆக்சுவலி வேற ட்ரெஸ்ட் லுக்ல அப் இருக்கியா நீ அங்க? இங்க நான் ஐ லிவ் இன் புனே மேம் இப்போ நான் இங்க கொஞ்சம் வேற லுக்ல தான் மேம் இருக்கேன் பட் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பீ I spoke to you when you did a course for Tirupur people. Yes, you have to do that for our students also. Yes, ma'am definitely ma'am I'll be very happy to do that for you. ஆனா உங்க டீச்சர் இங்க இல்ல இன்னைக்கு. யாருங்க மேம்? சசி மேம் சொல்றீங்க. மேம் I Yeah. have all my teachers here. இப்போ SAD மேம் இந்த கால்ல இருந்தாங்க, ஜெயலட்சுமி மேம் இருந்தாங்க. So I saw them. So for all the others, Maithili ma'am, even I met you when I came to college. So hope you also remember me. Yes. It was nice meeting you. We are happy you're sharing your opinions, your thoughts with us. Carry on, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. So for all the others, so I'm Meera Natarajan. I did my BSc Mathematics between 98 and 2001. ஸோ என்னோட சிஸ்டர் அங்கதான் படிச்சாங்க, என்னோட கசின்ஸ் படிச்சாங்க, எங்க வீதியில ஒரு 4-5 பேர் நம்ம காலேஜ்ல தான் நாங்க படிச்சிருக்கோம். நாங்க படிச்சது ஒரு 40 பேரை படிக்க வைக்கணும். படிக்க வச்சிரலாம் மேம். ஸோ படிச்சதுன்னு பார்த்தா ரொம்ப நல்லா படிச்சேன்னு தான் சொல்லணும். in retrospect there's no regret related to the marks I scored. ரொம்ப நல்லா தான் படிச்சேன். பட் அதுக்கு மேல நான் அந்த காலேஜ்ல கத்துக்கிட்ட விஷயம் லீடர்ஷிப். So today I'm an entrepreneur, I'm a trainer. So I'm very specialized in a modality called neuro-linguistic programming. I'm a certified international trainer. And more than that, I work with women children. Ma'am, ஒரு good news சொல்றேன் ma'am, இன்னும் யாருக்கும் சொல்லல. So here I work with a foundation called Leela Poonawalla Foundation. They give scholarship to women students in Maharashtra. So I'm working with them for past 4 years. I conduct skill development and behavior-oriented training for their Great. Congrats, I'm so students. proud of you. Yes. So today I got the information that I'm elected as the best trainer of 2020, especially during COVID, because I started doing online trainings very early, because I work in e-learning domain. So நிறைய ஆன்லைன் ட்ரைனிங் பண்ணி ஐ ரீச்ட் ஆல்மோஸ்ட் மகாராஷ்டிராவோட பார்டர்ஸ் வரைக்கும் நிறைய குழந்தைங்களுக்கு என்னால அந்த பீரியட்ல ட்ரெயின் பண்ண முடியும். That was one of the lowest point எல்லாருக்குமே. But that is the time I started doing a lot of trainings, because even I did not have any other work to do. I was completely at home. So I created this home office for me with a beautiful backdrop and everything. Yes. And I started using it. Today I got the information that I'm going to be that best trainer of 2020. When they have award function, I'll go and collect it. So that's how it's happening. Yes, ma'am. ஸோ காலேஜ்ல இருந்து நான் கத்துக்கிட்ட ஒரு பெரிய விஷயம் லீடர்ஷிப். அதுக்கு நான் வந்து காலேஜோட பிரசிடென்டா இருந்தேன். ஐ ஹாவ் டு பி வெரி வெரி ப்ரவுட் டு டெல் தட். பட் பிரசிடென்டா ஆகிறதுக்கு முன்னால வரைக்கும் எனக்கு எப்படி பேசணும், எப்படி நடந்துக்கணும் அதெல்லாம் தெரியாது. நான் வந்து நல்லா படிப்பேன், அவ்வளவுதான். அப்புறம் நிறைய பாடுவேன் மேம். நான் நிறைய படிப்பேன் மேம். தட்ஸ் ஹவ் ஐ பிகேம் அ ட்ரெய்னர். பட் அது ஸ்டார்ட் ஆனது வந்து காலேஜ்ல தான். ஒவ்வொரு பாட்டு போட்டிக்கும் ஒரு புக்கு கொடுப்பீங்க, சர்டிபிகேட்டோட நிறுத்த மாட்டீங்க. அப்படிதான் அந்த ஃபர்ஸ்ட் புக்க புரட்டி படிக்க ஆரம்பிச்சதுதான் மேம். இன்னைக்கு கேட்டீங்கன்னா சைக்காலஜி, பிஹேவியர் சயின்ஸ்ல I've read a lot of books. I'm conducting online trainings, I'm attending online programs. So என்னோட பர்சனாலிட்டியை நான் பில்ட் பண்ணது வந்து நம்ம காலேஜ்ல தான். அதை விட ரொம்ப முக்கியமா நான் சொல்ல நினைக்கிறது வந்து என்னோட நேட்டிவ் பிளேஸே கோபிச்செட்டிப்பாளையம் தான். ஸோ ஐ பிலாங் டு கோபிச்செட்டிப்பாளையம். ஸோ வே பேக் நான் 98ல நம்ம காலேஜ்ல சேர்ந்தேன் அப்படின்னா அப்போ வந்து 94க்கு முன்னால நம்ம காலேஜ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னால there's no other college. We have only arts college.
Yes, And Gobi. அங்க சீட் கிடைக்கலன்னா நம்ம டிராவல் பண்ணி தான் ஆகணும், வெளியே போய் தான் ஆகணும். நிறைய பேரண்ட்ஸ் அதுக்கு சப்போர்ட்டிவா இல்ல. We had lot of problems. பட் அந்த சமயத்துல பெண்களுக்கான ஒரு கல்லூரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கரஸ்பாண்டன்ட் ஐயா ஆரம்பிச்சப்போ அது மாதிரியான ஒரு வரம் வந்து எங்க யாருக்குமே இல்லைன்னு தான் சொல்லணும். என்னோட சிஸ்டர் வந்து 96 பேட்ச்ல அங்க படிச்சாங்க. நான் 98ல ஜாயின் பண்ணேன். சோ 96 அவங்க இப்ப யூடியூப்ல பாத்துட்டு தான் இருக்காங்க. Oh, great. சோ அங்கிருந்து ஆரம்பிச்சது. சோ அதுக்கான நன்றிகள் சொல்லணும்னா நாங்க சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம். அப்புறம் விஸ்வநாதன் சார், ஆக்சுவலி அவர் தான் மேம் எனக்கு பிஎஸ்சி மேத்ஸ்ல சீட் கொடுத்தாரு. நான் ஐ வாஸ் ஆஸ்கிங் ஃபார் பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ். மேத்ஸ்ல வந்து 196 என்னமோ வாங்கியிருந்தேன். ஸோ ஹி வாஸ் வெரி ஹாப்பி. ஹி டோல் மீ தட் நீ மேத்ஸ் படிக்கலாம், படிச்சு எனக்கு ஒரு யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் மட்டும் வாங்கி கொடுத்துரு, அது போதும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு சீட் கொடுத்தாருங்க. அப்புறம் நான் முடிச்சுட்டு ஐ மிஸ்ட் மை யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் இன் 1 or 2%. நான் முடிச்சுட்டு ஆக்சுவலி அவரை பார்த்து சொன்னேன், சார் என்னால யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் உங்களுக்கு வாங்கி தர முடியல அப்படின்னு சொன்னேன். பட் காலேஜ் பிரசிடென்டா இருந்திருக்கேன், நிறைய சர்வீஸ் பண்ணிருக்கேன். அதெல்லாம் அவர் பார்த்துட்டு அவர் சொன்னாரு, பட் அந்த ரேங்க் தரதை விட பெரிய இடத்துக்கு நீ வந்துட்ட. சோ ஐம் வெரி ஹாப்பி ஃபார் யூ அப்படின்னு சொன்னாங்க. அப்புறம் என்னோட டீச்சர்ஸ் பத்தி ஐம் ஆல்வேஸ் வெரி வெரி ஹாப்பி அண்ட் ப்ரௌட். ஈவன் ஜெயா மேம் இந்த காலுக்கு முன்னால என்ன கூப்பிட்டு பேசினாங்க, வரணும் நீங்க பேசணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எஸ்ஐடி மேம் இஸ் ஆல்வேஸ் இன் டச். பார்வதி மேம் கெமிஸ்ட்ரி டிபார்ட்மெண்ட், அவங்கள பார்த்துதான் நான் ஒரு வாத்தியார் ஆகணும்னு ஆசையே வந்துச்சு. ஐ வாஸ் a full time teacher for 14 years. At one point I started my own business. I was teaching in engineering colleges, ma'am. Yes. அப்பதான் சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் பார்ட் டைமா பண்ணிட்டு இருந்தேன். At one point when I learned psychology, so I added my own flavor and I converted it. So இப்ப பாத்தீங்கன்னா I run 2 companies. One is a partnership firm and one on my own. Very good. So ரெண்டு கம்பெனிலுமே we do e-learning programs. Entrepreneur self. Mira, people to sorry Mira, for the entrepreneur self development, we want you to give a lecture to the students one day so that they'll get motivated. Okay, I'll invite you. Yes, ma'am. Not only for entrepreneurship self, if you could give me more opportunities, because even in Pune I'm doing the same without having that language compatibility. I'm actually moving along with women children. So அத நம்ம ஊர்ல பண்ண முடியும், நம்ம ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு ஏதாவது என்னால பண்ண முடியும். If you could give me guidelines on that, yes, you can do that. You can do that. Yes, do that. I'll be happy, very happy about it. Okay. Sure, ma'am. Sure, ma'am. So thanks a lot. This is what I'm doing now, and everything started. நாங்க actually நிறைய பேச வச்சிருப்போம். It's already 2 o'clock. Many are yes, ma'am. I understand. Listening to all of you without, I mean, non-stop போயிட்டு இருக்குது from 8 o'clock in the morning. Thanks a lot. YouTube live 10 o'clockல பார்த்தேன் மேம். நீங்க அப்ப காலேஜ் ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு அட்ரஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க. I was watching you morning 10 o'clock. Thank you. Thank you. பேசுறீங்க மேம், மைதிலி மேம் பேசுனாங்க. So because of YouTube, we can all follow you. Yes. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Again, we will call you. Okay. Actually, you didn't sing fully. Sure, ma'am. Sure. It's okay. Once again, I will call you. That time. That's okay, ma'am. No issues at all. I can talk at any time. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. God bless you. I hope you will get many more awards in your life. And remember this college. Definitely, ma'am. Pray for this college. And join a group where you can contribute something towards the college. Ma'am, நான் இந்த அவார்ட் எடுத்து வச்சேன் உங்களுக்கு காமிக்கணும். இது காலேஜ் தான் எனக்கு கொடுத்தது 7 years back. All of you டா. இன்னைக்கு பார்த்த அத்தனை பேருமே பயங்கர அவார்டீஸ் தான். அவ்வளவு ஹாப்பியா இருக்குடா நான் உங்களை எல்லாம் கேட்டது பார்த்தது. Mira, you look so beautiful in this photograph. Thank you. We were about to complete. உன்னோட அந்த போட்டோ வந்து மீரா வந்தாச்சு, வெயிட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டேன் நான். Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. That's a honor. Thank you so much. Yes. When you come to Gobi, please visit us. Sure, ma'am. Sure. Definitely I'll do that. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Yes, Divya, you can complete the session. Or madam, there are 2 more students wanting to talk, madam. Let them finish, madam. அப்படியா? அப்ப இவ்வளவுதான் இருக்கு. சரி. இல்ல மேடம், இன்னும் 2 பேர் இருக்காங்க பேசணும்ங்கறாங்க. Let them also share their views. ஸ்டாஃப் எல்லாம் என்னை திட்ட போறாங்கடா. Okay. 2 மணி ஆயிடுச்சே. Go ahead. பேச சொல்லுங்க. Let them take few minutes, ma'am. Yes. Please talk. I don't mind till 4 o'clock also. I want to listen to all my old students. They are like my own children. Yes, ma'am. Continue. Yes, ma'am. Next, I invite Sri Devi, alumni of Commerce Department, to share her experience. Sri Devi, are you there?
Ma Sridevi, unmute your mic and talk, ma. Unmute பண்ணுங்க mic. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, I am Sridevi. Show your video if I it is am possible. 99 to batch, ma'am. BCA student. I love to Found see the you, video. Kana. Show your face. Video great. You look like an amma now. Sridevi. எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குடா உன்ன. சொந்தக்காரி எனக்கு. எனக்கு சொந்தக்காரி தானே நீயே. அது சொல்லு முதல்ல. Yes, ma'am. Yes, ma'am. பாக்குறேன் மறுபடியும் உன்ன. How are you, ma'am? நல்லா இருக்கேன்டா. பேசு பேசு. பேசு Okay, அம்மா மாதிரி ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, பாப்பா 2 பேர் ma'am. ஒருத்தி வந்துட்டு 12th சரியா இல்லடா, மைக் சரியா இல்ல. ஸ்ரீதேவி, உங்க வீடியோ ஆஃப் பண்ணிக்கங்கப்பா. You can talk. Okay. Ma'am, give you bandwidth. Yes, thank you, ma'am. Ma'am, yes, ma'am. I feel very of P.K.R. Still, இவங்க முன்னாடி பேசினவங்க மாதிரி nearly ஒரு 14 years back மாதிரி ஆயிடுச்சு. I feel very proud and அடுத்து பாத்தீங்கன்னா எனக்கு பேக் நம்ம காலேஜ் கிடைச்சிச்சு. நம்மளுடைய அப்பாருடைய ஸ்டாச்சுமே ஒரே ஒரு விதைத்தவன் உரைகள் உறங்குவதில்லை. கண்டிப்பா உண்டுங்க மேம். நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ரொம்பட்டே இருக்குங்க மேம். அதாவது நம்மளுடைய நடராஜ் சார் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பேருக்கு சாப்பாடு கூட வீணாக கூடாது அப்படின்னு நினைப்பாரு. அதே மாதிரி அவருடைய எண்ணங்கள் போலவே ஒரு செங்கலுக்கும் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய மூச்சு கண்டிப்பா இருக்குங்க மேம். அவருடைய வளர்ச்சி அடைகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஐ எம் த எக்ஸாம்பிள். மாணவர்களையும் ஆசிரியராக உருவாக்கிய இடம் தான் நம்ம என்ன முதல்ல இது பண்ண Ma'am, are you there? Am I audible, ma'am? Yes, ma'am, you're audible. Yes, thank you, ma'am. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஈரோடு டிஸ்ட்ரிக்ட். இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிரைவேட் ஸ்கூல்ல ஈஷா வித்யா ஃபவுண்டேஷன் அங்க வந்துட்டு டீச்சர் 14 இயர்ஸா டீச்சரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ரைட் ஃப்ரம் 2007ல இருந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேங்க மேம். ஹையர் செகண்டரி ஹேண்டில் இருக்கேன். ஸோ அங்க ஹேண்டில் பண்றது பெரிய விஷயம். அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நம்ம எஸ் பிரின்சிபல் மேம் ஜெகதா லட்சுமணன் மேம். எஸ் சிம்பிளா இருப்பாங்க, ரொம்ப கேரிங்கா இருப்பாங்க. அவங்க சொன்ன இன்னும் வார்த்தை நான் ஹாஸ்டல்ல படிச்சதுனால அவங்க சொல்லுவாங்க, எஸ் முடி வந்து தலையில இருந்தாதான் அழகா இருக்கும், கீழே இருந்தா அது அழகு இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது அடுத்து கண்டிப்பா எஸ் நாத்தனார் எல்லாருமே இருப்பாங்க. அப்போ எப்படி நம்ம ஃபேமிலி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போறோமோ அந்த மாதிரி ஹாஸ்டல்ல போகணும்னு சொல்லுவீங்க. ஸ்டில் வி ஆர் ரிமெம்பரிங் யூ மேம். சசிபிரபா மேம் ஜோவியல்லா இருப்பாங்க, மோட்டிவேட்டர். எஸ் கேஆர்டி மேம் வாய்ஸ் அப்பா டெடிகேட்டட் ஸ்டாஃப். ஷைனி மேம் லவபிள் பர்சன், கேரிங். ஷைனி மேம் சொன்ன லாஸ்ட் நாள் சொன்ன வார்த்தை இன்னுமே எனக்கு மனசுல ஓடிட்டே இருக்குங்க மேம். என்ன அப்படின்னா எஸ் என்ன ஒரு ப்ராப்ளமா வந்தாலும் உங்களை நீங்க முடிச்சுக்க இதுக்கு வந்தீங்கன்னாலும் நாங்க இருக்கோம், உங்களுக்கு அந்த இடத்த நினைங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க. எஸ் ரியலி தேங்க்ஸுங்க மேம். அடுத்து நிர்மலா மேம் சுறுசுறுப்பு. எஸ் ஸ்மார்ட், ஆக்டிவா, ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பாங்க. பிடி மேம் மோகன சுந்தரி மேம் போல்டா இருந்தாங்க. அடுத்து வசன கோகிலா மேம் சாஃப்ட். எஸ் அந்த மாதிரி நிறைய ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் சொல்லலாம். சந்திரா மேம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு காலேஜ்லயே எடுத்தாங்க, ஸ்கூல்ல எடுத்தாங்க. ஸோ அவங்க என்னை ரொம்ப பிடிக்கும், எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும், என்னையும் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஜெயா மேம், ஜெயஸ்ரீ மேம் ஒரு 2 months பேக் ஜெயஸ்ரீ மேம் கான்டாக்ட் பண்ண கிடைச்சிச்சு. ஸோ ஐ ஃபெல்ட் வெரி ஹாப்பி டு ஸ்டே பண்ணாவே பார்வதி மேம் தான்.
எஸ் ஸ்ட்ரிக்ட் ஆனா சாஃப்ட் பர்சன். எப்பவுமே சொல்லுவாங்க ஸ்ரீதேவி இது பண்ணி தர்றீங்களாப்பா வாங்கங்கிற அந்த தவிர வேற எதுவுமே இருக்காது. ஸோ ஐ எம் வெரி ப்ரௌட் டு பி த ஸ்டூடெண்ட். நான் நம்ம காலேஜ்ல முழுவதும் 4 degrees படிச்சேன், கரஸ்ல தான் பண்ணேன். வந்துட்டு இன்னைய வரை ஸ்டாண்டர்டான பொசிஷன்ல நிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. ஸோ ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். 2000ல பாத்தீங்க டீச்சர் இல்ல உன்னுடைய வீடியோ கரடி ஆடியோ கிளியரா இல்லடா கண்ணா. ஓகே ஓகே மேம். மேம் am I audible now மேம்? ஆடிபிள் அப்படி ஷேக் ஆகுது என்னன்னு தெரியல. மொபைல் வச்சு நடந்துட்டு பேசுறியா? ஹலோ, இப்போ பேசுமா? என்ன பண்ணான்னு தெரியல. சரிம்மா. ஹலோ. எஸ் மேம். பேசி முடிங்க. இப்போ பேசி முடிச்சு. எஸ் மேம். மேம் 2014ல ஏதோ நெட்வொர்க் இஷ்யூ போல இருக்குடா கண்ணா. I think she cannot அன்மியூட் ஆயிட்டே இருக்கு மேம். இல்ல இல்லங்க மேம், அன்மியூட் ஆயிட்டே இருக்கு. ஓகே. சோ 2014ல பாத்தீங்கன்னா டீச்சர் அவார்ட் வாங்கி இருக்கு ஈரோடு மேம். ஸ்ட்ரிக்ட் டீச்சரா? சரி, அப்படி போயிட்டே. அதான் நம்ம எல்லா டீச்சர்ஸ் கிட்ட எல்லா ப்ரொஃபசர் நான் பேசி சாப்பிட்டுட்டு போங்கப்பா. நீங்க ஏன் பாவம் காத்துட்டு இருக்கீங்க? ப்ளீஸ். எஸ் மேம். மேம் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா என்எஸ்எஸ் என்ன ஃபுல்லா இது பண்ணது பாத்தீங்கன்னா உருவாக்குனது எல்லாமே என்எஸ்எஸ். நம்மளோட இதுல பாத்தீங்கன்னா என்எஸ்எஸ்ல நம்ம முருகன் புதூர் தான் தத்தெடுக்கப்பட்ட கிராமமா இருந்துச்சுங்க மேம். எஸ், அது மட்டும் இல்லாம நம்ம நிறைய சுய உதவிக்குழு எல்லாமே பண்ணோம். அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஆல் இந்தியா ரேடியோ ஸ்டேஷன்ல போய் நம்ம ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் பண்ணாங்க மேம். ஸோ அது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 கிரேட்ஃபுல் மூமெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ 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 மேம். தேங்க்யூ ஃபார் கிவிங் மை சான்ஸ். தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ. வாங்க போய் சாப்பிட்டு வந்துடலாம். Thank you, alumni, for sharing your experiences. Gratitude is when memory stored in the heart, not in the mind. With this note, I invite Ms. Neelavati, Assistant Professor, Department of Mathematics, to propose the vote of thanks. Good afternoon. I feel honored and privileged to propose a vote of thanks to this valuable session. First of all, I want to thank our respected correspondent and secretary, Mr. P.N. Venkachalam sir, our honorable CEO, Professor Jakatha Lakshmanan ma'am, who always stand us, guide us, lead us, and motivate us. Now, I would like to thank our beloved principal, Dr. D. Maithili ma'am, for her enlightening speech. I also extend my thanks to our energetic vice principal, Mrs. S.A. Dhanlakshmi ma'am, for her spontaneous support. My heartful thanks goes to all our dedicated deans and heads, dynamic faculty members for their valuable guidance and support. Also, I want to thank our alumni president, Mrs. O.P. Uma Maheshwari, for her continuous guidance and support. I render my wholehearted thanks to all our prominent alumni for their valuable feedback. I extend my thanks to all our alumni for their enthusiastic participation and patient listening. I once again thank you everyone for making this program successful. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you all. Thank you, alumni staff who have made this possible. Special thanks to Uma and Neelavati. They have made all arrangements. Congratulations to the alumni staff. Thank you. Congratulations to everybody, and we thank all the alumni who took part. We are very happy that you could be with us. And the speaker. All the alumni speakers, please visit our institution. Our doors are always opened. Thank you. Thank you. Thank you, ma. We can end the live stream now. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. கண்ணா இங்க சாப்பிடுறீங்களா? நான் அப்படியே போய்க்கிறேன் மேடம் வீட்டுக்கு. வாங்க, கொஞ்சம் இருக்கும், ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்டுக்கலாம் வாங்க. To end the live stream.
சாப்பிட்டாங்களான்னு தெரியல, அதனாலதான் போயிடலாம். Ishwari, I request you இது பண்ணி தானே பண்ணோம். to close the Zoom meeting, please.